In the middle of current affairs, PSLPs and MBLPs, we accidentally created memories that will outlive the exam itself. Years later, we may forget the marks and rankings, but we will always remember the people who stood beside us on our hardest days and said, "You can do this." Today, here we are, standing with hearts swollen with gratitude for the people who taught us. Behind every smile in this class is a story of pressure, courage, doubt, and hope. A very good morning, ladies and gentlemen. I take immense pleasure the Bureaucrats, our CMD, Mr. members and students to the pre-prelim success meet for the batch 2025 to 2026 and inauguration of the new batch 2026 to 2027. To begin the event, I kindly request everyone to rise for the national anthem and the Tamil Thai Varthu. தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, everyone. Now I request Ms. Harshavardhini to welcome the gathering. Good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure and honor to welcome you all to this pre-prelim success meet of 25-26 and new batch inauguration of 26-27. A special gathering filled with motivation, confidence and aspirations for success in the upcoming civil service examination. Today's event become even more memorable and inspiring with the gracious presence of our esteemed chief guest, Dr. D.P. Agrawal sir, former UPSC chairman, whose remarkable contribution to the field of education and public service has guided and inspired countless aspirants across the nation. Sir, your presence among us today is truly a matter of pride and privilege. Thank you, sir. I also extend my respectful welcome to our beloved CMD sir, Mr. Boominathan, whose constant encouragement, visionary leadership, and unwavering commitment towards student success continue to shape the dreams of many aspirants gathered here today. And it is a proud moment for us to welcome our respected dignitaries and bureaucrats whose dedication and service contribute to the smooth functioning and administration and progress of society. We feel honored by your presence, sirs. A warm welcome to all the faculty members, mentors, staff members, and aspirants gathered here. As the prelims examination approaches, may today's session motivate each one of you to move forward with clarity, courage, and dedication. Remember that every hour of hard work and every sacrifice you make today brings you one step closer to your dream of serving the nation. On behalf of our institution, I once again extend a heartfelt welcome to our respected dignitaries and to everyone gathered here. Thank you all for your gracious presence. I wish every aspirant the very best of the upcoming civil service examination. May your hard work lead to success and your may dreams turned into reality. Thank you. Thank you, Harshavardhini.
May I now request our esteemed guests to kindly come forward for ceremonial lamp lighting, marking the auspicious beginning of today's event. I welcome all the dignitaries. To light the lamp, we request Mr. D.P. Agrawal sir, Mr. Vivek Harikaran sir IAS, Mr. Sivaselam sir IAS, Mr. Jawahar sir IAS, and Archana ma'am IPS. Thank you to all the dignitaries. The road may be filled with journeys and setbacks, but dedication turns every failure into a stepping stone. Now, I request our CMD, Mr. Boominathan sir, to present the journey of KingMakers IAS Academy in the past year.
KingMakers IAS Academy. I congratulate KingMakers IAS Academy for its global mission. KingMakers IAS Academy founder Boominathan அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த விஞ்ஞான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் KingMaker Academy. I wish it grow more and more. I wish KingMakers IAS Academy all the best. KingMakers IAS பயிற்சி மையத்திற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் கைகூப்பி தெரிவிக்கிறேன். KingMakers Academy நம்முடைய மனமார்ந்த அகாடமி வந்திருக்காங்க. அது மாதிரி KingMakers IAS Academy நம்மளுடைய KingMakers நிறுவனம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன். Very good morning all. Respected former UPC Chairman Shri Agrawal sir, respected Shri Sivasailam sir, respected Vikharinarayan sir, respected Javagar sir, respected Archana ma'am, and respected Navaratnas, particularly Vijayta Dinahar ma'am and other faculty members and the students as well as the parents. Almost we have completed 13 years. We are going to enter into 14th year. This is the only institute, I think, in South India or even in India who is celebrating Pre-Prelims success meet after completing the entire syllabus. Before you appear for your prelims examination, we used to conduct a kind of a farewell, but we don't call it as a farewell. We used to call it as a pre-prelim success meet. The reason is, you know very well when the farewell will be conducted. Why we are conducting this program? The main objective is to encourage you, to inspire you, to motivate you, and to tell you that what you have learnt in the last 1 year with the help of all the resource persons, when you are going to appear for the exam in the next 2 weeks, the confidence which you are going to carry after attending this function, I am sure it will help you to perform better in the prelims exam. That is one objective. Second one is to tell you that the resource persons whom you are going to see and interact today, though you have seen in the classroom, today once again if you are going to see them, I am sure it will again ignite your mind as well as your journey, which may put you in the right direction with adequate motivation. This is another reason. Third one is, when you are going to see them in the stage, once again you will recollect the contributions which were made by the resource persons in the last 1 year. Again you will recollect, again you will re-engineer your mindset to appear for your prelims examinations. Their unwavering support, their dedication, their commitment, I'm sure definitely it will help you to reach your target. That is the main reason why we are conducting this pre-prelim success meet. Another thing is, it is another way of assessing our performance on this particular day. Now, all the faculty members who have taught you in the last 1 year, they are going to come to the stage. They are also going to convey their wishes for your exam. At the same time, this is the platform to convey your gratitude and your feedback about their contributions in the last 1 year. You can also just convey and you can make use of this platform so that everybody will come to know that what they have done it for you. Third one is the students, those who are going to start the journey in 26 to 27, they have been invited as a special invitee today. They are also going to listen to you.
they will also come to know that in the next 1 year, how they are going to be trained. So with these objectives, the KingMakers IAS Academy, we have been conducting this kind of event in the last 4-5 years. Every year, we are very happy that all the resource persons like even Arun sir has come today, all the way from Trivandrum. You know very well that he is settled in Trivandrum. He used to come here and stay here for about 6 months to complete the syllabus. And like that, many committed individuals are here. I think without their support, without their contribution, this academy is nothing. It would not have come up to this level. Particularly, the resource persons who have contributed for the success of personality test, which was once, it was a very, very difficult stage for Tamil Nadu students. They were not able to secure even 180 plus. Hardly 1 or 2 students, they used to get 200 plus. Before 2020, hardly only 1 student who got 205, that is Chitra. From 2010 to 2020, only 1 student from Tamil Nadu who secured this much. But after 2020, after the initiatives of KingMakers IAS Academy, every year we are able to see many students from Tamil Nadu, they are securing very decent ranks. It is only because of the personality test score, which is about 200 plus. The credit goes to our resource persons. Credit goes to our former UPSC chairman, our director personality development guidance program, Vivek Harinarayan IAS, and our mentor and well-wisher, Javagar IAS, and our mentor and well-wisher, Sivasilam IAS, and our mentor and well-wisher, Achana Ramasundaram IAS, and our mentor and well-wisher, G. Balachandran IAS. There are so many great individuals, great personalities. They were in the system. They know what is the expectation of UPSC. So, because of their contribution today, we have achieved so much. Even yesterday, the results came for Indian Forest Service. Around 52 students from KingMakers IAS Academy, they have successfully cleared in the Indian Forest Service exam. In the top 10, around 6 students from KingMakers IAS, in the top 10 alone, around 6 students, they have successfully cleared the civil service exam, the Indian Forest Service exam. So all these things, it shows that we are blessed that we have got excellent panel members, excellent team members, excellent mentors, excellent well-wishers. From our side, only one request: make use of this opportunity. Once upon a time, when we were preparing for civil service examination, we did not get this kind of opportunity. But you guys are having excellent opportunity. You are blessed with information. You are blessed with excellent manpower, excellent materials, excellent resources, excellent infrastructure, excellent faculty members. And we have got Navaratnas who are expert in that particular subject. Those who have been handling classes for more than 15 years and 20 years, they are associated for handling the optional subjects. Though they are all the director of one particular IAS academy, even then they are coming and they are handling classes in KingMakers IAS Academy. It shows their great contribution. So friends, this exam demands certain qualities. You know very well, our team members, they have explained so much. Please make use of this greatest opportunity. Now I wanted to tell you a few things. Just I will show you what we have taught you in the last 1 year. How many classes you have attended, how many hours of classes you have attended, how many tests you have attended, what is your performance, everything I will show you now. Yeah.
We had in Chennai, Nyaya 1, Nyaya 2, Nyaya 3, Samkhya 1, Samkhya 2, Nyaya online, Nyaya weekend offline, Nyaya weekend online batches. For foundation, prelims come mains, overview and NCRT, we had around 21 sessions. It took around 42 hours to complete it. It was repeated almost 6 times. Then for world history, around 10 sessions, 30 hours. International relations, 24 hours. Indian society and social issues, again 24 hours. Internal security, 24 hours. Ethics, 45 hours. Essay, 16 hours. Disaster management, 8 hours. Total almost 171 hours. It was taken for each batch. For covering the syllabus exclusively which are available for the mains. Still, yeah, I'll show you some more thing. And for Indian polity, 84 hours it was dedicated, apart from NCRT classes. Indian history, 70 hours. Indian economy, 75 hours. Geography, 84 hours. Environment, 36 hours. Science and technology, 30 hours. CSAT aptitude, 84 hours. CSAT reading comprehension, 20 hours. Put together, 483 hours. Again, for intensive foundation, 42 hours. Mains batch, exclusively mains batch, 170 hours. PCM batch, 483 hours. Total 695 hours, around 700 hours. 25-26 intensive batch, the number of tests which were conducted in KingMakers IAS Academy, as well as what is that? The total number of questions which has been faced by the students. Around, test number 1. Yes. World history 2, international relations 2 test, Indian society and social issues 2 test, internal security 2 test, ethics 2 test. For essay we have conducted 1 test. For UPSC, GS 1, 2, 3, 4, already we have conducted 4 tests. And total number of questions which you have already faced in the class, 137, apart from MELP and other things. And DOS and other things. In the DOS alone, around 300 mains questions already we have given you, and it has been given for the practice. So, with respect to prelims perspective, Indian polity, 300 questions, Indian history 300 questions, Indian economy 200 questions, geography 200 questions, environment 200 questions, science and technology 100 questions. Subject wise full test 400 questions, CSAT around 13 tests into 80, mock test 10, total test 40. Total number of questions which were given for exercise 3640, test discussion for about 90. PAQ analysis, around 1000 previous year questions, it has been analyzed in the class. Subject wise analysis discussion, again separately we conducted in the name of Brahmastra. 2000 questions were analyzed. In the CSAT mantra, around 600 questions we have analyzed. Current affairs, you know very well, every day 10 questions were given. Around more than around 1500 to 2000 topics we have covered. So mentors, total 24 weeks we have been we have completed. There were 12 mentors. Total number of sessions 2978 hours. It has been dedicated only for the mentorship. GMT 2100 questions we have given. GMT is nothing but current affairs for the prelims. 2100 topics we have given. DOS, daily answer writing session. Every day we used to give you some kind of exercise through which we will be helping you to write the answers 150 words and 250 words in the 7 minutes and 11 minutes time. And 420 questions exposure was given during the class hours. Special events, inauguration of our new premises, former President of India, Shri Ramnath Govind, he came here and he inspired you, he motivated you, and he came to this building, to the same hall. The Constitution, the soul of the Indian democracy, that was a topic which was handled by former Chief Justice of India, Shri Satasivam sir. And the essay strategy session, we invited Thirupugal sir, you know very well about him, and again, National Disaster Management Authority chairman work pannavaru Thirupugal sir. He handled around more than 10 sessions on disaster management alone.
Then civil service reforms, Shri Balachandran sir, he came here and he addressed you all. Brahmastra current affairs, Shri Nedumaran IRS, he came here and he handled around 20 hours. Then 200th editorials edition, Nandakumar IRS, he came here as a chief guest and he addressed the candidates. The power of recitation and discourse, because the yoga and meditation is very, very important part in the civil service preparation, for which we invited another IRAS officer, Sri Venkatesh Narayanan, he came here to inaugurate that. Artificial intelligence and how you have to use the AI for the civil service preparation. The special session was conducted with the help of Siddharth Sivasailam IAS. Siddharth sir, Sivasailam sir, our son, he is an expert in AI and currently he is the VP of a IT company. So he came here and he just delivered the session on AI tools. How you can use it for the prelims as well as for the mains as well as for the personality test. Then life lessons by Kalyanamalai Sri Mohan sir. He also came and he also shared the success story of an individual. Whatever may be the field, the dedication and discipline and hard work will take you to a great height. That is the biggest message which he conveyed. Then on Green Revolution, Sri Dr. Parasuraman, Principal Advisor, MS Swaminathan Research Foundation, he came here and he taught you the importance of the agriculture sector, and it was a wonderful session. And he was closely associated with Swaminathan sir for about more than 20-25 years. So he is a recipient of many awards. Then we also conducted many events in the academy with the help of our resource persons. King's Quiz competition, which was conducted by Arun IPOAS sir, and every year we used to have this event. So this year also we had it. Then King's Panel national level discussion, which helped the aspirants to come out with the various ideas, which helped the aspirants to perform better in the personality test. So it's a kind of a debate show which we organized. The topic was so relevant to the UPSC syllabus, and that program was conducted under the guidance of Satyapal Tepak sir, and all credit goes to him. One of the best program in KingMakers IAS Academy, I can say, King's Panel National Discussion. And Neru Neru event, we also invited the many political leaders so that you will also understand the politics. Learn the politics from the legends. That was a topic, and for which we invited senior political leaders from across Tamil Nadu, from different political party. They also interacted with you. Why you should just know about the politics. That was a topic, and it was an excellent session, and it was an eye-opener for most of the first generation candidates. And UPC strategy session, for which we invited Rishabh IAS, who was the All India 21 rank holder, and currently he is a Deputy Secretary of Finance. He came here to inaugurate the economic survey session. Then Sindhu IAS, currently who is posted in Assam, Meghalaya, she also came and addressed you. Then role of an IFS officer, Madhivadani, Indian Foreign Service officer, she came and she also explained that the glory of Indian Foreign Service and what are all the benefits, advantages when you are going to join in Indian Foreign Service, all those things she explained. UPC CSE prelim strategy, which was handled by Mr. Pechi IRS. Then special sessions, Toppers Talk, there was a separate program in the heading of Toppers Talk, for which we invited Saranya IAS, Harikrishnan ICLS, and Muttarasi IFOS. And many of the toppers of 2026, they came here, they handled Brahmastra program. How you should look at the question papers, how you should read the question papers of prelims as well as mains. Around more than around 20 sessions were planned with the help of the recent toppers. Raja Mohidin, who secured All India 7th rank, he handled many sessions, more than 300-400 questions of prelims. This year he has discussed. In the last 2 weeks, he was associated for discussing this. Arun Pandian IAS, then Maulishwaran IPS, then Muthukumar IPS, Arun Kumar IPS, Sanjay IAS. All these people, they came here, they also shared their experiences and ideas and their strategies. How they cleared the civil service examination, how you should look at the question papers, all those things were discussed in the classes. And we also provided free study hall in the last 1 month for the prelims exam, and for 20 rupees study hall were provided in the last 1 year. And breakfast scheme,
we started in the month of October. Till today, the breakfast is available for all the civil service aspirants, not only for KingMakers IAS academic students, but also anyone who is preparing for civil service examination. They can come here and they can have their breakfast, and then they can go to the study hall and they can come to the classes. So we inaugurated this year in the month of October. It is successfully, it's going on in the last 8 months. And Walk for Plastic, again, it's another excellent program. We just went to the Ananagar areas, and all the students, they actively participated, and they collected a lot of waste, and the waste were again collected. Then we sold it in the some shops, and that money which were earned, that was utilized for the welfare of the hawkers as well as sanitary workers family, and this activities was conducted in KingMakers. Before every test, every Monday we had a yoga session. Without yoga session, we have never started any test. So in the last 1 year, we introduced this session. So without any these things, many students, they actively participated. It has really yielded an excellent result. Then KingMakers Prelims League, actually KPL, in order to make you to enjoy this journey, we also conducted a cricket match. We also just took you to the ground, and we had an excellent match. So KingMakers Premier League, KPL match also we conducted. Then the election special intensive revision program, then Independence Day celebration, Pongal celebration. These are all the part of the many activities, because you should know about our culture, tradition and everything, and wherever and whenever you are posted, we do not know where you will be posted. You should know their culture, their tradition. You should know, you should respect their way of life, everything. So all those things will come not only from the books, but also through your practice and your involvement in each and every activities. So finally, KingMakers IAS Academy is not a place to train you only the subject, but also how you should lead the country, how you should be like a responsible citizen. All those things were taught in the last 1 year. I am sure when you are going to be selected in the civil service examination, you are going to be the most ethical, wonderful, responsible, knowledgeable, committed, dedicated, disciplined individual who is going to transform this country. Thank you so much for the opportunity. This is very important thing. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் பர்சனும் மிகப்பெரிய ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ், மிகப்பெரிய ஆளுமைகள். லைஃப்பில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு அடிக்கடி ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு இறையன்பு சார் சொன்னது ஞாபகம் வரும். நீங்கள் பெரிய லெவலில் வந்து ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய சாதனையாளர்களுடைய துணை உங்களுக்கு இருந்தாவே போதும், நீங்கள் மிகப்பெரிய சாதனையை நீங்கள் வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு. அந்த சாதனையாளர்களுடைய துணை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கிடைச்சிடாது. இறைவனுடைய அருள், இந்த யூனிவர்ஸோடைய சப்போர்ட் நமக்கு வந்து நல்ல நோக்கத்துக்காக போகும் பட்சத்தில் அது நேச்சுரலாகவே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் ஹேப்பன் இன் அவர் அகாடமி. ஸோ கடவுள் கிருபையால் நமக்கு வந்து லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக நமக்கு வந்து யூபிஎஸ்சியோட சேர்மனே நம்ம அகாடமிக்கு வந்து இங்கே தங்கி நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போகிறதுன்றது சாதாரணமாக இது வரைக்குமே யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு. அந்த வாய்ப்பு தொடர்ந்து நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது. சாரோடைய ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இஸ் அ ஃபார்மர் யூபிஎஸ்சி சேர்மன், ஃபவுண்டர் டைரக்டர் IITM குவாலியர், எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் டெவலப்டு த இன்ஸ்டிடியூட். சார் தான் அந்த இன்ஸ்டியூட்டை வந்து கிராஸ் ரூட்டில் வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு ஆர்கிடெக்ட். தென் சீனியர் ரோல் இன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் HRDயில் ப்ளே பண்ண ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆஃபீஸர். தென் அதே போல் சிவசைலம் சார், former captain, Regiment of the Artillery in Indian Army. He actively participated in the Indo-Pakistan War of 1965. Then he transitioned to civil service after military service. Principal Secretary, Government of West Bengal. He held a top administrative position in the state. Coordinator of evacuee relief in 1972. Managed humanitarian assistance and rehabilitation in Bogra, Rangpur and Dinajpur regions of Bangladesh after the liberation war. So such a great legend is with us. Sivasalam sir, I welcome sir. Thank you so much for your association sir. அதே போல் ஜி பாலச்சந்திரன் சார், சாரோடைய ப்ரோக்ராமை டெய்லி நீங்கள் டிவியில் பார்த்துப்பீங்க, நிறைய டிபேட் ஷோவில் வருவாங்க. வெல்கம் சார். தமிழ்வேந்தன் சார், IRS தமிழ்வேந்தன், அகைன் another key member in our panel. Yes sir.
எஸ் சாதிக் சார் வந்திருக்காரு. சாதிக் சாருக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணலாம். எஸ் சார். சத்யா சார், again great resource person in our academy, great faculty. Yes sir. Once again, yeah. Balachandran sir. So an IAS officer 1977 batch, additional chief secretary government of West Bengal, financial advisor and Department of Space and government of India, consultant World Bank, provided expertise on developmental and economic projects, director general Federation of Indian Export Organization, president Delhi Tamil Sangam. சார் வந்து நம்ம இந்த அகாடமி ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு 13 வருஷமாக ஒரு ஃபாதர்லி ரோல் ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன். அவர் பெங்களூரில் இருக்கார். எப்பெல்லாம் சென்னை வராரோ அப்போல்லாம் என்னை பார்க்காம போக மாட்டார். ஒன்று கிளாஸுக்கு வருவார், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு லஞ்சுக்கோ டின்னருக்கோ நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் அவரை. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் வந்து ஜி பாலச்சந்திரன் சார். ஸோ ஹி லவ்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஹி லவ்ஸ் தி ஆர்கனைசேஷன், ஹி லவ்ஸ் தமிழ்நாடு. ஸோ அவர் நம்ம கூட இருக்கிறது ஒரு பெரிய பலம். முக்கியமாக சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். முதல்ல கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனது வந்து ஒரு பர்சனுக்கு வந்து என்றைக்குமே நம்ம வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் கடமைப்பட்டிருக்கு. அவர் தான் நம்ம விவேக் ஹரிநாராயண் ஐஏஎஸ் சார். 1980 batch, held various key administrative positions, former chairman ELCOT and IT secretary, collector of Tanjavur, served in the Ministry of Commerce, CMD of several Tamil Nadu PSUs, expertise in project planning, execution, financial structuring. அதே போல் பாமதி மேம் இன்றைக்கி வர முடியலன்னா கூட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன். சோசியல் ஜஸ்டிஸில் பெரிய லெவலில் அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. மேடம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிசோர்ஸ் பர்சன். ஷி வாஸ் அ செக்ரட்டரி டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அடிஷனல் செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். அதே போல் வந்து ஆன்டி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங்கில் மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெம்பர், கேட்டில் வந்து அவங்க வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெம்பராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ மேடம் வந்து ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ், எக்ஸலண்ட்டான செஷன் எடுப்பாங்க. வெரி வெரி கமிட்டட் இண்டிவிஜுவல். அவங்க ஒரு நம்மளுடைய ஒரு பேனல் மெம்பர், ஒரு அட்வைசர் நினைக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அவங்களுக்கும் ஒரு மிகுந்த ஒரு கைதட்டலோடு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சிடலாம். இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிற பசங்க அத்தனை பேரும் ஒருத்தரை பார்த்து பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு போகணுன்னு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கார். இன்றைக்கி அவரை பார்க்காம யாருமே போகிறது கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா மொத்த பேரும் ஒருத்தரை பார்த்துட்டு போகணுன்னு ஆசைப்படுறாங்க. அவர் யார்? ஜவஹர் சார். ஸோ ஜவஹர் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சோர்ஸ் பர்சன். ஜவஹர் சார் வந்து நீங்கள் படிக்கிறத விட அதிக லெவலில் படிப்பார். இன்றைக்கி விட்டால் கூட எக்ஸாம்ஸில் வந்து உங்களோட அதிக லெவலில் மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் ஜவஹர் சார். அவர் கூட உங்களால் போட்டி போடவே முடியாது, அந்தளவுக்கு அப்டேட்டட் இண்டிவிஜுவல். ஸோ பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, பர்சனல் ஸ்டாஃப் டு 3 சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. எம்ஜிஆர், டாக்டர் எம்ஜிஆர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டர் ஜானகி அம்மா கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டர் ஜெயலலிதா மேம் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. He was a deputy secretary to the governor of Tamil Nadu, collector of Madurai, founder secretary and differently abled welfare department, honorary secretary IIPA ஓட இதை வந்து இப்போ கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மிகப்பெரிய ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன். அவர் இந்த முறை யூபிஎஸ்சிக்கு மட்டும் இல்லை, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 இன்டர்வியூவை அடுத்த லெவலுக்கு முதல் முறையாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு 52 மாணவர்கள் வந்து அந்த நேர்முகத் தேர்வில் மிகப்பெரிய ஒரு லெவலில் மார்க் வாங்குவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்த ஒரு பேனல் மெம்பரில் 10 நாளுமே டெடிக்கேட்டடாக உட்காந்து ட்ரெயின் பண்ணது வந்து ஜவஹர் சார். அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கைதட்டல் நம்ம நன்றி தெரிவிச்சிருவோம். அடுத்தபடியாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேடம் வந்து ரொம்ப நாள் அறிமுகம் இல்லை. இப்போது 2 வருஷம் 3 வருஷமாக தான் எனக்கு மேடம் அறிமுகம் கிடைச்சிது. முதல்ல விவேக் சாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் மேடம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு. மேடம் ப்ரொஃபைல் பார்க்குறப்போ ஒரு லைட்டாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஏன்னா பெரிய ஒரு ப்ரொஃபைலு, எப்போ இன்வைட் பண்ணுறப்போ வர முடியுமா, அவங்க அவைலபிலிட்டி இருக்குமா அப்படிலாம் ரொம்ப இது பண்ணேன். பட் சி ஸோ ஸ்வீட், வெரி ஹம்பிள். எப்படியாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க எப்போல்லாம் அவைலபிளோ 100% நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கடந்த ஒரு 3 இயர்ஸாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ஃபீமேலில் ஒரு டிஜிபி அந்தஸ்து போகிறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்த ஒரு பெண்மணி தான் மேடம். She joined in IPS in 1980, the only women officer in her batch. ரொம்ப முக்கியம், 1980ல் the only women officer in her batch. 2015 appointed Director General, National Crime Records Bureau. First woman police officer to head a paramilitary force as Director General, சகஸ்திர சிமாபால். நீங்கள் SSB அசிஸ்டன்ட் கமாண்டர் CAPF அதெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க. அங்கே சகஸ்திர சிமாபால்னு ஒன்று இருக்குது, தெரியும் உங்களுக்கு. அங்கே வந்து டிஜி போஸ்ட், அதில் ஃபஸ்ட்டு உமன் போலீஸ் ஆஃபீஸருங்க.
first woman police officer. So served as non-judicial member of the Lokpal of India. அதில் வந்து லோக்பால் ஆஃப் இந்தியாவில் நம்மள மேடம் வந்து அங்கே வந்து ஹெட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ சி வாஸ் அ நான் ஜுடிஷியல் மெம்பர். ஸ்ரீ சத்தர் சிங் சார், சாரை வந்து நம்ம வந்து சார் தான் டிபி அகர்வால் சார் பீரியடில் தான் அவரும் வந்து சார் வந்து மெம்பராக இருந்தாங்க, ஒரு பேனலுக்கு வந்து ஹெட்டாக இருந்தாங்க. ஸோ சாரை வந்து நம்ம வந்து விவேக் சாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, டிபி அகர்வால் சாரும் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அகெயின் ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஹியூமன் பீயிங். நம்ம வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி ஹிஸ்ட்ரியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு ஒரு சில பேனலை பற்றி வெளியில் வந்து சொல்லுவாங்க. சார் வந்து சாருக்கு முன்னாடி பிசி ஹோட்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க, சாரை பற்றி சொல்லுவாங்க. தென் ஆஃப்டர் தட் டிபி அகர்வால் சார் பேனல் அப்படின்னாவே எல்லோரும் இந்தியா ஃபுல்லாகவே பயங்கரமாக இருக்கும் அது. அதுக்கப்புறம் அதே போல் சத்தர் சிங் சார். ஸோ அந்த இந்த ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணிய ஒரு நேம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் நமக்கு பேனல் மெம்பராக கிடைச்சது அகெயின் இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ் அஃப்கோர்ஸ் சேகர் ஐஆர்எஸ் சார், அவரும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட், பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட். எல்லா சுச்சுவேஷனையும் நமக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸராக இருந்திருக்காரு, ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸராக இருந்திருக்காரு. இன்றைக்கி ஆர்கனைசேஷன் வந்து லீகலி பக்காவாக ரொம்ப பெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் வந்து கொடுத்தது வந்து சேகர் சார். முதல்ல எனக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வர்றப்போ அவர் முதல்ல சொன்னது, மொத்த டிரான்சாக்ஷனும் நீ வந்து பேங்க்கில் பண்ண அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு போர்ஷன் போனால் கூட கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு லோன் சப்போர்ட் எல்லாமே பேங்க் கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து ஒரு 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அழகாக அதை ரெகுலேட் பண்ணி சூப்பராக கொண்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து பேங்க்கில் நிறைய லோன் தராங்க, நான் தான் வாங்க மாட்டேறேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தது வந்து சேகர் சார் தான். ஸோ அது நம்ம ரெக்கார்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக மாற்றினது, ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கொடுத்தது வந்து சேகர் சார். ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஹிம். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் அகெயின் திருப்புகழ் சார். ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவருடைய அந்த நாலேஜுக்கு நிறைய இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தும் கூட நம்ம வந்து அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணப்போ கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு திருப்புகழ் சார் ஹி கேம் ஹியர் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எவ்ரி வெட்னஸ்டே லாஸ்ட் 1 இயரில் நிறைய கிளாஸஸ் வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு. அதே போல் வந்து 2 பேர் வந்து எஸ்ஐ பேப்பர் எடுத்து கொடுத்தாங்க, நம்ம தமிழ்வேந்தன் சார் அஸ் வெல் அஸ் வந்து திருப்புகழ் சார். 2 பேருமே எஸ்ஐக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். So I wanted to thank Thirupugal sir. Then Venkatesh Narayanan, former Assistant Divisional Finance Manager, Southern Railways. Yes, of course. Tamilvendan sir வந்து Additional Commissioner Customs and Central Excise. சாரை பற்றி நிறையா சொல்லணும். இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து எப்படி ஜவஹர் சார் எல்லோரும் பார்த்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, இன்னொருத்தரையும் அவசியம் வந்து பார்த்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது காரணம் என்னென்னா, இவர் கேட்குற மாதிரிலாம் கேள்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக கேட்பார். ஏன்னா ஒரு டைரக்ஷன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் லைனில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் பயங்கரமாக மோட்டிவேட்டும் பண்ணும், உங்களை யோசிக்கவும் வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கேள்விகள் வந்து வெரைட்டிஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். நிறைய கொஷின்ஸ் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ தமிழ்வேந்தன் சார், தமிழ்வேந்தன் ஐஆர்எஸ். இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வந்து நம்மளுடைய மென்டார்ஸ், வெல்விஷர்ஸ் அண்ட் சீனியர் பியூரோக்ரேட்ஸ் ஹூ ஆர் சப்போர்ட்டிங் டு அஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளுடைய நவரத்னாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான கீ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆர் அவைலபிள் எவ்ரிடே வந்து மார்னிங் வந்து ஒரு 7:30க்கெலாம் நீங்கள் இவங்க எல்லாரையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வர ஜூன் 1 ஸோ அதில் முதல்ல வந்து சீனியர் மோஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி 20+ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சொல்லுவாங்க சார், யா அருண் சார். அவர் தான் நம்ம அகாடமியோட சார் ஸ்டேஜ். அருண் சார் வந்து சைக்காலஜி ஆப்ஷனில் வந்து எடுப்பார். எத்திக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காரு இந்த வருஷம். அதே போல் 20 வருஷம் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அவர் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு தென் ஹி கேம் ஃபார் த டீச்சிங் ஃபீல்ட். ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டீச்சர். டோர் அருண் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். இஸ் அ டைரக்டர் ஆஃப் அன் ஐஏஎஸ் அகாடமி. அது வந்து இதில் நம்ம கேரளாவில் வந்து ட்ரிவண்ட்ரமில் இருக்குது. அந்த அகாடமி பேர் வந்து பாத்வேஸ் அப்படின்ற அந்த அகாடமி. அதோடைய டைரக்டராகவும் இருக்கிறாரு. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஒரு கிரேட் ஒரு சப்போர்ட்டராகவும் இருக்கிறாருன்றது பெரிய ஒரு விஷயம். ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் கூட்டணி அமையலை, ஆனால் இங்கே பெரிய கூட்டணி அமைஞ்சிருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அடுத்தபடியாக சத்யா ஐஏஎஸ் அகாடமியோட டைரக்டர் மிஸ்டர் சத்யா சார். எல்லாருக்கும் தெரியும் சார் தான் இஸ் த ஒன் ஹூ இஸ் ஹேண்ட்லிங் ஜியோகிராஃபி சப்ஜெக்ட். We both prepared together for the civil service examination. He is the one who is handling geography for the last 20 years.
ஸோ அவருடைய கைடன்ஸில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் நிறைய பேர் டாப் 10 வாங்கியிருக்காங்க, ஆல் இண்டியா 7th ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க, 8th ரேங்க் வாங்கியிருக்காங்க. He has produced many IAS, IPS, even when he started an IAS academy. So he is the director of this academy. So thank you so much for your support, Satya sir. Yes. And Sabarinathan sir, you know very well, he was associated in Delhi for compiling the current affairs and other things. He is having around more than 19 years of experience. Sabarinathan sir வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷனில் வந்து எடுக்கிறாரு. எப்படி வந்து சத்யா சார் ஜியோகிராஃபி எடுக்கிறாரோ இவர் வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எடுக்கிறாரு. சார் வந்து 2013 அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி, வெரி லாங் அசோசியேஷன். சார் வந்து சந்தோஷன் சபரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு IAS அகாடமியோடைய டைரக்டராக இருக்கார். ஸோ சாருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கி அவர் வர முடியல, அவரோட சன்னோட அட்மிஷனுக்காக சார் போயிருக்காரு. சார் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி நமக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி தேங்க்யூ சபரி சார். அடுத்தபடியாக சாதிக் சார் வந்து அகெயின் ஹிஸ்ட்ரினா சாதிக்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு 20 இயர்ஸாக அரௌண்ட் 15 இயர்ஸ் அவர் இஸ் ஹேண்ட்லிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல் as well as GS. சார் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி ஸ்மார்ட் லீடர் IAS அகாடமி and now he is associated with the KingMakers IAS academy for handling the optional as well as history subject. So எல்லாமே வந்து தி பெஸ்ட், த நம்பர் 1 பீப்புளில் வச்சு நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுனால மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வந்த பர்சனாலிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் அசோசியேஷன் சார். சத்யபால் தீபக் சார் இருக்காரா, வெண்டரா ஆன் தி வே. ஸோ சத்யபால் தீபக் சார் இஸ் த மேன். அந்த கிங்ஸ் பேனல் அப்படின்னு ஒரு புது கான்செப்டை கொண்டு வந்து he helped for the personality test. He invited all the students to speak on different topics, social issues, economical issues, political issues, environmental issues. ஒவ்வொரு முறை ஒரு டாபிக் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாரையுமே பேச வச்ச ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி மிஸ்டர் சத்யபால் தீபக் சார். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் Satyapal Deepak sir who is handling political science optional. Previously he was associated with one of the number 1 academy in Chennai. And previously it was number 1, I don't know in which number they are now, but they used to call it as a number 1 at that time. He was associated for the last 15 years. He has been handling classes in KingMakers. In the last 3 years he has been handling. And Ashutosh Gupta, you know, personality test ku namu kuda associate aayirukkudiya or excellent coordinator. Currently he is working as a municipal commissioner in Uttar Pradesh, Bihar, but still he is associated with the personality test. So across India students registration and other formalities ellame paathukkaravar avardan. Then of course civil service examination clear பண்ணிட்டு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்காகவே உழைக்கிறேன், சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்காக உழைப்பதற்காக வந்திருக்கவர் வந்து நம்மளுடைய விஜயதா தினகர் மேம். சோசியாலஜி ஆப்ஷனில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தி கொடுத்தவங்க, ரொம்ப பங்க்சுவலாக இருப்பாங்க. அவங்க கிளாஸஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் கூட கேன்சல் ஆகாது. நீங்கள் வேணால் லேட்டாக வரலாம், மேடம் லேட்டாக வரவே மாட்டாங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் மேடம். Then Vivekanandan sir, who is well-known faculty for reading comprehension. So his association with the KingMakers for more than 13 years. So he said for sir vandirukangala on the way. Okay. So Vivekanandan sir 15 years experience. Inge Chennai la is the man who is well-known for reading comprehension and other stuff. So sir is the one who is handling classes. Yes. இவருக்கு வந்து நம்ம அறிமுகம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். So Adil, who is handling economy in the GS part, as well as 5 editorials of the week. Every week he used to discuss 5 important issues which are happening in the national level as well as in the international level, and he is also handling internal security and international relations. Thank you so much. Prabhakaran sir, who is again known as a Tamil Prabha, so he is handling Tamil literature optional here. His wife is an IPS officer, so today he is unable to join today, but such a dedicated individual. இந்த வருஷம் அவருடைய கடைசி அட்டம்ப்ட்ன்றதுனால ரொம்ப சீரியஸாக படிச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. பட் நிறைய மெயின்ஸ் எழுதின ஒரு பர்சனாலிட்டி, ரொம்ப எத்திக்ஸ் அண்ட் எஸ்ஏல ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்கோர் எடுத்த ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஸோ தமிழ் பிரபா வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷனல் உங்களுக்காக எடுக்க போகிற பர்சன் பிரபாகரன். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு மையப்புள்ளி ப்ளீஸ். இவர் தான் கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் ஆல் த ப்ரோக்ராம்ஸ். இஸ் நாட் ஓன்லி த கோஆர்டினேட்டர் பட் ஆல்சோ அவர் வந்து ஆப்ஷனல் ஆந்த்ரோபாலஜி எடுப்பார். ப்ளஸ் ஆந்த்ரோபாலஜி மட்டும் இல்லை, வாட் எவர் த ஒர்க் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அசைன் டு ஹிம். ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன். இன்ஃபேக்ட் இந்த கோஆர்டினேஷன்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஒர்க்கு. அந்த ஒர்க்கை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணவர் வந்து பிரபாகரன். ஸோ இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு கைதட்டல் வந்து பிரபாகரன் கொடுக்கலாம்.
நான் ஆல் கிரெடிட். இங்கே என்னென்ன சக்ஸஸ் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒருத்தங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதில் பிரபாகரன் சார் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபா. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் Madhavi ma'am, everybody knows in KingMakers IAS Academy. So all the panel members, all the teaching, non-teaching staff, as well as all the achievers, those who have cleared the civil service examination from across India, whenever they come here, whenever they call, they will not call Boominathan or Adil Beg. They'll call only one person, that is Madhavi ma'am. So she is a coordinator for the personality test guidance program in KingMakers IAS Academy. So நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வந்தது காரணம் மாதவி ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல். எஸ், அடுத்து வரக்கூடிய பர்சன் சத்யகலவாணி மேம். யா ப்ளீஸ். பர்சவரன்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒரு வெல் நோன் பர்சனாலிட்டி. ஒரு 5 லாங்குவேஜஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். ப்ளஸ் வந்து யூபிஎஸ்சியில் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் போன ஒரு பர்சனாலிட்டி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வரைக்கும் அவங்க சக்ஸஸ் தள்ளி போயிட்டுருக்கு. வெரி சூன் வி வில் see her as an IAS ஆஃபீஸர் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் இங்கே நிறைய பேர் ஜியோகிரஃபி அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் சி இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஜியோகிரஃபி அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஆல் தி பெஸ்ட். குகப்பிரியா நம்மளுடைய மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராமுடைய கோஆர்டினேட்டர். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட்டர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய கைடன்ஸில் இப்போ 2-3 attempts கொடுத்த கேண்டிடேட்ஸ், those who have given multiple attempts, they are given special attention. This year I am sure I have given her around 40 to 50 candidates. Out of 50, minimum 40 will clear the prelims. So that kind of hope she has given, that kind of training she has given. So under her mentorship, more than 50 students this year, they are going to appear for the prelims. They are all the senior candidates from different academy. They joined in KingMakers IAS Academy for the mentorship program. She is the one who is heading that. She appeared for the UPSC personality test 5 times. Yeah, Dr. Vignesh, who is heading the Pondicherry branch, and he also came here, and he was the R&D head in KingMakers IAS Academy. Ramachandran, he is a TNPC coordinator. Today we are not celebrating though TNPSC, but he is the pillar behind many programs. Yes. Ayyappan, you know very well. Yes. Yes. So, yes. So, CSAT அப்படினாவே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பார்க்குற ஒரே வீடியோ. So, yes, released so many videos for CSAT. So, the man behind the successful completion of the CSAT program, this year he has completed 7 batches. Almost every day he will be in some places, and 7 batches of CSAT he has completed. ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை ரொம்ப எளிமையாக்குனதில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து ஐயப்பனுக்கு இருக்குது. ஸோ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஐயப்பன். தேங்க்யூ. So there are many faculties. Yes, of course, Aditya J. She was our student. Again, she became one of our research and development team member. அவங்களுடைய அந்த பாலிட்டி செஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணிங்க. ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆதித்யா. ஆதித்யா வந்துக்கிட்டு இருக்காங்களாப்பா? யா. ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பிரசாத் சார் வந்து திருச்சியோட பிரான்ச்சோட ஹெட்டு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் பிரசாத் சார். அண்ட் பரத் சார், அவர் வந்து மதுரை பிரான்ச்சோட ஹெட்டு. அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்ஷனல் நவரத்னாஸில் பரத் சார் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் தான் அக்ரி ஆப்ஷனல் வந்து எடுப்பார். ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அப்ளாஸ். யா. வாகினி ஸ்ரீ, she is one who is heading the Tanjavur branch. So I want to thank Vagnani Shri. இளங்கோ இன்னைக்கு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடல். ஸோ ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு கமிட்டட் டீச்சர். பாலாஜி, எஸ், பாலாஜி சாருக்கு பெரிய ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இங்கே இருக்கிறீங்க. ஸோ பாலாஜி வந்து he was in most popular IAS academy in Delhi. He was the one who was heading the mentorship program. Then after that, he associated with the KingMakers IAS Academy. He is having around 10 years of experience in the field, 3 years in the civil service coaching industry. Dilip Kumar, again, now recently he has joined in KingMakers IAS Academy in the research and development team. The man who is well known for setting up of the question papers and other things. His wife is an IAS officer currently posted in Uttar Pradesh. She is also our student, Ramya. So Ramya would husband. ஸோ மிஸ்டர் திலீப். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணார் அப்படின்னா அது வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய நான் முதல்வனுடைய கொஷின்ஸை நிறைய கொஷின் செட் பண்ணதில் நம்மளுடைய திலீப்புடைய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பாக இருந்திருக்கு. அவருக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டலில் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம்.
Anlin Joby, IRS. Yes, very soon he is going to join in the civil service. Already has been selected. And this year he tried for IAS, but unfortunately he couldn't get it. But one of the highest scorer in the personality test again this time. Though he had given multiple interviews, this time he got 195. So it's only because of our panel members' advice and their guidance. Now another faculty, yeah, Jay Shankar recently joined in our academy. Our roommate தான் ராஜா மொஹிதீன். இப்போ 7th rank வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 7th rank வாங்கின ராஜா மொஹிதீன் அண்ட் ஜெய்சங்கர் தே ப்ரிப்பேர் டுகெதர். ஸோ திஸ் இயர் அநேகமாக ஜெய்சங்கரை நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா 6th rank ஹோல்டராக நம்ம பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஜெய்சங்கர். யா பிரியங்கா குமார் ஹூ இஸ் ஹெட்டிங் தி சேலம் பிரான்ச் அண்ட் முத்துக்குமார் அண்ட் ஜுனைத் அண்ட் சாந்தகுமார் சார். சாந்தகுமார் அகெயின் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆப்ஷனல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. நவரத்னாஸில் அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன். மேத்ஸ் ஆப்ஷனல் எடுக்கிறாரு அவர். எஸ் எஸ் இதெல்லாம் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமில் இருக்கக்கூடிய அதர் மெம்பர்ஸ். ஸோ நம்ம டீம் வந்து ரொம்ப பெரிய டீம், நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்மளுடைய அகாடமியில். எஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். பாரதி, ஹரிஹரன், நிதிஷ்குமார், ஜெகன், அருண்குமார், எல்லாருமே, ஆகாஷ், சிபிகண்ணன், ஹரிஹரன், எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா R&Dயோட சப்போர்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எழுதுவாங்க, நீங்கள் மெயின்ஸ் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எழுதுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி த கொஸ்டின் பேப்பர் வில் கம் டு யூ. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு டீம் தான் இந்த டீம். நெக்ஸ்ட் ஜெகன், நம்ம ஜிஎம்டி மிச்ச கொஷின்ஸ்லாம் அங்கே இந்த டீம் தான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பெரிய டீம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு 40-50 பேரோட உழைப்பு இருக்குது. ஸோ எவ்ரி செஷன் இட் இஸ் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட், வெல் ஆர்கனைஸ்ட். பிஃபோர் யூ கம் டு த கிளாஸ் ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் இது வந்து நமக்காக இந்த ஒரு 3 hours செஷனுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு 40-50 பேர் நமக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த நேரத்தில் அகாடமிக்கை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிக்க முடியாது. நான் அகாடமிக்காக நிறைய பேர் இந்த KingMakers IAS அகாடமியில் பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள்லாம் இங்கே உள்ளே வந்து படிக்கிறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறவங்க, உங்களை கால் பண்ணி பேசினவங்க, உங்கள் கூட தொடர்பில் இருந்தவங்க, உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தவங்க, உங்கள் அட்டண்டன்ஸை மானிட்டர் பண்ணவங்க, உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சவங்க, உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனலில் டெய்லி வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சவங்க, இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. ஈவன் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க, இங்கே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி லைட்டை ஆன் பண்ணி ஏசி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறவங்க, ஓகே, வாஷ்ரூமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க, இப்படி நிறைய பேர் உங்களுடைய சக்ஸஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அது மேபி அவங்க வந்து குறைவாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் சில பேருக்கு அதிகமாக இருக்கலாம். பட் இந்த நேரத்தில் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட வெற்றிக்கு பாடுபட்ட லாஸ்ட் ஒரு 1 year இந்த நிறுவனத்தினுடைய வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய லெவலில் பங்காற்றிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபருக்கும் இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய லெவலில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு, இந்த நல்ல வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுத்த, இன்னும் இந்த நிறுவனம் பெரிய லெவலில் வளரணும், உங்கள் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, Boominathan sir. It was a truly remarkable journey. Now I request Varshini to formally introduce the chief guest. Great reformers are not only improve institution but also strengthens the moral fabric of society. It's my great honor and privilege to extend a warm welcome to our respected chief guest, Shri D.P. Agrawal sir, former UPSC chairman from 2008 to 2014. Sir is widely respected for his vast experience, visionary leadership, and valuable contribution to the education and public service. Sir's contribution to civil service examination reform has left a lasting impact on thousands of aspirants. One of his major contribution was introduction of CSAT paper, which helps assess important qualities such as analytical ability, decision-making skill, comprehension, and aptitude among candidates. Equally important was the introduction of ethics paper in the civil service examination, which highlighted the importance of integrity, accountability,
emotional intelligence, and ethical value in public administration. It reminded every aspirant that a civil servant is expected not only to be intelligent and capable, but also a morally responsible and socially sensitive. Today, we feel truly fortunate and honored to have such an eminent personality among us. Your presence itself a source of inspiration for all of us gathered here. We wholeheartedly welcome you, sir, and thank you for accepting our invitation. Now I request our CMD, sir, to honor her chief guest with shawl. Your wishes. Right now? Yes. Okay. Morning to all present in the hall. Very distinguished personalities present in the hall. It's a very rare chance to see so many IAS, IPS, and other service people supporting the cause for young people. My association with KingMakers Academy is a little longer, and that arisen because of my interest in Boominathan's commitment to ensure that anybody who has a dream to be a part of civil service must be given an opportunity based on whatever he or she needs. Every year I interact 2 to 3 times. This kind of occasion, when we are bidding, not a goodbye, but we are wishing very best for all those who are going to appear for prelim exam very soon. My best wishes to you. I had a chance yesterday to talk to those who are going to appear for prelim this year. There has been multiple doubts when you appear for exam. Based on whatever experience I have, I try to share with you the strategies which may make sure that if you work very hard, you should be very successful. There's always a number of questions in people's mind. One question yesterday was asked by a candidate: what is the best candidate I've seen in my life of 11 years in UPSC? My answer is simple, that each of you dream to become a civil servant are equally good or bad as the others have been. It is your hard work. It is the support system which KingMaker Academy provided. And you are very lucky that if you look at the people sitting here and your mentors and the teachers, they are enormous quality people. You rarely see such kind of luminaries at a one given place. So their blessings will carry you forward. I wish that not only you qualify prelim, all of you would be here in the year end, say February, December 25, 26 and February 27 for the personality test. And I'm sure people in the front here will guide you. If I have time, I'll come and put some efforts. But the success story has built over the time. And the reasons you saw is the kind of commitment through number of programs that KingMaker Academy has contributed towards you. My only point for all of you is that those who wish to participate any activity which is guided by UPSC, you should be sure for yourself that there will be no bias of any kind. If you are good, you will be selected. It's a competition, and within the competition, the best wins. I wish you very best. Thank you for inviting me here. I have no doubt that many of like earlier years would be successful.
In the introduction, he said one of the mentor promised to get 30 people qualify the prelim exam. I wish I met yesterday about 60 of them, all of them qualify. Wish you best. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was a pleasure listening to you. Amidst the gratitude, now is the time to take a break to witness a moment which is an now is the time to delve into the insights of our legendary administrators. Firstly, we would like to invite Mr. Vivek Hariharan IAS, former IT Secretary of Tamil Nadu, who played an important role in Harinarayan IAS, sir, former IT Secretary of Tamil Nadu, who played an important role in strengthening the state's IT and technology ecosystem through his years in public service. I kindly request our CMD, sir, to felicitate, sir. Thank you so much, Boominathan, sir. We would like a few words from you, sir. Thank you very much. Good morning. Good morning to all of you. Since Arun has come from Kerala, I think becoming Vivek Harinarayan, becoming Hariharan is okay. Just a little shift of boundary. But just a few words that I thought I'll encourage you. First of all, congratulations to Mr. Boominathan, respected Shri D.P. Agrawal, several faculty members and my colleagues from the services who are sitting here in front. But most importantly, the most precious of all, for all of us, the dear students who are sitting behind. Give yourselves a big hand first. I think Mr. Boominathan, when Mr. Boominathan was talking about what really is the purpose of this KingMakers Academy, he mentioned a journey which you have to take from dream to reality. And I think that's the journey that all of you are here. First of all, really great that you have a dream in your eyes. You have a dream to become a civil servant, a dream to be able to realize that dream. Now, converting that dream into reality are several features, several factors. You've seen how much goes behind the fact that all of you are able to sit here today and you're able to be confident of the fact that whenever the prelims are coming in 2 weeks from now, that you'll be able to go and crack the exam. Almost 50, 60 people work invisibly. They are just behind you. And honestly, I'm from the first batch of prelim. I'm from the 1980 batch, and 79 was the year when the preliminary examination was introduced. Before that, there used to be only a written examination. There was nothing like a prelim examination. So obviously, there were no coaches, there were no guides, there was no test papers, there was no model questions, etc. to guide us. And honestly, there were no academies also. So each of us, there was only one Rao's Academy in Delhi, and that was for the very rich and privileged. And so I'm from Uttar Pradesh, from Lucknow, and we honestly could not even dream. We had a dream, but we couldn't dream of going to an academy. I think today, the great thing that KingMakers Academy and some of the other academies have done, but especially KingMakers have this thing, that as they say, ungalkulla or IAS irundha podum. If you have a dream that you have the seeds of becoming a civil servant, that's all that we seek. You come here. And providing you the right soil, providing you the right temperature, the right amount of moisture, to ensure that that seed not only finds root, but flourishes, grows into a beautiful tree, and ultimately you are able to become a civil servant. All that is done by KingMakers Academy. So first of all, congratulations that within each one of you, there is a seed that you want to become. Number two, in the journey from dream to reality, I think beyond that, the dream stops. Then you have to become real. And the reality is that you need to put in number of hours. And I think I saw that. Hundreds and thousands of hours of time has been spent by all of you. So congratulations for all that you've done. Number three, please don't lose focus. I don't want to take much of your time, but please don't lose focus. Focus means there's a
Point A is dream, point B is reality, and the shortest distance between them is a straight line. You can't move up and down. You can't move away from the journey that you have to take from this dream to reality. So stay focused on each step, each day of your life. The first thing is clearing the prelims. Let's not mix up. Getting through the prelims is step number one. All that needs to be done for clearing the prelims, I think you've already done. Just let me give you some examples of the personal sharings that people have shared with me. Once they have, first of all, make sure that you please find out where your prelim center is. Please reach there much in advance. If your center is in Chennai and a new government is taking over or is likely to take over, there'll be a lot of political turmoil, things will happen, traffic jams can happen, all these things can happen. So very practical advice, find out your center. Please make sure you are there at least a few hours in advance if necessary. No tension in the last minute when the traffic traffic stop. Please make sure you are there. Once you're inside, be happy with the fact that the same paper is being given to everyone. It's not like, a center in Chennai gets a different paper, somebody in Delhi is getting something easier, somebody in Mumbai is getting difficult. It's the same paper, everyone. So it's democratic. So if it's tough for you, it's tough for everyone. So don't get nervous. Don't get nervous that, rumba tough on a paper. If it's tough for you, believe me, it's very, very tough for others because your preparation is far better than anyone else. If you don't find the questions right in the beginning, which you think you can answer like that, again, don't bother. I can again tell you examples of people who have topped the prelim examination and they didn't know the answers for the first 15 questions. 15 questions படிச்சோடனே இது என்னது கிரீக்கா பேசுறாங்களா லாட்டினா பேசுறாங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியாது. They don't know. It's a qualifying exam. You need to cross 50%. I mean, I'm putting plus 50%. If you get 100%, you will be in. If you have not done the first 15 odd questions, remember there are 85 questions more. So don't bother. So if it's tough, damn good. Because when it's tough, the tough get going. And you have been prepared for the tough. So one, don't get nervous. Take your time. I think reading the question, I just read that, I think Thirupugar told you about how the importance of reading the questions. Read the questions well, take a deep breath, relax. Victory is yours. Believe me, victory is yours. I think we'll do some more guidance later on. But right now, all the very best. God bless you. And I think give a big hand to yourselves. That is really the big occasion that I will say. And last but not the least, as I said, please take the blessings of your parents before you go for your examination. Please take the blessings of your mentors, take the blessings of your parents, and pray to God. There is a strength above. Some of us, all of us, I mean, all of us who are in the IAS sometimes still feel we don't know how we got in. And what was so special that, the UPSC decided to select. I mean, I got in 1979. Mr. Agrawal wasn't there. Because otherwise I would have asked him, sir, kya aapne dekha? What did you see in me that you decided to select me? But the fact is, I think there is a power above. And there is a power of parents. There's a power of mentors. There's a power of blessing. Seek all that. And victory is yours. God bless you all. Thank you so much, sir. Next, we would like to invite Mr. Sivasailam IAS, sir, a senior bureaucrat known for his extensive work in administration, infrastructure, and development-related governance. I request our CMD, sir, to felicitate, sir. I'll keep it. It looks nice. Yes. Okay, my young friends, I'll be very, very focused and limited. First of all, they told me it's a farewell meet. Bye-bye. No, it's not a bye-bye. It's a welcome meet. Welcoming the successors. Welcoming the successful people. Because the meet is success. But when I went through the entire presentation, I was wondering, I didn't have these opportunities at all at that time. I appeared in 1970 and became successful in 1971, years back, decades back. Where were you at that time? Maybe he was not born.
It was decades back. Oh, fantastic. It is not an IAS coaching academy. It is a grooming academy. It is grooming you people for not just career. It is career plus life. You see, when I look at all of you, I come across two famous sayings. Nimirnda nannadai nerhonda parvai. Nimirnda nannadai means you all have self-esteem today because of this training, because of this mentorship. Nerhonda parvai, that is focus. Your only focus is civil service success. So when you have the self-esteem and the focus, success is guaranteed. So today is a guaranteeing session. When I talked about grooming, I want to tell you one more thing. They've groomed you so much, they even invited Kalyana Malai man. Who is he? He's running a marriage counseling bureau. I think he may open a window next door. That's why I said you're all being prepared for life, for your life's journey. I'm sure all of you will be successful in this competitive examination. For your life's journey, all of us have the blessings for you. With these blessings, with your focus and the self-esteem, walk into the examination hall. Success is guaranteed. Wish you all the best. சார் கல்யாணமாலை மோகன் வந்த பர்பஸ் என்னென்னா அதுவும் ஒரு மோட்டிவேஷன் சார். சிவில் சர்வன்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் இருக்குன்றதை சொல்லிட்டு போயிட்டார் சார். Thank you so much, sir. We would now like to invite Mr. Jawahar IAS, respected administrator known for his contributions to governance and public service sector across various sectors. We would like our CMD, sir, to felicitate, sir. Respected former chairman UPSC, Dr. Agrawal sir, respected Archana ma'am, or respected my colleagues who work with me. This is not an occasion to introduce everybody, it will be taking time. So it's a galaxy of officers, galaxy of trainers, coach, teachers, and everybody is available here. And also my dear candidates, my dear students, good morning to all of you. எல்லாருமே இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் தமிழில் பேசுவோமா? ரைட், என்ன हिंदी பேசவா? அதையும் பேசு. मैं हिंदी भी जानता हूँ, हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. ठीक है? ஓகே. சரி, இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இது ஒரு பூமி, அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல. இவர் வந்து என்னுடைய சகோதரன்னு எப்போ சொல்லுவேன். ஏன்னா யார் நம்முடைய மென்டல் வேவ் லென்த்துக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு இந்த வேர்ல்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் பீப்புள் ஆஃப் அவர் மென்டல் வேவ் லென்த். வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். Once you find out, you know, their association gives you so much of happiness. That is what you do, you know, when you grow up, all your needs are getting very, very narrowed down. Where you ultimately require good people around you. Where you are passionate, there should be an occasion for you to exhibit your talent, pursue your passionate. That way, my association with him right from 2013 is one of the very fruitful association, not for him, personally for me. ஒவ்வொருத்தரையும் அதை நான் சொல்லி காட்டுவேன். அதனால தான் அவரை ஒரு சகோதரர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவருடைய எண்ணங்களில் ரொம்ப முக்கியமான பிடிச்சது, தமிழ்நாட்டிலேருந்து 1,00,000 பேர் எழுதணும். 1,00,000 பேர் எழுதணும் அப்படின்னும் போது இந்த ப்ராட் பேஸ் பண்ணுறோம். டெமோக்ரஸியினுடைய ரொம்ப முக்கியமானது இன்க்ளூசிவ்னஸ் ஈவன் இன் டேக்கிங் அப் தி எக்ஸாமினேஷன், ஈவன் இன் ஹேவிங் அன் அவேர்னஸ். அப்போ அவங்க இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா
அவங்கள எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து இங்கே ஐ ஹவ் சீன் இவ்வளோ நேரம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் எப்படி அவங்க கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க, எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. சம் ஆஃப் தி கிளாஸஸ் நான் வந்து உட்காந்து பார்த்துருக்கேன், ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சமயத்தில் நினைக்கும் போது நாமளும் ஒரு அட்மிஷன் போட்டு உட்காந்து இவங்களோட படிப்போமா, பேப்பரில் படிப்போம். 72 வயசு ஒருத்தர் போய் நீட் எக்ஸாம் எழுதினார் அப்படின்னு, நம்மளும் இன்னொரு தடவை எழுதி பார்ப்போமா அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஒரு வேடிக்கையாக சொன்னேன். பட் தட்ஸ் த வே சம்டைம்ஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் கம்ஸ். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணக்கூடிய அந்த இன்ஸ்பிரேஷன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இங்கே ஆரம்பத்திலேருந்து they are giving you training. It is not just merely a coaching center which gives you some subject. No, after all these days, you can sit at home. You can learn things for yourself. You don't require people to guide you. But you can see the difference when you are guided and you listen to different viewpoints. ஒவ்வொருத்தர் வரும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க பார்த்தாலே டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது தேர் our mind gets molded. Your heart gets broadened. You are able to understand. So it is not just merely, prelims mostly it a fact based. Mains descriptive. Personality test வரும்போது you should reveal your personality, officer like qualities that they look for. Okay, இதில் வந்து என்னுடைய அசோசியேஷன் இங்கே வரும்போது நான் பார்த்ததில் அந்த ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இங்கே வந்து ஆட்கள் இருக்காங்க. டவுட் இருந்ததுன்னா அப்பப்போ வந்து சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. மெயின்ஸு pretty well, you get people to guide you all along. But when it comes to the question of personality test, I realized a couple of years back, why not you give them hand-holding till the last date of their interview? Because this hand-holding will help. The hand-holding is not just merely a psychological, it's a support. Then what type of support you can give them, right? Even today, I went to the extent of preparing notes. Somebody said Hindi. Yeah, yesterday I prepared some notes in Hindi. I have sent it to the people who can read it, right? See, this is the idea is that in the hand-holding அப்படின்னு வந்ததே கான்செப்ட் இங்கே வந்ததுனால தான். Otherwise, it would not have come. இவ்வளோ பண்ணும்போது நாம ஏன் இப்படி பண்ணக்கூடாது? This is the kind of where you get associated with the right people, you get the right idea. Now you are coming here, today it's a day, as we said, it is not a farewell, definitely. Of course, we say go and farewell in the exam. That's a different farewell. Here it's not a farewell, it's a welcome, what you call a pre-success meet. It's a very positive outlook. It's a pre-success meet. So every one of you today, whoever have prepared well for the examination, don't merely have anxiety, worry, that is not going to help you at all. Please go through whatever you have studied well, revise them. It is very, very important revisions. Whatever you have written, spend more time, and also take rest. Prepare this thing mentally. Spend some time with your friends and parents. Of course, you know what is the timeline that you should do it. நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களெல்லாம் நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு வரணும். மெயின்ஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ண முடியும். அப்புறம் இன்டர்வியூக்கு வரும்போது I will be very happy to see you all there. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. We would now like to invite Mrs. Archana Ramasundram IPS ma'am, one of India's distinguished police officers who has served in several senior leadership and vigilance positions at both the state and national levels. We would like sir to felicitate ma'am. வணக்கம் எல்லாருக்கும். எங்கள் தமிழ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஐ எம் நார்த் இந்தியன், பட் நேச்சுரலைஸ் தமிழ். மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் அ தமிழ் இன் 79 batch IAS. That's why all the people are so well known to me. Meeting Mr. Jawahar and all, it's like meeting some family members after a long time. Vivek, of course, is my batchmate, 80 batch. Ours was, as he said, after the recommendations of Kothari Commission,
Ours was the first batch where we were given this, 3-layer exam. And nobody knew what prelim was, how you are supposed to attempt it. And there are many people who, I think the first 2 years of that exam, they knew the answers, but they didn't know the technique. So some of them would, fill it up wrongly. Some of them would get stuck on the first 10 questions itself. So, and time management was also not as ideal as it should have been. So I think over the years, everybody has got into that. So don't take prelims casually, because the marks are not going to be counted at the end, but this is your gate, your screening. If you don't clear it, that's it. So I think it's very appropriate that Mr. Boominathan has kept this meet. And I think I was quite impressed by the team, the comprehensive team, and the kind of people he has been able to bring on board to help all of you. I have been coming for a few sessions of personality test because when I was there after retirement, on 2 occasions, UPSC included me on the panel. So that is a absolutely different game altogether, where you have to prepare in a different manner. So prelims is something which you have to take it seriously. You should know the technique. You may know the answer, but if you are not able to, if you are not confident enough as to how to go about it, then it will be a problem. So that is one thing. And secondly, there is anybody who is entering or aspiring to be a civil servant, it's not a job, it's a career. In fact, yesterday I attended a very interesting session. There were so many officers there. Lena had called. So there is one not religious, spiritual organization. They said, how is the teaching of Bhagavad Gita relevant to civil services? Now, when you just hear it, it sounds a bit odd. How do you connect the two? But it made me look at Bhagavad Gita from a very different perspective. And it's not a very idealistic scenario for this. The civil servants nowadays, our batches were lucky. We didn't have to face the kind of things the present batches and the civil servants are facing, the political pressure, the media focus, expectation of people. So all that is very different, and I think we have somehow done a very much more peaceful job than what you are going to do, so be prepared for it. But what struck me yesterday was that society also expects a lot from us. So everything, when you try to look at it, though I was the only one who struck a discordant note, Mr. Gopalaswamy was there, and Mr. KBS Gopalakrishan Shankar, and I was there, and a lot of other officers, Mr. Shripati was there. So I did say that, see, we are expecting civil servants to do Nishkam Seva. That is, do not, the same Gitas, that kind of most frequently quoted shloka, Karmena Vadhikaraste. I said, nowadays people look at the outcome first and then work. So it's not, we are all part of the same ecosystem. But then, even with all the handicaps, you have to come up with the expectations of the people. There was another interesting thing which came up in our informal deliberations, was the exposure to social media by the officers, especially the women officers were mentioned in that. In fact, it's so nice to see so many, women in the crowd, because it's, in our times, there were not so many, like in IPS training, I was the only one. So it was kind of unnerving, you have to do marching, front roll, back roll, riding, this, that. So many boys around, and I come from a fairly orthodox family. So I never studied in co-ed. So
it was really, the first 3 months was like getting used to the subculture of police and also getting used to, everybody around. But my batch is quite good. Please convey my feelings too. So, very supportive, and it was, one could cope with that. And towards, I think the last 2-3 months of training, it was totally, we didn't feel the difference. I give you an example, because, IPS training will be slightly different from the other training. We have a lot of field input. So early morning, 4:35, when you can still see the stars in the sky, you're woken up, and that's the time you curse yourself, why the hell I joined this service. So then you go, and there is a quarter guard, you have to pick up a rifle. And those days, this musket was also not 303, they will ask us to, quite a weight. So initially I found that one of the boys would carry some rifle and give it to me. So they were being chivalrous, being courteous. The second, third month, I noticed that nobody was doing that. I had to go and pick it up myself. And after 2 months, one of my batchmates, Anup, he says, you are going inside, ek mere liye bhi le aao. So I felt bad. I said, what kind of man is asking me to pick up? Then, but it struck me that now I am part of the batch. There is no special treatment to me just because I am a woman. So that also is there. I think now this will not be there. I'm also part of, so-called our WhatsApp groups are so many. So there is a group called IPS Divas. We fancy ourselves as Divas, whether the other consider or not. Now it is a vertical group. Even the IPS officers, the ladies who have joined a year ago, they are also the member of it. And I really feel amazed at the level of enthusiasm and the kind of work they are doing. We didn't have challenges also to that extent. We also did not have opportunities to that extent. Like Vivek said, there used to be one Rao circle in Delhi. So I went to my grandfather's place in Delhi, but after 10-15 days, I said, no, I can't be commuting and this thing. So I went back to Jaipur. So we really didn't know how to prepare, how to go about it. We'll talk to some of our seniors who would have cracked the exam. But now there is a structured place, the way, the process, you are being exposed to the content as well as the method of delivery at different stages, very appropriate way of, because I was very impressed by the way the personality tests were conducted, and it really makes you feel that yes, you are there on the panel, or the people who are appearing before you are the candidates. It was really impressive. Now, I wish all of you very good luck, and hope most of you come up with flying colors towards the end and make Tamil Nadu proud of you, make India proud of you. But again, I always feel that our personalities are much above our profession. We are the one who should lend dignity and importance to the position we hold, not the other way. So, at no stage feel that just because A has cleared the exam and I have not cleared, do not have any loss of self-esteem. Because competitive examinations, to give you a blunt statement, you thrive on others' bad luck. So never lose hope and never feel that, if you have not reached that level, you are something short of personality-wise you are lacking, or maybe preparations are not good. See that you approach everything in life with a very, what I should say, yesterday that word came, Sthit Pragya. Very difficult. Sthit Pragya in Gita means that we are the same. We maintain the same calm and composure in sorrow as well as joy. Now, for human beings, it is very difficult to achieve that kind of status. Maybe some sannyasis and all might have achieved.
But it does give us, some different insight that look, everything does not depend on these things. So you can be somewhat much above these things, because that is very important. Sometimes I see Tamil Nadu also, I find that youth, they are very emotional. See, morning, I was reading the paper, after every examination, maximum number of students here, they commit suicide. I was DG NCRB, that was the time I looked at the data of suicide by students, even general category. Tamil Nadu is one of the 5 top states, and we don't need that kind of distinction. So that, I think, some coping mechanism is also important. So it's not just always thinking about the success in the most physical terms. You also evolve as a human being, because ultimately that is going to help you in the career also. Because we have so many ups and downs. Sometimes, it's your own peer group will not be on your side. Sometimes you feel politicians are better than our colleagues. Very often, because the kind of compulsion they have, perhaps we don't have. But these are all the different thoughts which will come to your mind. So this is this kind of attitude where you are able to feel a certain degree of detachment from what you are doing. Attempt it, prepare for it, crack it, but be slightly above. So with that, I extend my best wishes to all of you, and thank Mr. Boominathan to make me this part of this event. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, ma'am. Now we would like to welcome Mr. Tamilvendan IAS sir, accomplished officer in the Indian Revenue Service, recognized for his work in taxation, finance, and public administration. We would like Boominathan sir to felicitate sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். காலம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் அதிகமாக பேச விரும்பலை. பாட்டு நிச்சயமாக இல்லை இப்போதைக்கு. சிவசேலம் சார் பேசுனதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். நான் இதை அவருக்காகவே நானும் போட்டுக்கிறேன். I would like to follow in the footsteps of my seniors, Harish sir, Archana ma'am. Just a couple of things. I'm not going to talk, give you great bhashan, lecture and all that. You've done the hard work. You logged the miles, your fuel is running thin as of now, literally on fumes towards the very end of your journey, right? So what is the most important thing right now is how to manage stress, because that's the only thing that, is standing in front of you. It's an obstacle when you are moving towards success. So stress in சொல்லும்பொழுது, how many of you know about CSK team? What a dumb question, illa? How many of you know of Sanju Samson? Innun dumber question, illa? I'm quite dumb, so I need to ask these questions. Okay, see, dropped from the Indian team and being declared as the player of the tournament. What changed last year? Right? In the group stages, he was not there. And then he comes on the stage, then against West Indies, England, New Zealand, there's only one player who is visible on the field. That's how you manage stress. Was he not stressed? He was not on the team. And then he gets an opportunity, he converts this distress into eustress. Right? The enemy turns into your best friend. What was depressing you suddenly impresses you and inspires you, and then you knock the leather off the ball. There's nowhere that the ball won't land, right? That's the kind of Cheta impact you need to bring, right? Each one of you should remember this Cheta impact when you go for the civil service prelims, and you will walk out of this whole process at the end of this with the same Cheta mindset.
I'm not playing the bowler, I'll play the ball. I'm not taking on the syllabus, I'm taking on the question in front of me. The syllabus could be the big mountain, right? Calm outside, calculating inside. Who is that? How many of you know of MS Dhoni? Calm outside, calculating inside. Captain Cool. 2011 World Cup. How many of you remember? Were you all born then? Because these days, anything beyond 2 years, I need to check whether you were born then. We are all aging so fast, right? Asking rate keeps going up. The camera focuses on Dhoni's face. Dhoni might as well be sipping a cup of chai at home, ruminating over what next. There is a big challenge. He pushes himself up the order and walks in with the bat when he was not expected to. Takes the challenge. He's not running away from the challenge. That is converting distress into eustress. He is there to perform. And he goes out there and knocks off that last ball 6, the famous 6. When the asking rate is so damn high, he is the one who is the finisher. And you're all finishers. You've done the work. Now it's a time to finish it. Finish prelims, forget it. We'll move on to the next stage. Right? Now, again, how many of you are watching IPL? Don't tell me, sir. We are studying, sir. Nobody watches, sir. Okay, 6, 7, 9. This is a series of scores of Sanju Samson this season again. And then what happens after that? Like Harish sir sonarle. Sorry, Narayan, Harindran. Sir, I want to change, sir. Sir, Niga. Sir, Niga, adutha MLA, sir. Okay. Sorry, sir, MP, sir. So, Abdiya? All right. You know better. Okay. So, now we are looking at a stage where you have reached where don't look at this process. What if I fail illa? I need to challenge this. I'm ready for the challenge. Carry that mindset. That is your eustress mindset. And I'm definitely sure you will carry that Captain Cool and the Cheta impact with you through this process. And I wish you all the very best. And I hope we see you on the other side of the mains. We will be waiting there for you in that, our, Buland Darvasala Nangala Ukandun Rupon. Okay, when you walk in the first floor, just look at Buland Darvasa. Behind that Buland Darvasa, I am also part of the team of wise men and women. Okay, so with these few words, pardon ma. Yes, sir. Okay. I need to motivate myself to sing now. Okay. ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு பூப்பறிக்க போயிருக்குது பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு சிவில் சர்வீஸ் வெல்ல பூமி இருக்கு ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. Wish you all the best. சூப்பர் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எப்போவுமே தமிழ்வேந்தன் சார் வந்தாவே ஒரு வைப் தான். அது பேனல்லையும் வைப் தான், அகாடமிக்குள்ளேயும் வைப் தான், நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்ற இடத்துலையும் ஒரு வைப் தான். ஸோ ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் சார் வந்துட்டாவே. அப்படி தான் இன்றைக்கி இந்த செஷனும் கொண்டு போயிருக்காரு சார். சார் இன்னொரு தகவல் சாருக்கு எல்லாருக்கும், எம்பி ஆயிருங்கன்னு சார் சொன்னார், நான் சொன்னேன் எம்எல்ஏ ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு. இன்னொரு தகவல், தமிழ்நாட்டில் சிஎம் ஆகிறது கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸி சிவில் சர்வீஸ் ஆகிறத விட. Thank you so much to all the bureaucrats. It was truly a pleasure listening to all of you all. Amidst the gratitude, now is the time to take a break, to witness a moment which is an absolute pride for the entire KingMakers family.
We now request our chief guest, Mr. D.P. Agrawal sir, to release the Indian economy book by our CMD Boominathan sir and Adil sir, and the first copy will be distributed to all the delegates in the dais. Page 397 I have gone through. I have read the entire book. I want to write the exam. Because this book is prepared for you people, and fantastic book. The way he has written, I studied economics. I didn't have an author like this at that time. Wow. But now I have the author. So from mentor to author, one more applause to him. All the best. Actually, I've also studied economics. I'm from the London School of Economics. I haven't read the book, but my suggestion to Mr. Sivasalam is when the competition is so tough, sir, don't give the exam. Yes. Actually, you know very well that Indian economy is one of the most toughest area to understand. For any civil service aspirants, getting a source, getting a relevant source, that is very, very important. This book, it is I'm sure definitely it is going to be a greatest useful resource. It has covered not only the static part, but also it has covered the recent economic survey as well as budget. By considering the previous year question papers, both for the prelims as well as the mains, this book, it is written. It has covered the entire syllabus. I'm sure definitely this book is not only going to be useful for the civil service aspirants, but also for those who are going to write the TNPSC Group 1 and Group 2 exams. Not only that, those who are studying in the college, those who wanted to study the Indian economy, this is the best resource. It has been released by the H publication. It is available in the both Amazon as well as in the Flipkart from yesterday onwards. So in future, I'm sure not only the students of Tamil Nadu, but also the entire country, they are going to use one study material for the Indian economy, that is Indian economy by AB. Okay, Adil and Bhumi. Thank you so much. This is his wonderful contribution actually. ஆதிலுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஒர்க் இதில் ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த புக்கை வந்து கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப அழகாக வெளியில் வந்திருக்கு. கடைசி நிமிட்ஸில் இப்போது இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ரீடிங் கொடுத்துட்டு கூட நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 to 18 கொஷின்ஸ்க்கு வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு கிவ் தி பெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ். யா, இட் இஸ் அவைலபிள் இன் தி அமேசான். ஓகே, யூ கேன் கெட் இட். தேங்க்யூ. Thank you, sir. I would like to thank Boominathan sir for this opportunity. ஸோ சார் இல்லாமல் இந்த புக்கு நிச்சயமாக வந்திருக்காது. ஸோ சார் தான் இந்த ஐடியா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணார். அதாவது மார்க்கெட்டில் வி நீட் அ புக் ஃபார் இந்தியன் எக்கானமி அண்ட்
ஃபார் அவர் இன்ஸ்டிடியூட் வி நீட் அ புக். நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு புக் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும் இன் அவர் ஓன் பேனர். அந்த புக் வந்து இட் ஷுட் பி எக்கானமி புக் அப்படின்னு சார் வந்து ஆசைப்பட்டார். ஸோ அந்த ஆசையில் என்கிட்ட சொன்ன உடனே, அண்ட் சார் இஸ் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் இஸ் அ doctorate in, he's doing his PhD in economics. So he's BA, MA and PhD in economics. So சார் வந்து என்னென்ன புக்கோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன மாதிரிலாம் வரணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு. அண்ட் மீ அலாங் வித் மை ஐ drafted the entire structure and we and our team we did a deep review. ஸோ கிங்மேக்கர்ஸோட மென்டாஸ் டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி அண்ட் தென் சார் கிட்ட வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஸ்க்ரூட்டனி போச்சு. சார் டிட் அ லாட் ஆஃப் கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் இன்புட்ஸ் வந்து புக்கில் சேர்த்து டில் த பிரிண்ட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் we did last minute corrections and we are now come out with this book. So I would like to thank Boominathan sir, and next வந்து I would like to thank DP Agrawal sir. ஏன்னா this book is coming out with our former UPSC chairman's blessing. So sir வந்து he was humble enough to give the forward. So forward and blessing. So ஒரு former UPSC chairman வந்து when he is giving the his words, then that is the credibility for this book. Thank you sir. Thanks for giving your words for our book, and thanks for KingMakers IAS Academy and Boominathan sir for this opportunity, and the entire mentors team who did the correction and review. Thank you. And ஃபைனலாக வந்து ஐ வுட் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் மை பேரண்ட்ஸ். அம்மா அப்பாவுக்கு என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டு புக் வருதுன்னா அந்த புக்கோட டெடிகேஷன் வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, போத் ஆஃப் அஸ் யுனானிமஸ்லி வி டிசைடட் டு கிவ் இட் டு அவர் பேரண்ட்ஸ். ஸோ சாருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு புக்கு, எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு புக்கு. ஸோ அதனால் வி டிசைடட் வி டெடிகேட்டட் டு அவர் அம்மா அண்ட் அப்பா. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை பேரண்ட்ஸ் and Boominathan sir also would like to thank his own parents. So thank you sir. And I would like to thank all the dignitaries who came and released this book. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me have this picture. Thank you. Very best. Keep doing well. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot for this. Thank you, everyone. Now we have special performance by Lakshmanan. Okay. Faculties இன்னும் பேச வேண்டியது இருக்கு. என்ன பண்ணுது? Student feedback is there? Okay, sir. With calmness in his word and clarity in his thought, he teaches psychology not only a subject, but as a way to understand the life. Now I request Arun sir to come forward. Now I request our CMD sir to facilitate Arun sir. Just few words. The first thing is I'm very happy that the present generation is very politically conscious, and you are going to work with the politicians. You got to respect them. I think அதை வேற மாதிரி என்னுடைய seniors சொல்லியிருக்கிறாங்க. And the nuances is what is UPSC checking for. You know, not black and white thinking, but to look at grays and still have discretion and take certain decisions. அதே மாதிரி இன்றைக்கி நடக்கிற பாலிட்டிக்ஸ் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ என்ன வேணால் நடக்கலாம். யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம் போய் உட்காரும் போது எந்த கொஷின் வேணால் வரலாம். கம்ப்ளீட்டாக பேட்டர்ன் தலைகீழாக இருக்கலாம். விவேக் சார் சொன்ன மாதிரி டஃப்னா எல்லாருக்கும் டஃப் தானே. ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து ஒன் அட் அ டைம்
ஒரு நாள் கவர்னர்கிட்ட போவோம், இல்லைன்னா திருப்பி போவோம். ஆமாம். அதனால் you have to take one at a time and keep your mind open. That's very important. The most important sign of intelligence is that flexibility and openness in your brain. So if you are very stuck, அதனால் வந்து don't go to the exam hall praying to the God that these questions should not come. This area, I don't want any questions. Don't ask too much of probability in maths. இப்படியெல்லாம் போய் அந்த சிசாட்டில் இப்படிலாம் வரக்கூடாதுலாம் யோசிச்சுட்டு போகாதீங்க, ஓப்பன் மைண்டோடு போங்க. அதே மாதிரி சிஎம் ஆறுது ஈஸி சார் சொன்ன மாதிரி. அப்புறமா 5 வருஷம் இருக்குது, நிறைய என்னென்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணாலும் மெயின்ஸ் இருக்குது, இன்டர்வியூ இருக்குது, a long journey ahead. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லா நியூ கமர்ஸும் ஐ திங்க் தே ஆர் தேர் இன் த ஆடியன்ஸ். ஸோ வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ. அதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று கரெக்டாக உங்களோட சாரை வந்து நான் கொஞ்ச நாள் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த கிங்மேக்கர்ஸ் பிராண்டை வந்து அந்த பர்செப்ஷன் எப்படி அவர் அதை மாற்றி கொண்டு வந்திருக்கிறாரு, அந்த நரேட்டிவ் ஹவு இட்ஸ் வெரி பாசிட்டிவ்லி கம்மிங் அப். இது ஒரு பிராண்ட் க்ரியேஷன் நான் மட்டும் சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டீம் ஒர்க் ஹெடட் பை பூமி சார் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம். ஐ பர்சனலி கங்க்ராச்சுலேட் சார். ஏன்னா வந்து நான் ஒரு விஷயம், ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் ஒவ்வொரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, லைஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நான் இங்கிலீஷ் வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து ரொம்ப நியூட்ரலான ஒரு இது, அதில் மொராலிட்டி ப்ளஸ் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் ஃபோர்ஸ். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ப்ரோ லைஃப் அண்ட் க்ரோத். சார்கிட்ட எப்போதும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, க்ரோத், ஓப்பன்னஸ், கண்டினியூஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட், பீயிங் ஓப்பன், இது எல்லாமே பார்த்துருக்கேன். தட்ஸ் வெரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் தி what we call as life force. So that's some, the very way he conducts and works hard with passion is something you should learn. Each one of you should learn from him. Last hour your point. இந்த இன்றைக்கி பொலிட்டிக்கல் இதில் பார்க்கும்போது அர்ச்சனா மேம் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி பசங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்காங்க. வெரி ட்ரூ. பசங்க மட்டும் இல்லை, எல்லோரும் நாங்களும் தான். The debates that's been going on for the past 1 month, how you should see. ஸோ பேசிக்கலி வந்து நம்ம டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் டெமோக்ரஸியில், பட் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப பர்சனலாகவும் எமோஷ்னலாகவும் எடுத்துக்கூடாது. தற்குறி, அணில், கொத்தடிமை, சங்கி மங்கி இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள், டிஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, யூபிஎஸ்சி எதிரியாக பார்க்காதீங்க. யூபிஎஸ்சி இஸ் நாட் அன் ஆர்கனைசேஷன். உங்களுக்கும் உங்கள் ட்ரீமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடை, ஒரு ஹர்டில். Don't look, I've seen people, becoming very upset and lose hope, lose self-esteem, even become angry against UPSC and believe all the myths saying that, UPSC is against institutes, they are stealing what R&D team is doing here and putting questions which has not come there. Nothing like that, it's too big beyond that. It's a constitutional body. As DP Agrawal sir said, it is a very meritocratic, it just looks for that. It's a very neutral one. If you are good, you will get it. அதனால் வந்து இதை எதையுமே வந்து பர்சனலாக எடுத்துக்காதீங்க, எமோஷ்னலாக எடுத்துக்காதீங்க. That's it. Last one point, shut your social media, go and study. Thank you. Thank you so much, sir. அடிக்கடி டிபி அகர்வால் சார் சொல்லுவார், those who are having the incompetency, only those people will criticize the other process of the UPSC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So I hope that you are all very competent enough to compete. So you will not criticize UPSC. So it's a general opinion sir is telling. Anyway, wish you all the best. Thank you so much, sir. Next. Thank you, sir. His classes are filled with maps, ideas, laughter, and learning, making geography truly come alive. Now I call Satyamurthy sir, Geography Optional Faculty, and I request our CMD sir to honor
அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வரப்போகிற ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுகிற எல்லாத்துக்கும் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, நான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண மாதிரி வேறு யாருமே பண்ணியிருக்க முடியாது. ஐம் ஷூர் இது மிகைப்படுத்துதல் அல்ல, ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பார்த்து உங்களுக்கு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு. தென் அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸை முடிச்சதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரம்மாஸ்திரா, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது சிசாட் மந்த்ரா, இப்படி ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸும் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். 1 வீக் ஒரு 10 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ரேண்டமாக விசாரிப்பேன் நான். என்னப்பா எப்படி போயிட்டுருக்குது, எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதுறீங்களா, எப்படி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, இப்போ என்ன போயிட்டுருக்கு, எல்லாமே கேட்பேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இப்போது எனக்கு அங்கே கிங் மேக்கர்ஸ் மாதிரி ஈவன் அங்கே கூட இந்தளவுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல, ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட நீங்கள் எதுவுமே உங்களை கைவிடாது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாமில் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணி நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் வருவீங்க. சில கேண்டிடேட்ஸ் ஃபோன் பண்ணாங்க, சார் எக்ஸாம் நெருங்க ஒரு மாதிரி நெர்வஸாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது, பிளாங்காக இருக்குன்னாங்க. அப்படி தான் இருக்கும், ஓகேங்களா? அப்படி தான் இருக்கும். இன்னும் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழித்து போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த மானிட்டரில் ஒரு லைன் மட்டும் போகும் தெரியுங்களா? அப்படி எல்லாமே மறந்து போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். டோன்ட் வரி, நீங்கள் முக்தி நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்க, மோட்ச நிலையை அடைஞ்சிட்டீங்க. மறந்து போன மாதிரி இருக்கும், அதுக்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், ஓகே? உண்மையாக அனுபவித்து நீங்கள் படித்து உள்வாங்கின எதுவும் உங்களை கைவிடாது, ஓகேங்களா? சத்தியமாக கைவிடாது. மறந்து போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். அது தட் இஸ் வாட் தி எக்ஸாம் ஃபியர். ஆனால் நீங்கள் அங்கே போய் எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்த உடனே மடையிறந்த வெள்ளமாக வரும், ஓகேங்களா? கவலையே படாதீங்க, இந்த வார்த்தை சத்தியமான உண்மை, ஓகேங்களா? அதனால் அப்படி ஒரு ஃபீலிங்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம், ஓகேங்களா? ஏன்னா மறந்து போகிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு பயமாக இருக்குது, இந்த அட்டம் இந்த பேச்சே வேண்டாம், ஓகேங்களா? தயவு செஞ்சு எக்ஸாமுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டோடு நீங்கள் படிங்க, நல்லா பண்ணுங்கள். தென் இவர் வேறு அந்த அணில் ஆமை அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. கேன் யூஸ் அணில் குஞ்சு ஒரு ஆமை குஞ்சு? ஓகே, எல்லா குஞ்சுகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். சத்யா நானும் சத்யா எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்றா சிவில் சர்வீஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அதனால் இந்த நியூ கம்மர்ஸ்க்கு ஒரு தகவல் அது. படிக்கிற காலத்துலேருந்தே அப்படியே ஒரு ஜாலியாக படிக்கிற ஒரு ஆள். கிளாஸஸும் அப்படி தான் ரொம்ப ஒரு ஃபன்னாகவும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும். தேங்க்யூ சத்யா ஃபார் யுவர் அசோசியேஷன். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட். His classroom is filled with knowledge, laughter and lessons from history then remain in the heart of students forever. Now I request Sadiq sir, history optional faculty, to address, and now I request our CMD sir to honor. Good morning, all of you. So I'm happy to be here. My old students are here. Next year, students are also here. And I'm very happy to be in front of all the experienced legends in front of me. I just want to say 2 things. Because while when the previous speakers, when they are speaking, stress அப்படிங்கிற வார்த்தையை கண்டிப்பாக எல்லோரும் சொன்னாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான். இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோன்னா அதுக்கு பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம சொல்லிடுவோம். ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலி இஸ் எ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஈகோ. யூ மஸ்ட் நோ. நான் சாதிக்கணும், நான் சாதிக்கலைன்னா டென்ஷனு, நான் பேசிக்கலி இட் ஆல் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் வெதர் யூ ஆர் அச்சீவிங். அஃப்கோர்ஸ் த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஐ ஈகோ இஸ் ப்ரிடாமினன்ட். இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி இன் சம் வே இட் இஸ் அஃபெக்டிங். பட் பாயிண்ட் என்னென்னா, நான் செஞ்சேன், நான் செய்யலை, நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன், நான் அப்படி இதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. பகவத்கீதா சொன்னாங்க, அதில் ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, ஜஸ்ட் பி த டூயர், யூ ஆர் நாட். நீங்கள் அப்படிங்கிறத தூக்கி போட்டுருங்க. ஜஸ்ட் யூ ஆர் எ கருவி, யூ ஆர் ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஜஸ்ட் யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன், யூ ஆர் நாட் தி பர்சன், யூ ஆர் த ஆக்ஷன். நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய பெஸ்ட்டை பண்ணுங்கள். பாஸ் பண்ணால் நானும் தூக்கி தலையில் வச்சுக்காதீங்க. ஃபெயில் ஆகிட்டாலும் நானும் போய்டும், அப்புறம் அது வேண்டாம்.
just be a part of the action, the great play. Secondly, second point, always keep working harder. That's the one thing. There is nothing which is matching to the hard work which you are doing. So முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்றின்மை இம்மை புகுத்திவிடும். So if you work hard, you can reach higher. If you don't work hard, you are going to fall down. This is one thing. Secondly, and the most important of all, தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும். Even if the God doesn't will, your hard work is going to pay you off. Okay, with this note, I want to conclude. Thank you, all the very best. Thank you. தேங்க்யூ சாதிக் சார். சாதிக் சார் வந்து இப்போது 2 வருஷமாக கிங் மேக்கர்ஸில் அசோசியேட்டட், 2 பேட்ச் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஆப்ஷனல் நடத்தி கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 பேட்சுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. 6 பேட்சுக்கு இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து நிறைய பேட்சஸ் இருக்குது சார். அதனால் உங்களுக்கு டைம் தான் இருக்குமான்னு தெரியல. எஸ் சார், நெக்ஸ்ட். Thank you, sir. A teacher balances knowledge, discipline and mentorship with remarkable grace and commitment. Now I call Vijita Dinagaran ma'am, Sociology optional faculty, to address, and now I request our CMD sir to honor ma'am. Good morning, each and everyone here. I'm feeling very happy for the DP Agrawal sir is here. You know, UPSC la enna changes ninga ipo paakreenga, so that CSAT papers and everything terrific paper illa sir kuda vandu just he give all the suggestions and mari da irukom, but it's really valuable. All the dignitaries present here and Mr. Boominathan sir and all my friends and students. First of all, sir ku vandu oru congratulations solnom. In this during election time, we used to மாற்றி நம்ம நிறைய சேனல்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லா சேனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தந்தி டிவி பார்த்தோன்னா தந்தி டிவி தான் இருக்கும். அப்படின்னா நியூஸ் 18 பார்த்தோன்னா நியூஸ் 18 இருக்குது. 10 மணி பார்த்து கூட 10 மணி இருக்குது. 11 o'clock பார்த்து கூட 11 o'clock. ஆல் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வாஸ் தேர். சி சரி ஷைனிங் அப்படின்னா வெரி குட். இட் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. செகண்ட்லி இந்த ஓட்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த டே 4th மேக்கு வந்துட்டு இந்த சைடு விஜய் நம்ம யூனோ கோயிங் டு பி த சிஎம் ஆஃப் தமிழ்நாடு இங்கே இருக்கும்போது அண்ட் த எக்ஸ் சிஎம் ஃபார்மர் சிஎம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பூமிநாதன் சார் இருக்கு. ஸோ ஓகே இங்கே தான் இருக்குன்னு நீங்கள் முதல் பார்த்தா அப்புறம் you know it is there in that other channel, it is also there. So really happy to see. Always I used to advise sir TV la vanda nariya nama ad kodukanum appdin solumbodhu sir was really this year I can see this that really it's growing and happy to see that. ஒரே நிமிஷம் மேடம், ஒரு ஃப்ரெண்டு எனக்கு கால் பண்ணாரு. சார் தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதி தான் இருக்குது, உங்கள் ஃபோட்டோவும் 239 அப்படின்னு ஒன்று வருது. ஏன்னா 239 நம்ம ரிசல்ட்டு போட்டோம், நம்ம அகாடமியோட ரிசல்ட்டை போட்டால் நீங்கள் எப்படி சார் சிங்கிளாக வந்து இவ்வளோ மெஜாரிட்டி அடிச்சிட்டீங்க, 239 அடிச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். நைஸ். That's there and also the graph is also there. So நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த நம்பரா and one more important things, நம்மள மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டிட்யூன்சிஸில் 2, 3, 4 மைண்டில் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸி இல்லையா? 2, 3, 4 திஸ் கேன் பி ஒன் ஆஃப் யுவர் ஒரு மெமரியில் வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்டர் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. பட் அகெயின் இந்த சைட் சார் இருக்கும்போது 239 இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஸோ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திஸ் இயர். ஒரு 3 month ஜர்னியில் வந்துட்டு திஸ் வாஸ் த டைம் வென் யூனோ லைக் எலெக்ஷன் நம்ம அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கு. பட் ரியலி கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் கூட உங்களுக்கு ஃபீல் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து 2026 அகெயின் 2029 லோக்சபா எலெக்ஷன் இருக்கும். பட் திஸ் டைம்ஸ் யூ ஸ்கேப் இட். லோக்சபா எலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து நிறைய இதாக இருக்கும். பட் வாட் இந்த டைம் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபீல் இட் பிகாஸ் சேம் ஃபீலிங்ஸ். இன்றைக்கி என்னென்னா 2 weeks or 1 week பிஃபோர் நம்மளுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது, நத்திங். ஈவன் த பீப்புள்ஸ் வில் கம் டு அஸ்னால் நம்ம அப்படியே தான் இருக்கோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் எனி திங். பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் வந்துட்டு ஐ திங்க் எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் ஹஸ் ரிலீஸ், நோ yet to be released, fine. ஸோ நிறைய திங்ஸ் இப்போ மைண்டில் வைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா that definitely where is your center,
success kadikuma kadikadu, that is never. Your work is to do and to give these exams. Nariya vaati naane prelims la vandite I failed it, but I understood at where I failed, but again I cleared my prelims, mains and interview in my very first mains and first interview. So hurdle is only prelims, and the prelims hurdle yana avanga questions kekra mari namakku answers kandipa. Question, how is the question is very good. Question really நல்லா இருக்கும். பார்க்கும்போது we found a question and answer na 4 answer choice கொடுக்கும்போது கூட we cannot even easily find out what is the answer. So answer is difficult but not very difficult, it is logical. So NEET and JEE பார்த்தீங்கன்னா why it is very toughest, because படிக்கிற things வந்து உங்க questions paperல கேக்குறாங்க. நம்ம என்ன படிச்சிட்டு போறீங்கன்னா that never they are asking in the question paper. That is why UPSC is one of the toughest exams and all these things. So I would say believe in yourself and don't tell anybody that 24th May my exam date. When your exams given, not given, don't share anything. இது ஒரு invisible partல வந்துட்டு நீங்க journey வந்து enjoy பண்ணுங்க. When success will come, the success will speak louder. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. Thank you so much and all the very best. Thank you, ma'am. I request Aditya sir to come forward. He has cleared a 144th rank Indian Forest Service. So I request DP Agrawal sir to come forward and honor him. ஆதித்யா நேற்று நைட்டு வந்த ரிசல்ட்டில் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் 52 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில். அதில் ஆதித்யா வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு. இந்த முறை சிவில் சர்வீஸ்க்கும் இன்டர்வியூ போனார், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு இன்டர்வியூ போனார். சிவில் சர்வீஸில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு, பட் கண்டிப்பாக இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில் நீ அடிச்சுடுவடா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். நம்மளுடைய ஒரு செல்லப்பிள்ளை மாதிரி அவர், அதனால் போடாவாடான்னு அந்த உரிமையில் நான் பேசுகிறேன். ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கை. நம்மளுடைய பிசிஎம் பேட்சில் கம்ப்ளீட்டாக ஆரம்பத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் ரொம்ப ரொம்ப சின்சியராக அட்டன் பண்ணவர். நேற்று அவர் கால் பண்ணி நைட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப அவங்க அம்மா கூட அவர் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருந்தார். ரொம்ப ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லி. ரொம்ப அம்மா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சார் அவங்க ஆனந்த கண்ணீரை அடக்கிறதுக்கே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவங்க மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய வெற்றியில். வாழ்த்துக்கள் ஆதித்யா. Thank you, sir. Thank you. புதுசாக இருக்குது இப்படிலாம் நிற்கிறது, எல்லாம் ஹானர்டாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். 6 years ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். நிறைய டைம் அந்த ஒரு பழைய இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் நிறைய டாப்பர்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க, நம்ம எப்படா வந்து ஒரு டைம் ஆச்சு நம்ம இந்த இடத்துலலாம் நிற்கலாம், எப்போ பேசுகிறது, எப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஸ்டாஃபு ஆதில் சார், சத்யகலை மேம், நிறைய பேர் இருக்கீங்க, கணேஷ் சார் இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாரையும் எப்போ நம்ம வந்து டேங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏங்கி 6 years போயிடுச்சு. ஸோ ஃபைனலாக ஏதோ ஒரு காட்ஸ் கிரேஸ் மாதிரி மிராக்கிள் நடந்திருக்குது. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இங்கே எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஐம் ஹானர்ட். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக நேற்றுலேருந்தே வந்து இன்னும் ஆதித்யா வந்து இன்னும் நார்மலுக்கு வரலை. ஓகே, எப்போவுமே எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த ரியாலிட்டிக்கு வர்றதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். அதே போல் தான் ஆதித்யா அவரை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் நிறைய எஃபோர்ட்ஸ் வந்து ஜவஹர் சாராக இருக்கட்டும், நம்ம சிவசீலம் சாராக இருக்கட்டும், தமிழ்வேந்தன் சாராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய பேனல் மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய எஃபோர்ட்ஸ் போட்டோம். சார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஜவஹர் சார் வந்த உடனே ரிசல்ட்டை கேட்ட உடனே வெரி குட், ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இன்றைக்கி வந்து ஆதித்யா வந்து ஒரு ஆஃபீஸராக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வாழ்த்துக்கள் தான் தம்பி, வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir.
A mentor admired not only for academic excellence in anthropology, but also for warmth, humility, and positivity makes truly special. Now I request Anthropology to come forward. வந்துட்டு இருக்காரா? சரி, அதுக்கு இடையில சத்யகலைவாணி மேம். ஏப்பா சத்யகலைவாணி. Now I request Satya Kalaivani ma'am to come forward and address the gathering. Very good afternoon. Very wrong time to call me. I was quite feeling emotional for Aditya because Aditya, Akash, they were my last batch. I handled geography here. Adukapra or break, or personal break, 3-4 years break. So when I saw him and he's cleared for us, I went quite emotional. And this is my last attempt. Thank you so much, sir, for being there with me. Wish you all the best. Very wrong time to call me on the stage right now. I was prepared, some instructions, very important thing to convey to the students. So na madri stress ஆயிக்காதீங்க, emotional ஆகாதீங்க எல்லாம் சொல்றது ரொம்ப easy. As you could very clearly see, நம்ம clear ஆகலனாலும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்களோட work hard வந்து recognize ஆகும்போது obviously we feel happy for them. We can feel their hard work being recognized. This is the best moment I feel in today's session. All the best, all the best. And I welcome the newcomers too. And my first guru, Satya sir, is my geography teacher. So avara paathadile enakku romba sandosham. So I'm not here presenting myself as a teacher. I'm grateful being a student of Kingmaker, and my mentors, Boomi sir is next to me. I don't know what to say. I'm here to thank for all the blessings and all the opportunities on all the invisible hands which supported me through my journey. Being a woman, the journey is really hard. It was hard. I wish you all success. But I என்னென்னமோ மைண்டில் வச்சுருந்தேன், எல்லாமே சொதப்பிடுச்சு. Thank you so much, sir. சத்யா வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட்டு, ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற லெவலுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க போய் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து சத்யா போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு வந்து நான் பார்த்த என்னோட இந்த 13 இயர்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஜேர்னியில் நான் பார்த்த ஒரு பெஸ்ட் டெடிக்கேட்டட் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட், வெரி கமிட்டட் இண்டிவிஜுவல். கண்டிப்பாக வந்து இந்த அட்டெம்ப்டில் வந்து சத்யகலைவாணியை ஒரு ஐஏஎஸ்ஸாக நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஜேர்னி வந்து சோதிக்கும், கைவிடாது. அதை நான் பல பேருக்கு நான் பல முறை பார்த்துருக்கேன். அந்த நம்பிக்கையில் தான் மறுபடியும் வந்து களத்தில் இறங்கியிருக்காங்க. ஏன்னா இறக்கி விட்டுருக்கோம், ஏன்னா அதனால் நிச்சயமாக வந்து ஷி வில் அச்சீவ். ஆல் தி பெஸ்ட் சத்யா. யா, Thank you, ma'am. A mentor admired not only for academic excellence in anthropology, but also for warmth, humility, and positivity makes truly special. Now I request Anthropology sir to come forward, and I request CMD sir to honor. நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணலாமே கோஆர்டினேட்டருக்கு. குட் மார்னிங் ஆல். ரெண்டு குரூப் இருக்கோம் இங்கே. ஒரு குரூப் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ 2 வீக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம். இன்னொரு குரூப் இப்போ தான் என்ட்ரி ஆகிறோம். ஓகேங்களா? ரெண்டு பேருக்குமே வந்து என்னென்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன கைடன்ஸ் கூட சொல்லலாம். இல்லைனா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது போது இல்லை இந்த ப்ராசஸில் இருக்கிறது தான். மேஜராக வந்து யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி. பட் ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸை ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஃபுல்லாக வந்து என்னென்னா உங்கள் பொட்டன்ஷியலை கொடுங்க. பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது வந்து என்னென்னா எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியுமோ ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்ல பிரேக் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அட்டெம்ப்ட் இப்போ இந்த 2 வீக்ஸில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக வந்து நடுவில் ஒரு நாள் இல்லை நடுவில் வந்து ஒரு 2 டேஸ் வந்து வேஸ்ட்டாக போகும் கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? அந்த வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்காக அது நினச்சி இன்னொரு 2 நாள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஒரு நாள் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சா அந்த அடுத்த நாள்லேருந்து திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்.
கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராசஸை ஃபைனலாக முடிக்கிறது வந்து எப்போனா நமக்கு வந்து கிளியர் பண்ணுறப்ப தான் முடிக்க முடியும் மேஜராக. அப்போ வந்து என்னென்னா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே இஸ் எ நியூ டே. யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ப்ரிஃபர் யூர் செல்ஃப் ஃபார் த பெஸ்ட். ஓகேங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து என்னென்னா எந்த அட்வைசஸ் வந்தாலும் அதை ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலேஜை தாண்டி மென்டல் ஹெல்த்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் நல்லா வச்சுருக்கீங்களோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட். மட்டும் கூப்பிட்டுருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐஆர்எஸ் மிச்சம் எல்லாருமே கூப்பிட்டுருங்க. Hi all, I request Mr. Anlin Joby to come to the dais. I just wanted to say a few words about him. A thoughtful academician who blends global perspective with ethical clarity and administrative insight. His teaching nurtures balanced thinking and value-based leadership. Knowledge gives power, but ethics gives purpose. And he's also cleared the civil service exams. Yeah, and very soon he'll be joining the service. And it's actually, we have to be proud to have him as a mentor actually. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. I didn't prepare at all. So, thank you. Yes, yes. Thank you. It's very honored to present before you all, standing before you all and present. They have guided me throughout the process. And Jawahar sir has been the positive vibe for us to go through the interview stage, and whatever little I have achieved and improved, it's because of their guidance. And DP Agrawal sir also. He exactly identified the gaps, and because of those persons, I could reach here as well. So I'm still a student, and yeah, so the guidance will be to keep your emotional stability only. Apart from knowledge, you have to have the fight in the exam only. So you should be well prepared in the mindset, not your knowledge or whatever journey you have gone through. 1 year wouldn't be helping, but whatever process you have done, maybe 22 years, 23 years, entire knowledge process should be applied in the exam hall. So you should be going with an open mind, and your emotional clarity in the exam situation will help you ace through, not the preparation which you are doing in the end process alone. So believe in yourself and go to the exam hall and have an attitude that I will be well focused in that 2 hours. So I think you can visualize it before as well. Like many sports persons would be telling you, visualize the exam hall situations. Like sir also mentioned, like 15 questions you will not be knowing, still you have to handle the exam. Like you can visualize all the situations you will be handling in that 2 hours before the exam itself. I will not be knowing 100 questions, how will I going to handle it? Initial 20-25 questions you will not be knowing, still how would I go about the exam paper? Nothing should lower you down. You should be always in a mindset that I will tackle anything. We can overcome it. The next 50 questions, maybe 50 questions, even if you do not know completely, the rest 50 questions will save you. For that, you should keep your emotional stability throughout. That's what working in prelims. Irrespective of how much ever preparation you do, how do you handle that 2 hours? Visualize it again and again. Each day, give 5-10 minutes and do that in the last 2 weeks, so that you will be fighting in the exam hall much better. So that's what I would say in the last 2 weeks. Just spend 10 minutes each day and visualize yourself that 2 hours, how you are going to handle it. And it's not about success failure. Like if you are able to handle that 2 hours daily in that day very perfectly in your best, you have already succeeded. You should not fumble down in the exam hall. If you handle that 4 hours on the 24th better, you have already succeeded. So just focus on that, visualize that daily, and it will be happening. So yes, thank you, sir.
Yes, there are new people also going to join the journey, and I wish you all the best. And if I go back to my preparation stages, what I lacked was, it took me 5 years of preparation. I could get a rank in the 5th attempt only. And initial days it was a struggle because I feel that I didn't get the right environment as well. I was alone. I was always used to be an isolated person, so I used to be alone. I have prepared, I have put in a lot of hard work. I did my best only initial first 2-3 years. But what I was lacking was the peer group or the environment which has to be there. I didn't have anyone surrounding who have cleared prelims also. So it was a kind of demotivation only each time. Am I going in the right track? There was no path visible. Only when after years of work only, I got that thing, like after clearing prelims only, I was coming into the environment for the mind cycle. Then only I know these are different directions are there. There are people to guide, to make the process easy. Then only it was visible. Now I am seeing that my first minds I could get to the interview. That time only I was able to meet personalities like IAS, IPS officers. So that was so much of awe for me. So I used to be very humiliated in the mock interviews, very low self-esteem I had. And I used to feel proud of that as well, because I'm getting mocked by the great people only. So after that, I improved myself. My personality got changed so much as well. But that opportunity I got in my first interview process, you are getting it from the beginning. So that's what I'm seeing you very privileged to get that opportunity. You are getting out of that mindset and you are able to meet people, and you are able to be in an environment where you can see successful people and they can guide you as well. So your opportunities are great here, and I think you can utilize it better. The initial struggles will not be there for you, and you can achieve in a very quick time as well. So have that hope, and like Sir said, trust the process, and you will be able to achieve in a very short span. And I believe that as well. And very thank you, sir. Sir has been immense support for me when I was in my very low phase as well. So to start that and look forward and go on, it was very helpful. And now I believe that I can face anything and keep doing my best. So somebody trusting you in that low phase, it's very important, and that will keep you on forever. Now the mindset is that like we'll keep doing our best, and whatever comes, we'll face it. So that attitude will make you sail through prelims as well. All the best. Thank you. Excellent, Anlin. Actually, yeah, please. Anlinta na paatha or best quality. He is a very talented, very hard-working personality. பட் தனியாகவே இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து படிக்கிறப்ப சம்டைம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் அவர் எப்படியாவது வந்து பயங்கரமான பிஸியான பர்சனாக மாற்றினோம்னாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் எங்கேயோ போயிடுவார்னு நமக்கு தெரியும். அப்படி வி ஹவ் ட்ரைடு மெனி டைம். சிந்து என் ராகவன் அப்படி தான் ஆல்மோஸ்ட் வெளியில் போகிறாங்க, ஃபீல்டு விட்டு வெளியில் போகிற அந்த ஸ்டேஜில் தான் அவங்கள மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வந்தோம். ஷி பிகேம் IAS. ஸோ அதே போல் தான் அன்லீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முறை வந்து 195 வாங்குறதுக்கு சொல்கிறது எல்லாத்தையுமே அப்படியே கேட்பார். அதான் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அதே போல் அவர் வந்து ஸ்டேஜில் எல்லாம் வந்து பேசுகிற ஆள் கிடையாது. அவர் இன்றைக்கி இவ்வளோ நேரம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து மைக்கை பிடுங்குற அளவுக்கு பேசுகிறாரு அப்படின்னா, ஏன்னா அதுதான் உண்மையிலே பெரிய சக்ஸஸ் நான் நினைக்கிறேன். இந்த அகாடமியோட பெரிய ஒரு சந்தோஷம்னு நினைக்கிறேன். அவர் கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படின்லாம் யாருமே நம்ப முடியாது. அவங்க பேட்ச்மேட்ஸ்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட யார்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா அன்லின்ஸ் ஹேண்ட்லிங் கிளாஸஸ் அப்படின்னா என்னது அன்லின் கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாரா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஆனால் அன்லினை ஃபீல்டு உள்ளே இறக்கி விட்டோம். ஆனால் இறக்கி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி கலக்கிறாரு, வேறு லெவலில் கலக்கிட்டு இருக்காரு. நல்ல ஒரு கிளாப் பண்ணலாம் அவருக்கு. அன்லினுக்கு அவர் ட்ரைனிங் போகிறது வரைக்குமே நமக்கு அவர் அசட்டாக இருக்க போகிறாரு. R&Dலேயும் ஒரு பெரிய அசட்டு. ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொரு இஷ்யூவும் பார்ப்பார். நம்ம பேனல் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க அவருடைய அந்த செஷனுக்கு. மாக் இன்டர்வியூலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டிபிள் மாக் இன்டர்வியூஸ் வந்து அவருக்காக அரேஞ்ச் பண்ணோம்.
அதில் எல்லா செஷன்ஸ்லையுமே ரொம்ப அழகாக அட்டன் பண்ணார். அந்த ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெஸ் கோட்னால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெஸ் கோடில் பக்காவாக வருவார். அதே போல் அந்த டைம், பங்க்சுவாலிட்டி, டெலிவரி எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய பர்சன். இந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாரையுமே நான் கேட்டுக்கிறேன். நான் ஆல் தி பெஸ்ட். யா ப்ளீஸ். First of all, I thank Boominathan sir to give us a better faculty. So, அகாடமியை தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் வந்து பூமி சார் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு. ஸோ அந்த வகையில் தான் நிறையா ஃபேக்கல்ட்டிஸை கூப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ இன்வைட் ஆதில் பெய்க் சார், a dynamic mentor who simplifies economies with real-world clarity and analytical precision. A session transforms complex concepts into scoring opportunities for aspirants. Economy is not just about numbers, it is the story of nation's growth. Thank you. Thank you, sir. First of all, I would like to thank all the dignitaries, DP Agrawal sir, and I would like to thank Boomi sir before addressing you all. So, இப்போ வந்து ரெண்டு set of audience we have here. ஒன்று வந்து those who attended 1-year course in KingMakers IAS Academy. All the 4 phases வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்க. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர்வெல்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் கேம் முடியல. ஸோ கேம் திஸ் இஸ் அ மேரத்தான். ஸோ கேமோட ஒரு ஃபியூ லேப்ஸ் தான் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அந்த லேப் வந்து இப்போ முடிய போகுது. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் நீங்கள் போய் கொடுக்க போகிறீங்க. ஆஃப்டர் ப்ரிலிம்ஸ் வி ஹாவ் அனதர் செஷன் விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். அது வந்து டிடி மெயின்ஸ். ஸோ அந்த செஷனில் உங்கள் எல்லாருமே வந்து அகைன் ஐ வில் மீட். ஸோ லாஸ்ட்டு இந்த 15 days வாட் யூ கேன் டூ பெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து ஐ வில் டிஸ்கஸ் later today if the time permits we'll discuss what we can do in the next 15 days and இல்லைனா வந்து ஜூம் செஷனில் we'll meet and we'll speak. பட் ப்ரீஃபாக சொல்லணும்னா don't be pressured up, don't have FOMO. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு நோட்ஸ் பார்த்தா அதை பார்த்து FOMO வரக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம நீங்கள் ஒன்று படிப்பீங்க, பக்கத்தில் வேற ஒருத்தர் படித்தாங்கன்னொன்னே ஒருவேளை அதுதான் முக்கியமோ, நம்மளது முக்கியம் இல்லையோ, இந்த தாட் மட்டும் வரக்கூடாது. ஸோ த ஆட்டிடியூட் விச் ஐ வுட் லைக் டு இன்ஜெக்ட் இன் யுவர் மைண்ட் இஸ் நான் படிக்கிறதுலேருந்து மட்டும்தான் வரும், அவன் படிக்கிறதுலாம் வராது. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் வந்து தட்ஸ் ஹவ் ஐ காம் மை செல்ஃப். நான் படிக்கிற புக்லேருந்து தான் வரும், அவன் படிக்கிறதுலேருந்து வராதுன்னு. ஸோ யூ ட்ரஸ்ட் ஆன் வாட் யூ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 15 days. யூ லாஸ்ட் 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸில் யூ ஹவ் தாட் சம்திங், ஓகே இந்த 15 நாளில் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று முடிவு பண்ணியிருப்பீங்களே, எங்ககிட்டலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருப்பீங்களே. ட்ரஸ்ட் தட். ஸோ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபோமோஸ் ஆர் டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் தட். அண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறது நாலேஜோட ரோல் முடிஞ்சிடுச்சு. இதோட வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் கிளியர் ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் தி 2 hours. தட் 9:30 to 11:30 வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, ஒன்லி தட் கோயிங் டு மேட்டர். சார் வந்து சஞ்சு சாம்சனோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ஃபெக்டாக சொன்னார். நீங்கள் எவ்வளோ நெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கலாம், எவ்வளோ வந்து கிரிக்கெட் பற்றி படிச்சிருக்கலாம், ஆனால் கேமில் அங்கே நிற்கிறப்போ 6 அடிக்கணும். 2 balls-ல 10 runs தேவைப்படும் போது ஜடேஜா மாதிரி 6 and 4 அடிக்கணும் வித்தவுட் எனி ப்ரெஷர். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி வந்து performance now that matters. So what you are going to do in the 2 hours is going to matter the most. So adukku vandu prepare your mindset. So preparing the mindset, I'm not bothering about result. Ma'am mentioned about nishkama karma. So that is applicable even for the aspirants. Now bureaucracy ko adha dhaan panna porom, but aspirants ku adha. Don't bother about the outcomes, don't bother about the results of prelims, just focus on this 2 hours. In the process la I must see one question at a time, 100 questions, and I will get through that. ஸோ அப்போ 1 question at a டைம்னு பார்த்துட்டு அந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு 2வது கொஸ்டின் போகணும். இப்படி 100 questions போகிறப்போ the 2 hours will work well. And the afternoon 2 hours is more important than the morning 2 hours. ஸோ afternoon 2 hours-ல வந்து டெசிஷன் மேக்கிங், எந்த 40 கேள்வி அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் தி கேம் சேஞ்சர். எந்த 40 கேள்வி விட போகிறோம். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஃபார் ஆல் தோஸ் ஆஃப் யூ who have joined new, கிங்மேக்கர்ஸ் கூட இன்னும் இல்லை ஐம் ஜஸ்ட் ரஃப்லி டெல்லிங். ஆஃப்டர்நூனில் யூ கேன் ஹேவ் யூர் நம்பர்ஸ். ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஒரு 45 to 50 அட்டன் பண்ணுவீங்க, ஒரு 30 விடுவீங்கன்னா எந்த இதை அட்டன் பண்ண போகிறோம், எதை விட போகிறோங்கிற டெசிஷன் தான் இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ தி ரிசல்ட். ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஹஸ் டன் இஸ் ஜாப். ஐயப்பன் சார் அவரோட வேலையை முடிச்சிட்டாரு. இனிமேல் வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் எடுக்கிற டெசிஷன் தான் இட் மேட்டர்ஸ். எஸ் சார். Which is a very
critical point. Sanju Samson and 40. Any connect? Any connect? Sanju Samson and 40. Any connect? No? Every time he scores more than 40 runs, the team wins. Yeah. So, in your 40 sonadhanal, I thought I should add that each one of you should have that 40 in your head. 40 plus, right? You know, if Sanju Samson hits more than 49, there is no stopping back. The engine sood ஆயிடுச்சுன்னா அப்படிதான் வண்டி நிற்காது. ஸோ உங்களுதும் அதே மாதிரி தான். அந்த 40 ப்ளஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 50, 60, 70 நீங்கள் அடித்து தள்ளிட்டு வந்துடலாம். பட் தட் 40 இஸ் த மேஜிக் நம்பர். சேட்டா கான்செப்ட் அகெயின். எஸ் சார் சேஜ் 40. ஓகே சார். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இனிமேல் எங்கள் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஆல் தி நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெஷ் பேச்சஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் ஹோல் ஹார்ட்டட்லி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ராவல் அ லாங் வே வித் அஸ். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து இனாகரல் டே அன்றைக்கி மட்டும் தான் வந்திருப்பேன். இன்னும் செஷன்ஸ்க்கு ஐ டென்ட் கம். அண்ட் இயர் ஆஃப்டர் ஐம் கோயிங் டு கம் டு யூ ஆல் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் செஷன்ஸ். உங்களுடைய ஸ்டார்டிங் ஃபேஸில் அண்ட் த்ரூ அவுட் ஐ வில் பி கமிங் அண்ட் ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் யூ. ஐ வில் மீட் யூ ஆல் இன் தி கிளாஸ். ஸோ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 1 year எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறது இந்த பிபிடி பார்த்துருப்பீங்க. ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அப்படின்னு. இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் வந்து டெய்லி 2 hours அப்படின்னு போகலாம். யூ வில் திங்க் தட் ஓகே டெய்லி 2 hours தானேன்னு. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட கேளுங்க. வர்றப்பயே பயமுறுத்தி சீக்கிரமாக அனுப்பிச்சிருவாங்க போல இருக்கே. யூ வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு வி ஆர் கிவிங் யூ தி கோச்சிங். ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சு த இன்ஜின் வில் கெட் ஹீட்ஸ் அப் அண்ட் ஆஃப்டர் வி கிராஸ் 40 classes நோ ஸ்டாப்பிங் அஸ். அப்படி நோ ஒன் ஸ்டாப்பிங் அஸ்ங்கிறதா வந்து வி வில் ஆல்சோ வி டெலிவரிங். ஸோ அதனால் வந்து ஐ வெல்கம் யூ ஆல். கிங்மேக்கர்ஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் டெசிஷன். யூ ஹவ் மேட் அ வெரி குட் டெசிஷன் ஆஃப் சூசிங் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. அண்ட் அதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு போக போக ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். கிளாஸஸில் இன்னும் போக போக யூ வில் நோ how this coaching is going to be. So I'm looking forward to see you all in the classes. நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்டு சண்டே அன்னைக்கு 216th எடிஷன் ஆஃப் 582 செஷனுக்கு எல்லாரும் வாங்க. அன்னிலேருந்து நம்மளோட ஜேர்னி ஆரம்பிக்கலாம். 200 so the current batch students came on 175. So 175 to 215 அவங்களுக்கு 40 weeks 40 editorial sessions and 40 into 5 200 topics நம்ம 1 yearல வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுடைய செஷன்ஸ் வந்து 216லேருந்து ஆரம்பிக்கும். 216லேருந்து the next 40 is going to be for your batch. ஸோ அந்த செஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து எவ்ரி வீக்கெண்ட் சந்திக்க போகிறோம். பல ஹவர்ஸ் வந்து இதே சீட்டில் நீங்கள் உட்காந்து டைம் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஐ will see you all in those sessions. Thank you sir. Thanks for the opportunity. All the best. சி அவர் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக நமக்கு 2 hours தான் இருக்கும் கிளாஸு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் விருப்பப்பட்ட பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2 வந்து 4 மாற்றுவோம், 4 6 மாற்றுவோம், 6 8 மாற்றுவோம். ஓகே. ஸோ அது வந்து நேர் விருப்பம் போல் நீங்கள் தான் விருப்பப்படுவீங்க, நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அந்த ஹீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஓகே, அப்படி தான் இங்கே செஷன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டு தானடா பழைய பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் yes, that's it. Yeah. I'm sorry I kind of only addressed the children who are going to give the prelims. And all the freshers எல்லாம் புதுசெல்லாம் வந்திருக்கீங்க, அவரை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்லலை. So otherwise I just wanted to tell you, I just want to flip this. You know, the slogan says, we teach, you reach. I just want to tell you, you have reached. And you have reached a good place now. Once you've reached a good place, we will teach you and then you will reach. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, before he became an IAS officer, he was an anchor in the television channel. So, அவர் கரெக்டாக அந்த வேர்டை கரெக்டாக ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணுவார் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நியூ பேட்ச் பயந்துராதீங்க. சாரோட ஆதில் சாரோட கிளாஸ் கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். திருப்பி யூடியூப்பில் போயிட்டு நான் ரீவைண்ட் பண்ணிலாம் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். அதனால் பயந்துராதீங்க அவர் டைம் சொன்னதெல்லாம் பார்த்துட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக எக்கனாமி பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்க கூட எக்கனாமியை லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. பிகாஸ் ஐ எம் ஃப்ரம் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்.
So I request Mr. Shri Ayappan sir, CSAT faculty. CSAT கூட இப்படி ஈஸியாக போடலாமான்ட்டு தெரிய வச்சது அவர் தான். ஹாய் கைஸ். ரைட், என்ன அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கிளாஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. பட் ஸ்டில் ஒரே ஒரு டைம் சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க 50% மார்க் எடுத்தவங்க தான் ரேங்க் ஒன்று இருக்காங்க. இன் யூபிஎஸ்சி இஃப் யூ கிராஸ் 50% யூ ஆர் தி ஏர் ஒன். ஸோ அதுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், போதுமானது தான். ஆனால் அந்த இதுக்கு எவ்வளோ கரெக்டாக போடணும் எவ்வளோ தப்பாக போடணும், நம்ம எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது we are thinking that all questions are correct, right? பட் அப்படி இருக்கிறது இல்லை. நம்ம நினைக்கிறதுல வந்து தப்பாக ஒரு சில நடக்குது. அப்போ அந்த ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது, த பர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சரி நம்ம சிசாட்டுக்குள்ளே போக தேவையில்ல. எவ்வளோ கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கரெக்டாக போடுறீங்க அப்படிங்கிற ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளோ இன்கரெக்ட் போச்சுன்னா எவ்வளோ மார்க் வரும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி, சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ அட்டன் 90 questions இன் ஜிஎஸ், ஒரு 60 கரெக்டு 30 தப்பு அப்படின்னா யூ வில் கெட் 100 மார்க். நீங்கள் 90 வந்தீங்கன்னா, இல்லை நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கம்மியாக யுவர் அக்யூரசி ரேஷியோ மஸ்ட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஸோ இதுதான் கேல்குலேஷன். சார் சொன்ன மாதிரி டோலி வந்து வெளியே எப்படி இருக்காரு, காமாக இருக்கார், உள்ளே என்ன போயிட்டுருக்கு, கேல்குலேஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க் எவ்வளோ அட்டன் பண்ணால் எவ்வளோ வருங்கிறத பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பட் அதை தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. 2-3 பிளான் வச்சுக்கணும், இந்த ரேஞ்ச் செட் பண்ணி வைக்கணும். லைக் சிசெட் அங்கே வந்து 1/3 எடுத்தால் பாஸ். நேற்று அகர்வால் சார் அதான் சஜெஸ்ட் பண்ணாங்க, 1/3 எடுத்தால் பாஸ், ஏன் நீங்கள் ஒரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹியர் ஆல்சோ 40 questions அட்டன் பண்ணால் போதுன்ட்டு இல்லை, பட் 40 to 45 நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யுவர் அக்யூரசி ரேஷியோ இஸ் ஹை, பாசிங் பர்சன்டேஜ் ஹை. சரியா? ஸோ வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம். பயப்படாதீங்க. நீங்கள் வந்து பயப்படுற ஒரே விஷயம் வந்து ஃபியர் தான். எக்ஸாம் போகும்போது என்ன பாஸ் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகாமல் இல்லை, நீங்கள் 1 year படிச்சிருக்கீங்க, உங்களோட உழைப்பை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, வர்ற ரிசல்ட் 2வது. தென் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் யூ ஹேவ் டு கம் டு அகாடமி அண்ட் என்ன பண்ணணும், எம்எஸ்எல்பி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக பண்ணிங்கன்னா தான் சப்போஸ் யூ வில் கிளியர். நீங்கள் அந்த வருஷம் மெயின்ஸ் எழுதுவீங்க. இஃப் யூ நாட் மேக் தட் நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக மெயின்ஸ் எழுதுவீங்க. புரியுதா? ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பார்த்து லவ் பண்ணுங்கள், இந்த வே அப்படியே கொண்டு போய்ட்டே இருங்க, யூ வில் கிளியர். தென் புதுசாக வந்தவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்த உடனே எதை படிக்கணும்னு கொஞ்சம் பயப்படுவீங்க. ஸோ அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் வந்துட்டிங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்ணி துணிக கனிமம் எண்ணி துணிக கருமம் துணித பின் என்னும் என்பது இதுக்கு உள்ளே வந்தாச்சு. இல்லை வந்ததுக்கப்புறம் இல்லை திரும்பிலாம் பார்க்கக்கூடாது. சரியா? ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வாங்க, ஒன்று பேப்பர் ஸ்டடி பண்ணுங்கள். தென் ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பராக இருக்கட்டும், இல்லை புக்ஸ் என்சிஆர்டி ஒன்று படிங்க, யூ வில் கெட் கான்ஃபிடென்ட். ஓகேவா? தேங்க்யூ கைஸ், ஆல் தி பெஸ்ட், விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ ஐயப்பன். சிசாட்டை வந்து ரொம்பவே ஒரு பேப்பரவே வந்து ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொடுத்த ஒரு நபர் அவர் ஐயப்பன். ஏன்னா அந்த பேப்பர்லாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகுறது. பட் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இப்போ அந்த பேப்பரில் நிறைய பேர் வந்து பாஸ் பண்ணுறதை நான் பார்க்குறேன். நிச்சயமாக வந்து இந்த முறை வந்து சிசாட் வந்து ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டே இருக்காது. பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் கூட கிங்மேக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன். அந்த கிரெடிட் கோஸ் டு ஐயப்பன். சூப்பர், தேங்க்யூ சார். வீக்கெண்டில் தான் வந்து மோஸ்ட்லாக எங்களுக்கு சிசாட்டெல்லாம் நடக்கும். நாங்கள் அவரோட கிளாஸ்க்காக ஃப்ரண்ட்டில் தான் உட்காருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டைலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்தளவுக்கு அவரோட கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும். மேக்ஸ் பயந்தவங்க கூட சிசாட்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கைடிங் அஸ் சார். ஆக்சுவலாக எஸ் சார், ஐயப்பன் வந்து சிசாட்டுக்கு வந்து ஒரு புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களும் படிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம். ஸோ சிசாட் பை ஐயப்பன். ஸோ இந்த புக்ஸும் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிலையும் அவைலபிளாக இருக்குது. யூ கேன் கம் அண்ட் கலெக்ட் இட். ஏற்கனவே ஒரு 1000 காப்பீஸ் இந்த புக்கு வந்து போட்டு ஆல்ரெடி சோல்ட் அவுட்டு. ஓகே,
ஸோ இதுக்கப்புறமும் வந்து நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ். எஸ். ஓகே, இனிமேல் நீங்கள் சொன்னாலும் நான் நிறுத்த போகிறதில்ல. 2 லைன் சார். அது வந்து லைன் வந்து வானம் உனக்கு பூமி இருக்கு, ஐயப்பன் உனக்கு பூமியும் உனக்கு, சீசாட்டோடு சண்டைகள் எதற்கு. சூப்பர் சார். நைஸ். Actually, yes, now, yeah, Satyapal. I request Mr. Satyapal sir to come to the stage. Satyapal Deepak sir, Political Science and International Relations option எடுக்கிறதுல பயங்கரமான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. நான் ஏற்கனவே அவரை பற்றி நான் சொன்னேன். கிங்ஸ் பேனல் அப்படின்னு ஒரு பேனல் போட்டு எனக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு பிடிச்ச ஒரு ப்ரோக்ராம். நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் எத்தனையோ ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருக்கோம். பட் கிங்ஸ் பேனல் ப்ரோக்ராம் ஒருத்தருடைய பர்சனாலிட்டியை வேறு லெவலில் குரூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம். ஒரு டிபேட் ஷோ மாதிரி நடத்தி, ஒரு பார்லிமெண்ட் மாதிரி நடத்தி, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய இன்புட்ஸை வந்து வெளில வர வச்சு, அந்த ஒரிஜினல் கேரக்டர்ஸை வந்து வெளில வர வச்சு, நாலேஜை வெளில வர வச்சு, பர்செப்ஷன் வர வச்சு ரொம்ப அழகாக வந்து குரூம் பண்ணார் சத்யபால் தீபக் சார். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் வந்து அவருடைய சப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட அவர் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே நிறைய இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு. சாருக்கு வந்து ஒரு 15 இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஏற்கனவே வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து கிளாஸஸ் எடுத்த அனுபவம் இருக்குது. இங்கே நம்ம அகாடமிலேயே அதிக லெவல் நம்பர் ஆஃப் பேச்சஸ் ஹேண்டில் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்னா அது சத்யபால் தீபக் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் அசோசியேஷன் சார். தேங்க்யூ சார். I like to say a few words about Satyapal sir. Our King panels பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. It is one of the great initiative by them. So அதை attend பண்ணுறதுனால time waste அப்படின்னு எப்போவுமே நினைக்காதீங்க. It is one of the useful thing. You have to attend. As a bureaucrat, you must attend that King's panel. நிறைய terms and terminologies, நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். And few words about him. With immense knowledge and intellectual depth, he transforms political science and international relations into subjects of curiosity and purpose. Now I call, yes, and thank you, sir. இப்போதான் வந்தேன். ஓகே, ஒரு I'll go with the trend. ஓகே, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லாமா? ஓகே, so I would like to mention to be Chief Minister or Mr. Vijay in one of the stages have told this story. So I think this is relevant for UPSC students. So I want to repeat the story here. Tell us. To be. I said to be. Today Chief Minister Okay, most probably. Okay, fine. So he was saying this in one of the stages when he was facing lot of pressure, as today, like today, in Cinefield he had lot of pressures. So he said that one must live like a river, okay, flow like a river, dynamic, keep moving, even if people throw stone at you, okay, or throw flowers at you, that doesn't matter. You have to keep running, keep flowing. So that is what UPSC aspirants also. Whoever your relatives, your friends can put negative words to you. When prelims comes near, they will say that it is impossible to clear this exam. Make you feel bad, okay, about your own preparation, all other things. Don't worry, okay. Whether showers of flowers or stones, you keep running, okay. That is my personal wish and advice to you during the examination time, okay. All the best for exams. Most importantly for your life, future life. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Sabir sir, vandircha video. Sabir sir, video vandircha. Yeah. Yes. Yes. Teaching with patience. Yeah, one thing. Hold it. Yeah. Teaching with patience, leading with knowledge, and inspiring with humility. It reflects the true essence of public administration mentor. Now we have small heavy from Sabri sir, public administration, optional faculty. He's not able to come in person, but one of the most dedicated faculty who is handling public administration
in KingMakers IAS Academy since 2013. So now he's not able to come in person, but he has conveyed his wishes to both those who are going to give attempt in 2026 as well as those who are going to start your journey for the civil service examination. Let us watch this video.
தேங்க்யூ சபரி சார். இந்த ஃபீல்டில் வந்து இப்போ இன்றைக்கி அரசியல் நிலைமையெல்லாம் இருக்குல்ல, யார் எந்த பக்கம் எந்த கட்சியில் போவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு பயம் இருக்குது இல்லை. ஆனால் சபரி சார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோஸ்ட் எத்திக்கல் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு 13 வருஷமாக தொடர்பு. இந்த 13 வருஷமாக சில நேரங்கள்லாம் வந்து சில இன்ஸ்டிடியூட்லாம் நிறைய நேரங்களில் சில ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஈவன் நம்ம கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி 2013 சில ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் அந்த நேரத்தில் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கை கொடுத்த ஒரு நபர் தான் சபரி சார். அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் 13 வருஷமும் ஒவ்வொரு பேட்ச்லேயுமே ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு அவுட்புட்டை கொடுத்த ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் தான் சபரி சார். அதனால் ஜூனியர்ஸ் உங்களுக்கு அவரை பற்றி தெரியாது, ஆனால் அத்தனை பேருக்கு இங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஒரு இண்டிவிஜுவல்கிட்ட நீங்கள்லாம் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மோஸ்ட் எத்திக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி, மோஸ்ட் எத்திக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி. சிலபஸ் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவார், ப்ளஸ் வந்து ஆன் டைம் வந்துடுவார். சரியான ஒரு அட்வைஸ் தான் கொடுப்பார். முடியும்னா முடியும்னு சொல்லுவார், முடியாதுன்னா முடியாதுன்றது தெளிவாக சொல்லிவிடுவார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான நபர் தான் சபரி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் அசோசியேஷன் சபரி சார். சார் வந்து லைவில் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான். ஏன்னா சார் வந்து செஷனை வந்து ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு நான் அட்டன் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சபரி சார். That was a great insight from Sabari sir. Now I'd like to invite R&D team members to the stage. Mr. Arun sir and Junaid sir, Jay Shankar, Dilip and Ram. I like to invite everyone to the stage now. Mayuri? Yes, I like to invite all the members from the R&D team. Arun sir. Jay Shankar sir. Dilip sir. Hari Raman. Mayuri ma'am. Akash sir. Manigandan sir. And Hindu ma'am. All the best for your upcoming exams, for the persons who are all going to attend the exams, and all the best for the persons who are entering new to this venue, and continue the process till you get your service. Exam ka correct mindset romba mukkiyam. So having a positive mindset even before starting the exam and also towards the end of the exam is more important. So exam hall la and the calm mindset focus பண்ணுங்க. ஏன்னா மைண்ட் செட் தான் நம்ம எக்ஸாமில் வந்துட்டு எப்போவுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதுக்கு தான் அந்த ஆன்சருமே வரும். ஸோ ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸாம். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி மொதல் 15 கொஸ்டின் தெரியலனே பயந்துறாதீங்க. உங்களுக்கு கஷ்டம்னா எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் தான். ஸோ ப்ராப்ளம் எங்கே வரும் அப்படின்னா ஈஸி கொஸ்டின்ஸில் தான். ஸோ இஃப் யூ கமிட் மிஸ்டேக் இன் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் தி ரேஸ். ஸோ ட்ரை டு கெட் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரைட். காமாக இருந்தீங்கன்னா தான் அது முடியும். ஸோ காம் மைண்ட் செட்டில் வந்து அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரையும் you can sail through. Thank you. Hello all. So only suggestion is that stay resilient through the process. Like whatever you are writing, choose the questions that you find most easier first and then proceed to the hard ones. All the best to everyone. Hello all. அந்த 2 hours நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இதுதான் டிசைட் பண்ணணும். எல்லோரும் இதாக சொல்கிறாங்க, நானும் அதான் சொல்கிறேன்.
ஸோ அந்த 2 hours முடிச்ச உடனே அந்த கேப்பில் வந்து ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறது இதுக்கு அதுவும் பண்ணாதீங்க. நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஃபோக்கஸ் ஆன் CSAT. ஸோ தட் டே மேட்டர்ஸ். அடுத்த வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் அதே தான். ட்ரஸ்ட் யுவர் ப்ராசஸ். யூ ஆர் at the right place, as sir said. Trust the people here. So that's it. It's all about the process. Yes. ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமில் இருக்கவங்க வந்து நம்ம கிங்மேக்கர்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தவங்க, உங்கள் கூட மறுபடியும் போட்டி போட போகிறவங்க. ஓகே, ஸோ R&Dலேயும் இருக்காங்க. ப்ளஸ் தேர் ஆல்சோ ரைட்டிங் த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். எவ்ரி இயர் நம்ம ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீம்லேருந்து 1 or 2 IAS வந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ ஐம் ஷுர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஜில் பார்த்துருக்கவங்கள வெரி சூன் வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து இங்கே ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல். யா ப்ளீஸ். மணிகண்டன். யா, எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி இவர் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து பயங்கர வைரலாக போயிடுச்சு. இங்கே வந்து நம்ம லேர்ன் த பாலிடிக்ஸ் ஃப்ரம் த லெஜெண்ட் அப்படின்னு ஒரு செஷன் நம்ம வந்து வச்சுருந்தோம், மின்னம்பலம் சேனலோடு சேர்ந்து வச்சு. அதில் இவர் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தார். அது ராஜா அமைச்சர், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர், அவரை பார்த்து கேள்வி கேட்டிருந்தார். மேபி டிஎம்கே தோற்றதுக்கு இவர் கேட்ட கேள்வி கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம், எனக்கு தெரியல அது. ஓகே, ஏன்னா பல லட்சம் வியூஸ் போனது இந்த வருஷத்தில் இன்ஸ்டாகிராமில் அவருடைய கேள்வி தான். அது என்ன கேள்வின்னு கேட்குறாங்கப்பா. மணிப்பூருக்கு பிரதமர் போலன்னு இங்கேருந்து சமூக நீதி கேள்வி எழுப்புனீங்க. ஆனால் இங்கே இருக்க வேங்கை வயலுக்கு நீங்கள் போகல அப்படின்னு சொல்லி முதல்வர் போகலன்னு சொல்லி கேட்டேன். மணிப்பூருக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போகலைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம கேள்வி கேட்குறோம். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு வேங்கை வயலில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, இங்கே வந்து சிஎம் ஏன் போகலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஓகே, எனிவே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஒரு ஃபீட்பேக், இந்த பேட்ச் ஃபீட்பேக். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கரண்ட் பேட்சை வெல்கம் பண்ணி சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் ஃபஸ்ட் பேசிட்டு தென் ஃபீட்பேக். யா, வெல்கம் அட்ரஸ் ஹூஸ் கோயிங் டு கிவ்? கரண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெல்கம் பண்ணுறது சங்கமித்ரா, யூ கேன். யா, குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக என்டர் ஆகுறீங்க. ஸோ உங்கள் மைண்டை வந்து ஃபுல்லாக கிளியராக வச்சுக்கோங்க. அவங்க கொடுக்குற கண்டென்ட், ஐ மீன் ஃபுல்லாக ஒரு என்ன சொல்கிறது, உள்ளே எந்த கண்டென்ட்டுமே வச்சுக்காதீங்க, பிளாங்காக வாங்க. அவங்க உங்களை வந்து ஃபில் பண்ணி அமுச்சு விட்டுருவாங்க, ஐ மீன் எக்ஸாமுக்கு அமுச்சு விட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைவர்சிஃபைடு சப்ஜெக்டை நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு விதமான அப்ரோச்சஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டியூன் ஆகி எல்லா எக்ஸாம்ஸ் எல்லா டெஸ்ட்ஸையுமே நீங்கள் வந்து ரெகுலராக அட்டென்ட் பண்ணி, ஸோ கொஞ்சமாக உங்களோட ஐ மீன் மோட்டிவேஷன் வந்து பில்டப் ஆகும். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபெயிலியரை பார்த்து சேட் ஆகலாம், ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகலாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது தான் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ. தேங்க்யூ. ஸோ ஃபீட்பேக்கை வந்து ஒரு கவிதையை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. யார் அந்த கவிதை? ஸ்டேஜுக்கு அப்படியே மேலே ஸ்டேஜில் வச்சுருங்கம்மா. போடியம் தம்பி, போடியம் மேலே கொண்டு வந்துடுங்க தம்பி. So now we have a few poems from students. Tasmiha Anju and Tanusha Balasubramanian. First, Tasmiha Anju. Good afternoon, everyone. Myself, Tasbiha Anjum. We all experienced lot of obstacles in this journey. So I thought just recreate these obstacles into a poetic version. Not every battle is fought with swords. Some are fought with sleepy eyes.
with half-finished coffees at midnights, and dreams we refuse to compromise. For months, we lived between pages, between hope and fear of falling behind, smiling outside before everyone, while fighting storms inside the mind. Every night, we closed our books and silently stared at the wall and wondering if all this hard work would never be enough at all. Yet, every morning, we returned again, not because the journey was kind, but because where within our hearts, a small voice said, "Don't stop this time." And in those moments of breaking down, when confidence slowly slipped away, our faculty stood beside our dreams and held them every day. A mentor's words may look simple, but every time, one sentence is enough to save a tired aspirant from giving up. Beside journey stood our friends, the one who carried through unseen days. If success ever reaches my hand tomorrow, one part of it will always belong to theirs. So today, before this prelims arrive, before destiny writes our fate, we bow our hands with gratitude to every faculty, mentors, and staff who stayed, because this academy did more than teach. It gave courage to anxious minds. It turns fear into discipline and taught us to rise every time. Yes, taught us to every time. Maybe after some years, our name stands beside success, but behind every ranks, every achievements, we remind these classrooms and the people we will never forget. Thank you, IAS, KingMakers IAS Academy. Thank you, Boominathan sir. Super. Yeah, sir says that take this poem and take a printout and keep it. Yeah, nicely written, excellent. Wow, excellent. மீண்டும் நான் உங்களுள் ஒருவள் என் அடுத்த அதிசயங்களை பற்றி சில வரிகளோடு கேட்கிறது அனைவரின் இதய இடியின் முழக்கம். இந்த பேரமைதியை கிழித்துக்கொண்டு 20 ஆண்டின் கல்வியால் நிறைந்த பக்கங்களை எண்ணிக்கையின் ஓராண்டில் கனவு பயணம் எளிதில் வென்றது புதிரே. கணம் தாங்காமல் அழும் என் புத்தக மூட்டையின் குரல் மீண்டும் ஒலித்தது என் காதில் 3 வருடம் கழித்து. எண்ணி வரிகளை படித்த காலம் கடந்து எண்ணற்ற வரிகளை எண்ணற்ற முறை படிக்கும் அளவிற்கு இந்த கனவு பயணம் மாற்றியது எங்களை. அனைத்தை பற்றிய ஆழமான அறிவளித்த இந்த தினவகுப்பின் பிரிவு கொடுமைதான். அன்னார்ந்து பார்த்த மனிதர்களை அருகில் பார்க்க செய்தது இந்த ஓட்டக்காலம். பக்கத்து வீட்டிற்கு கூட அனுமதி அளிக்காத குடும்பத்திலிருந்து பட்டணம் அனுப்பும் அளவிற்கு என் கனவின் உறுதியாய் இருந்ததில் எனக்கு ஒரு பெருமை. என்னை வழி அனுப்பும் வேலை என் உறவனைத்தும் கலெக்டராயிட்டு தான் வரணும் சரியா என்று மனமில்லாமல் வாழ்த்திய நொடியில் பதிலளித்தது என் மௌனம். ஒன் டே ஒன் ஃபைன் டே ஐ வில். சீறி பாயும் தோட்டாவாக சீறிக்கொண்டிருக்கும் என் ஆஸ்பிரண்ட் சமுதாயமே கவனம் தேவை. சீறி பாய்வதில் அல்ல, சீறி பாயும் திசையின் மீது. மூச்சின் சத்தத்தை கூட உணராமல் வெற்றியின் கடைசி படியை எட்டி பிடிக்க துடிக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். ஓடியது போதும், நேரம் நெருங்கியது. ஓடிய ஓட்டத்தின் முடிவுக்காக காத்திருக்கும் நாள். இந்த அறையின் கழித்த ஒவ்வொரு வினாடியும் விடையாக மாறப்போகும் நாள். ஒவ்வொரு வேர்வை துளிகளும் தீர்த்தமாக மாறப்போகும் நாள். அமர்ந்திருக்கும் அனைவரின் ஆற்றலும் வெளிமையாக காட்டப்போகும் நாள் நெருங்கியது. படித்த பகுதி அனைத்தும் கேள்வியாக மாறுமா என்ற இறுதி நேரத்தின் இதய துடிப்புக்கு தீனி போடும் உங்கள் உழைப்பு. ஒரு வருட போராட்டத்தோடு பல வருட தேடலின் இறுதி நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னிடமிருந்து ஒரு செய்தி. கண்ணில் ஏக்கம், உடம்பில் சோர்வு, இதனோடு நாம் தேடும் வாழ்க்கை நம்மை வந்தடையுமா என்ற தினமெழும் கேள்விக்கு முற்றுப்புள்ளி இடுங்கள். என் வாக்கு, நம் அனைவரின் போராட்டத்திற்கான பொக்கிஷம் நம்மை அடையும். பிழையாய் வந்த எங்களை சிற்பமாக மாற்றி சிகரங்களாக அமர்ந்திருக்கும் எங்கள் உலக அதிசயங்களே கேளுங்கள். எங்களின் எந்த உயரமும் உங்களின் கீழ்தான். ஒவ்வொரு பாடமும் முடியும் ஒவ்வொரு வேளையும் இதய கணம் இமயத்தை தொடுகிறது. அதில் அனைத்தும் உணர்கிறோம் உங்களின் தேவையின் உச்சத்தை.
நடத்துவது மட்டும்தான் ஆசிரியரின் பணியா? தடுமாறும் போதும் தடம் மாறும் போதும் தாங்கி பிடிப்பதில் உள்ளது ஆசிரியரின் பணியின் ஆழம். அந்த ஆழத்தை பார்த்தவர்கள் எங்கள் ஆசிரியர்கள் என்று சொல்வதில் பெருமை மட்டுமல்ல, கர்வம். 1 மணி நேர இடைவிடாத வகுப்புக்கு கூட சிகப்பு கொடி காட்டிய நாங்கள் வகுப்பில்லா நாட்களை எண்ணி வருத்தமடைய செய்யும் இந்த நொடியில் வென்றீர்கள் நீங்கள் ஆசிரியராய். ஆசையின் முடிவே பயணம், பயணத்தின் முடிவே அனுபவம், அனுபவத்தின் ஒருங்கிணைப்பே வெற்றி. அப்படிப்பட்ட வெற்றிக்கனியை பறிக்கும் ஓட்ட நேரத்தில் காலதாமதமாகலாம், ஆனால் உங்களுக்காக படைக்கப்பட்ட அந்த கனி என்றும் உங்களுடையதே. வெற்றியோ தோல்வியோ ஒரு உன்னதமான வேலையை அடைய செலவழித்த இந்த 1 வருட காலம் பொக்கிஷமே. இந்த 1 வருடம் நாம் அனைவரும் பெரிதும் கேட்காத ஒன்றை என் ஆழ்மனதிலிருந்து கூறுகிறேன். I am proud of you all. Whether you may pass or fail, I will be always proud of you all. ஒருவேளை ஜெயிக்கலனா 1 வருட போராட்டம் ஒரு நாளின் கேள்விக்கான விடையில் முற்று பெறாது, முற்று தொடக்கமே. 1 வருடம் ஊன்றிய அனைத்தையும் வைத்து தொடங்குவோம் அடுத்த வருட போராட்டத்தை. வென்ற அதிகாரிகள் முன் வெற்றிக்காக ஓட்டத்தில் இருக்கும் உங்களை வாழ்த்துவதில் ஒரு சிறு பெருமை எனக்கு. நாம் அனைவரின் கனவை அடைய வஞ்சமற்ற சிலரின் வாழ்த்து தேவைப்படுகிறது. நம்புகிறேன் அவை இந்த அவையின் மூலம் கிடைக்கும் என்று. நிமிர்ந்த நடை, நேர்கொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறி என்ற கூற்றோடு உறக்க கூறுங்கள். உங்களை வீழ்த்த நினைத்தவர்களிடமும் நீங்கள் வீழ்வீர்கள் என்று நினைத்தவர்களிடமும் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? நன்றி. இப்படிக்கு தனுஷா பால். வேற லெவல் பா. Thank you. எக்ஸலண்ட். அப்படியே எல்லாரும் தட்டி எழுப்பிட்டாங்க. பாரதிதாசன் இங்கே வந்து பேசுனது மாதிரி இருந்தது இல்லை? நைஸ். Now I request Lakshman to give special performance. He has prepared a song which is going to be dedicated for the Navaratnas, the 9 faculty members who have dedicated themselves for the optional. அவங்களுக்கான ஒரு டெடிகேஷன் தான் இந்த சாங். குயிக் தம்பி, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க சீக்கிரம். லக்ஷ்மணன் வந்து நிறைய நேரம் வந்து நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து தேங்க்ஸ் வந்து மியூசிக் மூலமாக கொடுத்துருக்காரு. வண்டர்ஃபுல் ஒரு பிளேயர். நீங்கள் இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்ப்பீங்க, அவருக்கு வந்து ஒரு தேசிய விருது கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து அவர் வந்து ப்ளே பண்ணுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு டீம். தமிழ்வேந்தன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியை வச்சு ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ராவே ஆரம்பிச்சிடலாம் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே வந்து ஒரு டீம் அப்படி இருக்காங்க, லக்ஷ்மண் ஸ்ருதிக்கு காம்படிஷன் கொடுக்கறதுக்கு. அதே போல் அவர் நம்ம சத்யா சார் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் பக்கம் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபிஎல் கிங்மேக்கர்ஸ் ப்ரீமியர் லீக்னு ஒன்று ஆரம்பித்தவர். ஸோ அதனால் கேபிஎல் மூலமாக போட்டு ஐபிஎலுக்கு டஃப் காம்படிஷன் கொடுக்குறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறாரு அவர். சார் மைக். வினோதனா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல், ரெஸ்பெக்டட் ஆல் தி டிக்னிட்டரிஸ். இட்ஸ் a huge honor performing in front of you all. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ அதை செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I'll just explain it. ஸோ எப்படி இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் ப்ரோக்ராம் வாஸ் ஐ டிசைடட் இந்த ஒரு டெடிகேஷன் நவரத்னாஸ் February 6th நடந்தது. ஸோ அன்றைக்கி பண்ணணுன்ற ஒரு
ஆசை இருந்தது. பட் தட் டே இட் டிட் நாட் ஹேப்பன். பட் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்றது I'll just explain. It started with a funny story, but it went on to become a beautiful connection and a meaningful ending. The ending I'll do it in the last part, but I'll explain you what it meant all about. So with your permission, can I use the board? It's on here. ஸோ நான் என்ன தீம் எடுத்திருக்கேன்னா நவரத்னாஸும் போது 9 தானே. ஸோ ஐ டுக் த நம்பர் 9. ஸோ ஹவு கேன் ஐ ப்ரெசென்ட் மியூசிக்கலி, ஹவு கேன் ஐ டெடிகேட் டு நவரத்னாஸ்? ஸோ தட் வாஸ் மை ஐடியா. ஸோ ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ட் லைக் நம்ம சொல்லுவோம்ல, வென் பீப்புள்ஸ் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் ரைட், எவ்ரி திங் வில் ஃபால் ஆன் பிளேஸ் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ நவரத்னாஸ் அவங்க எடுத்த கிளாஸஸ் அது வந்துட்டு நான் கிட்டத்தட்ட கால்குலேட் பண்ணப்போ இட் கேம் அரௌண்ட் 6 months. ஸோ அகெயின் 6 monthsன்னு சொல்லும்போது 180 days. யாராச்சும் டிவிசிபிலிட்டி ரூல் ஆஃப் 9 சொல்லிடுறீங்களா? ஸோ சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் should be divisible by 9. So first பார்த்தப்போ 6 months is 180 days. So 1 plus 8 is 9. So how do we value somebody? It is with their presence and time. So time is 6 months. And their presence is all the 9 people. And the 9 people, it is really surprising. அன்றைக்கி நான் சும்மா விளையாட்டாக பண்ணது, அவங்களோட 9 peopleோட பேர் ஆட் பண்ணப்போ it came to 90. Again 9 plus 0 is 9. இது எல்லாமே நான் எழுதி வச்சுருக்கேன். நான் வந்துட்டு கதை பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க. எல்லாமே லைக் ஐ ஹவ் kept it. எழுதி வச்சு கூட கதை பேசலாம். சரி, ஓகே. So you are part of the research team? No, I'm a student. Oh, sorry. I'm a student. You will get to the research. Thank you. Your best wishes. So next beautiful thing. 9 cube. So 9 people இருக்காங்க. So நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா 9 into 9 into 9. Again is இந்த நம்பருக்கு ஒரு பியூட்டி இருக்கு. ஐயப்பன் சார் தவிர வேற யாராவது சொல்லுறீங்களா? எனிபடி? ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஐயப்பன் சார் கொடுப்பாரு. சொன்னீங்கன்னா சரி, நானே சொல்லிடுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் the only 3-digit number which is perfect square and perfect cube. The beauty in this is 7 plus 2 is 9. Again 9 plus 9 is 18. 18 is 1 plus 8 is again 9. It is again 9. ஸோ இதில் 3 9 தான் இருக்குது. இப்போ 729. நவரத்னாஸ்னா 9 இருக்கணும்ல. ஸோ 729 ப்ளஸ் 729 ப்ளஸ் 729. அகெயின் இட் இஸ் 2187. ஸோ 8 ப்ளஸ் 2 இஸ் 10. 17, 18. அகெயின் 1 ப்ளஸ் 8 இஸ் 9. இது மட்டும் முடியல. இதை விட பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இது எல்லாமே கூட ஓகே ஒத்துக்கலாம். த டே விச் நவரத்னா ஹேப்பன், அந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்தது வந்துட்டு 6/2/2026. So 6, 2, 8, 10, 16, 18, 1 plus 8 is again 9. இது பிளான்டே கிடையாது, வேற ஏதோ நாள் நடக்க வேண்டியது. பட் இட் ஹேப்பன் ஆன் 6th. இன்னும் முடியல, இன்னும் இருக்கு. 6th is Friday. ஃப்ரைடேன்னு பார்க்கும்போது 6, 18, 9, 4, 1, 25. So 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 63. 6 plus 3 is again 9. So ரொம்ப விளையாட்ட ஆரம்பிச்சது, it went on to become like very beautiful thing. So அதான் when right people come together, devoid of what இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது இன்னைக்கு 9. So when your intentions are very right, success or the good thing, you can't stop it. It will come automatically. So that is what I want to tell. And இது எல்லாமே நான் ஆவரேஜ் பண்ணி ஒரு நம்பரை வச்சு தான் நான் வாசிக்க போகிறேன். So that is my theme. So yeah, thank you. And the beautiful ending I'll tell you in the last. Okay.
ஸோ I've kept it at 2 parts. ஒன்று வந்துட்டு I'll play for just 2 minutes. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த செகண்ட் பார்ட் I'll engage you all. Okay? Yeah, thank you. நான் கொஞ்சம் வால்யூம். இன்னும் கொஞ்சம் இது போதும், இது போதும். So நான் வாசிச்சது வந்துட்டு 144, that is 4 plus 4, 8 plus 1 is again 9. So musically எப்படி டெடிகேட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சது இது ஒன்று தான். ஸோ that is from my part. So I'll engage you all as well. ஸோ பூமி சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி ஃபீட்பேக்கு சொல்லுவோம் அப்படின்னு புது பசங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. கிளாப் தட்டி தான் சொல்லுவோம். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல், I ask you all to kindly clap and engage with me. கவலைப்படாதீங்க, I'll take you through. Okay, we'll start. 1, 2, we'll take it slow, no worries. எல்லாரும் பசியை பிரியாணியோட வெயிட் பண்ணிருப்பீங்க, கவலைப்படாதீங்க. Okay, okay. Okay. Thank you so much.
அந்த பியூட்டிஃபுல் எண்டிங் பற்றி சொல்லியிருந்தேன்ல பிஃபோர் இது இந்த ஃபேர்வெல்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் சம்திங் கால் ஃபேர்வெல் பிகாஸ் as an individual that to coming into UPSC field, you always have the gratitude to go back to your institutions in whatever field you are, maybe officers or in whatever field, hopefully everybody should pass. So there is always an aspect called gratitude. So அது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ ஃபேர்வெல்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. எப்பவுமே we always try to give it back to the people, institution and the society. So that is what I believe. And another thing, நான் ஐ வாண்ட் டு எண்ட் இட் இன் அ பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட். இப்போது அன்றைக்கி ஃபெப்ரவரி என்னால் வாசிக்க முடியல, பட் ஐ நெவர் ரிக்ரெட்டட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், தேங்க்ஸ் டு பூமிநாதன் சார், ஐ பெட் யூ எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மாதிரி சப்போர்ட்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க. தட் டு கல்ச்சரலி எவ்வளோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவும் கொடுத்துருக்காங்க, பொலிட்டிக்கலி கூட. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு this is my second third time editorial செஷனுக்கு டெடிகேட் பண்ணோம். ஸோ தெர் இஸ் ஸோ மெனி அவென்யூஸ் இன் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஎஸ் அகாடமி. இதெல்லாம் வேறு இன்ஸ்டியூட்லாம் வந்தால் படிக்கணும் கிளம்பணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலாம் வேறு எதுவுமே இருக்காது. தட் இஸ் வெரி பிக் திங் விச் பூமிநாதன் சார் இஸ் டூயிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த மாதிரி ஆர்ட் ஃபார்மெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால இட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபைனலி ஸோ தட்ஸ் வாட். ஸோ நான் அது கவலையே படலை, பட் ஐ கெப்ட் ட்ரையிங். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும், கண்டிப்பாக அந்த டைமில் நவரத்னாஸுக்கு டெடிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் காலிங் ஃபார் ட்ரையிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின், தட் இஸ் வாட் வி ஷுட் ஆல்சோ. நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கிற கற்றுக்கிறதே அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டு கிடைக்கல, பட் இப்போ கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும், எல்லா எக்ஸாம்லேயும் சரி, இல்லை வாழ்க்கையிலும் சரி. பட் இந்த ஜேர்னியில் ப்ளீஸ் டூ என்ஷூர் தட் யூ ஆர் ஹாப்பி. There are so many surprises waiting for you in your life, so please enjoy your journey. And finally, இந்த ஐடியா எல்லாமே ஆரம்பிச்சது எதுலனா, ஒரு செக்ஷனல் சிசெட் கொஸ்டின் பார்த்தோம், ஒரு அதான் ஃபெப் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில். ஸோ இன் தட் கொஸ்டின் I spent almost 5 minutes. That question was, I am from heaven, go to hell, something. That question made me like think so much. I spent 5 minutes. திருப்பி வந்து when I saw the key, it was divisibility rule of 9. So that day I decided, இவனை ஏதாச்சும் பண்ணணும், ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டா, 5 minutes எதுக்கு பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வீக்கெண்ட் வந்துட்டு பூமிநாதன் சார் சொன்ன இந்த மாதிரி நவரத்னாஸ்க்கு இது எல்லாமே நடந்தது தான், இட்ஸ் உண்மை. ஸோ பண்ணும்போது ஓகே இப்படி ஒரு இதில் சேர்த்துடலாம் அப்படின்னு. பட் இன்னொரு கோஇன்சிடென்ஸ் என்னென்னா, நேற்றுக்கு தான் சிசெட் மந்த்ரா ஃபேர்வெல் நடந்தது. அன்னைக்கு எனக்கு ஐடியா கிடைச்சதே சிசேட் கொஸ்டின்ல இருந்து தான். பட் நம்ம ஃபேர்வெல் கொண்டாடினது சிசேட்டுக்கு தான். ஸோ ஆரம்பிச்ச இடமே கரெக்டாக லிங்க் ஆச்சு. ஸோ இந்த ஃபேர்வெல் வந்துட்டு ஐயப்பன் சாருக்கு கூட தான், அந்த எங்கள் பேட்சுக்கு. ஸோ தட் இஸ் நவரத்னாவோட ஒரு தசாவதாரமாக சார் சொன்ன மாதிரி நேற்று. ஸோ எல்லாமே இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எண்டிங் வென் யூ கனெக்ட் எவ்ரி டாட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ டோல். Life is full of surprises. Please do enjoy. Thank you for your support. And thanks to all the dignitaries. It's a great opportunity. Thank you so much. Thank you. Okay, sir. Now I request students' feedback from Sarathi. Hello all, myself J. Sarathi J. Surya. நான் இந்த கிங்மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு பாஸ்ட் இயராக நான் இங்கே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ரொம்ப ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ்லேருந்து தான் நான் வந்தேன். ஓகேங்களா? கிங்மேக்கர் எஸ்பெஷலி ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா, ரொம்ப இந்த ரிமோட் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்கள கொண்டு வந்து இங்கே சேர்க்கறதுல ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்டான ஒருத்தவங்கன்னு நான் நினைக்கல. ஹிஸ்ட்ரி பேசுது, கைத்தட்டலாம். ஓகே, அந்தமாரி ஒரு இடத்துலேருந்து தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். நானும் என் ஃப்ரெண்டும்
இங்கே ஒன்றா தான் எங்கள் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இங்கே ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தது எங்களுடைய பூமிநாதன் சார், அப்புறம் எங்கள் காலேஜோட ப்ரொஃபஸர் ஜி எம்எல்என் ராபர்ட். இவங்கெல்லாம் இல்லைனா நான் இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன். ஸோ கிங்மேக்கர் எனக்கு என்ன பண்ணுச்சு, கிங்மேக்கர் நான் ஏன் கிங்மேக்கர் வந்ததுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது, கிங்மேக்கருக்கு முன்னாடி என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது, ஒரு சொசைட்டியை எப்படி பார்க்கணுங்கிறதே எனக்கு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஒரு நியூஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணுங்கிறத எனக்கு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஹிஸ்ட்ரினா என்னென்னு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. பாலிட்டினா என்னென்னு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. எக்கானமினா என்னென்னு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஜியோகிரஃபினா என்னன்ட்டு கிங்மேக்கர் தான் கற்றுக் கொடுத்துச்சு. இது எல்லாமே நான் லேர்ன் பண்ணது இங்கே தான். ஆஃப்டர் கிங்மேக்கர் என்னோட மொத்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவுமே மாறுச்சு. இப்படி தான் சொசைட்டியை பார்க்கணும், இப்படி தான் ஒரு சொசைட்டியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய என்னோட லைஃப் டேர்னிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னால் அது கிங்மேக்கர் தான் சொல்லுவேன். இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபுமே, அதாவது நம்ம மற்ற ஸ்கூலில் படித்தப்பையோ காலேஜில் படித்தப்பையோ ஸ்டாஃபுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும். ஆனால் இங்கே அப்படி ஒரு கேப்பே கிடையாது. இங்கே 24 மணி நேரமும் நம்மளோட ஸ்டாஃப்கிட்ட ஏதாச்சும் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும், அதாவது கேட்குற கேள்விக்கு மென்டாரே ஓடுற அளவுக்கு எங்கள் பூமிநாதன் சார் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் மென்டாரே ஓடி போகணும், அந்த அளவுக்கு தான் நாங்கள் கொஷின் கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம். அந்தளவுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் சைட்லேருந்து சரி. அதுவும் இல்லாமல் R&D டீம் எங்களுக்காக ஒன்றுத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின் வைப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் எல்லா லெவல்லையுமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதை விட ரொம்ப சொல்லணுன்னா, எப்போதுமே காலையிலே இன்ஸ்டியூஷனை திறந்து வைக்கிற வாட்ச்மேன் அண்ணன், இங்கே கூட்டுற அக்கா, அதுவும் இல்லாமல் சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஜெய்வையா, இவங்க எல்லாரோட தான் நாங்கள் அதிகமாக க்ளோஸாக பழகிருக்கோம். காலையிலே வந்ததுலேருந்து அண்ணன் கேமராமேன், இங்கே ஆடியோ இது பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க. நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு கூட எங்களை அவ்வளோதான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. ஸோ கிங்மேக்கர் தான் என்னோடய டேர்னிங் பாயிண்ட்னு நான் அடித்து சொல்லுவேன், எங்கே வேணாலும் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிங்மேக்கர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிங்மேக்கர் ஃபேக்கல்டிஸ் மெம்பர்ஸ். தேங்க்யூ சார். Now I call Naveen to give feedback. Good afternoon everyone. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேசுனது என்னோடய ஃப்ரெண்டு தான். ஒரு ஃப்ரெண்டை சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அது நான் தான். என்னையும் அவனையும் தான் சார் அங்கேருந்து பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க எங்கள் காலேஜிலேருந்து. ஸோ அவன் சொன்ன மாதிரி நிறைய வில்லேஜஸ்லேருந்து நான் வந்த பசங்க எல்லாருமே சப்போர்ட்டாக இங்கே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா KingMakers IAS அகாடமியில் தான். எல்லாருமே ரிமோட் வில்லேஜஸ் வந்திருக்காங்க. அதே போல் சாரோட அந்த ஒவ்வொரு காலேஜுக்காக போகிற இனிஷியேட்டிவ் இருக்கு இல்லையா, அது நிறைய பேருக்கு மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸை கொண்டு வந்திருக்கு. அதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கூட சொல்லிடலாம். ஒரு பெரிய ட்ரீ இருக்கும், அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ட்ரீ இருக்கும். அந்த ட்ரீயை பார்த்து ஒரு எலிஃபண்ட் கேட்கும், எப்படி நீ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்க, உன் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பெருசாகவும் இருக்குது, அதே போல் உனக்கு நிறைய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, எப்படி உன்னால் மட்டும் முடியுது அப்படின்னு சொல்லுவான். கேட்குறப்ப அந்த ட்ரீ சொல்லும், அதுக்கு காரணம் நான் கிடையாது, என்னோடய வேர் கடைசி வரைக்கும் பூமியோட கடைசி வரைக்கும் உள்ளே புகுந்து எனக்காக நியூட்ரிஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு எனக்காக வாட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு என்ன அந்தளவுக்கு சத்தாக வச்சுக்கிது, நான் அதனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படியாப்பட்ட அந்த பூமிக்குள்ளே போகக்கூடிய வேறாக எங்களோட பூமி சார் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் போயிட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கனவுகளை நிறைவாக்குறதுக்காக போராடி இருக்காங்க. அது அப்படி வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேர் தான் நானும் சாரதியும். ஸோ தேங்க்யூ பூமிநாதன் சார். அதே போல் a beggar will not decide what he will eat. அந்த மாதிரி தான் என்னோடய சூழ்நிலை இருந்தது. அவன் என்ன ஆசைப்படுறான் அப்படிங்கிறத ஒரு பெக்கர் முடிவு பண்ண முடியாது. யாரோ ஒருத்தன் தருத்தை தான் அவனால் மேலே வர முடியும். அப்படி இருந்த சூழ்நிலை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது பூமிநாதன் சாரால் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திட். ஐ யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் டு பூமிநாதன் சார். அதே போல் நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் என்கிட்ட கேட்ட விஷயம் என்னென்னா, இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா, இப்போ 3 மணி நேரம் கிளாஸ் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், 3 மணி நேரம் கிளாஸ்லாம் இருக்காது, அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நாங்கள்லாம் சில நேரத்தில் சாரதிக்கிட்ட பேசிட்டு போவோம், நானும் அவன் ஃப்ரெண்டு வரப்போ, ப்ரோ நம்ம ஏன் ப்ரோ பூமி சார்ட்ட மேலே பர்மிஷன் கிடையாது, எதுக்கு ப்ரோ மேலே படுத்து தூங்கிடலாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நைட்டு 12 மணிக்கு இங்கேருந்து நாங்கள் கிளம்புற இருக்கோம், 6 மணிக்கு 12 மணிக்கு போயிருந்துருக்கோம், அந்த நேரம் இருந்திருக்கு. ஸோ அதே போல் அந்த ப்ராசஸை லவ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு அது தெரியாது. எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் எவ்வளோ நிமிஷம் ஆனாலும் நமக்கு அந்த இதே தெரியாது. ஃப்ரெஷர்ஸ்ட்டை நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, இந்த ப்ராசஸை லவ் பண்ணிவிடுங்க.
இந்த இன்ஸ்டியூட்டை பிடிச்சி உள்ளே வந்து இந்த சப்ஜெக்டை பிடிச்சி நேசித்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் போகிறதே தெரியாது. எடிட்டோரியலாக இருக்கட்டும், எடிட்டோரியலாக நாங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக தூக்கம் வராது எங்களுக்கு. பிறண்டு படுப்போம், அந்த வீடியோவாவது பார்த்துட்டு படுப்போமேடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டில் எந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாலும் நாங்கள் முன்னாடி வந்து நின்று நடத்திருக்கோம். அதாவது பிரசிடென்ட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எல்லா ஈவெண்ட்டுக்கும் நாங்கள் வந்து நடத்திருக்கோம். சார் எங்களுக்கு ஃபுல் பர்மிஷன் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ டு கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. அதே போல் இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் கேட்குற விஷயம் என்னென்னா, நீங்களும் வந்து இதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமாக இருக்கட்டும், இல்லை புதுசாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. ஃபுல்லாக வந்து அட்டென்டிவாக அதை வந்து கவனித்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வித் திஸ், விதை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், விதை விதைத்தவன் விதை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். நமது அகாதமி சிறந்த விதைகளை ஆகிய உங்களை விதைத்திருக்கிறது. கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சிறந்த மரங்களாகவும் சிறந்த கனிகளாகவும் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என நம்பி நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Now I call Jayachandran. A new batch student. I start my speech with thanking my KingMakers IAS Academy Chief Boominathan sir for giving me this wonderful opportunity. Because IAS officers இருக்காங்க, பின்னாடி எங்களோட சீனியர்ஸ் இருக்காங்க, ஃப்யூச்சர் IAS ஆஃபீஸர்ஸ், எங்களோட ஆஸ்பிரன்ஸ் இருக்காங்க, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல நான் May 1 1 வீக் தான் ஆகுது, ஜாயின் பண்ண 1 வீக்கில் இந்த ஸ்டேஜ் கொடுத்த பூமிநாதன் சாருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய தேங்க்யூ சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா இது எல்லாருக்கும் அமையாது இல்லையா, இது அமையிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சார் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. நான் வந்து என் பேர் ஜெயச்சந்திரன், ஐ எம் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் ஆஃப் புதுச்சேரி. லா முடிச்சிருக்கேன், இப்போது யூபிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணணுன்னு வந்திருக்கேன். என்னோடய மோட்டிவேஷனே சார் தான். ஃபஸ்ட் டே நான் சார்கிட்ட பார்க்குறப்பே சொன்னது, சார் உங்களோட தந்தி டிவி நியூஸில் பார்த்தது தான் சார் நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ப்ரெசண்ட்டாக சிஎம் ஆக போகிறவருக்கும் எக்ஸ்சிஎம்க்கு நடுவில் இருந்த சாரோட அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நானுமே இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணுன்னா, நான் இந்த அகாடமி சூஸ் பண்ணதுக்கான ப்ரீமோஸ்ட் ரீசன் ரிசல்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன செட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 239 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீன் செலக்டட் ஃப்ரம் திஸ் அகாடமி சிஎஸ்சியில். ஸோ ஓகே, இப்போது இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்போது ஆல் இண்டியா ரேங்க் இந்த அகாடமி வச்சுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல் இண்டியா ரேங்க் நம்பர் 4, ஆல் இண்டியா ரேங்க் நம்பர் 7 நம்ம அகாடமி கொடுத்துருக்காங்க. சரி ஓகே, இது எல்லாமே தாண்டி பர்சன்டேஜாக இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியும்னா, ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்மளோட சக்ஸஸ் ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 24.9% சக்ஸஸ் ரேஷியோ நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம அகாடமிக்கு இருக்குது. ஓகே, 24 யூ கால்குலேட் டு ஆர் ஸ்டேட், தமிழ்நாடுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 63% சக்ஸஸ் ரேஷியோ நம்ம பூமிநாதன் சார் வச்சுருக்காரு. இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, நம்ம சார் பார்த்திங்கன்னா எம்ஏ, எம்ஃபில், பிஹெச்டி படிச்சிருக்காரு, 13+ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் அகாடமி. இதனுடைய உச்சம்தான் இந்த சக்ஸஸ். நான் அப்படி பார்க்குறேன் இந்த சக்ஸஸை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன். என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நான் இது வரைக்கும் என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பார்க்கல, பட் இங்கே உக்காஞ்சி பார்க்குறப்போ ஐ கம் டு நோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு பி பிளெஸ்ட் வித் குட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். அவங்க எனக்கு நல்ல கைட் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுடைய நாலேஜ் தான் எங்களோட வெப்பனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய சீனியர்ஸ், உங்களுடைய சக்ஸஸ் தான் எங்களுடைய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் பி சக்ஸஸ், தட் வில் பி அவர் மோட்டிவேஷன். எப்படியாவது பாஸ் ஆகிடுங்க, அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்து போக முடியும். ஸோ இதில் இந்த அகாடமியோட கடைசி பெருமை என்னென்னா, இந்தியாவிலே இந்த அகாடமிக்கு அப்படி ஒரு பெருமை இல்லை எந்த அகாடமிக்கும். 2 presidents ஆஃப் இந்தியா விசிட்டட் அவர் அகாடமி. ரெஸ்பெக்டட் பிரணாப் முகர்ஜி சார், ரெஸ்பெக்டட் ராம்நாத் கோவிந்த் சார். இவங்க 2 பேரும் நம்ம அகாடமியை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பெருமை நம்ம அகாடமிக்கு தான் சேரும். அந்த அகாடமியில் நான் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறதுல எனக்கும் ரொம்ப பெருமை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த அகாடமி ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ் அப்புறம் ஆப்ஷனல் பேப்பருக்கு மட்டும் நம்மளை தயார்படுத்துகிற மாதிரி தெரியல. எல்லாத்தையும் தாண்டி தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ பிலீவ் இன் ஆர் செல்ஃப் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ பூமிநாதன் சார்.
So good afternoon all. So I'm Subhash. So நான் வந்து 1 year பேக் தான் வந்து இங்கே கிங்மேக்கர்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன். என்னுடைய ஜாயினிங் வந்து எப்படின்னா அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வே. ஸோ யாருக்கு அப்படி கிடச்சிருக்குன்னு தெரியல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ நான் வந்து பேசிக்கலாக ஃப்ரம் திருவண்ணாமலை January 12, 2025 நம்ம பூமிநாதன் சார் வந்து திருவண்ணாமலை மகரிஷி வித்யா மந்திர் ஸ்கூலுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார். ஹோப் சார் ரிமெம்பர் தட். அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் பிரின்ஸிபல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் மீ வித் சார். ஸோ அந்த டைமில் வந்து சார் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னார்னா, ஸோ டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டார், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி படிக்கிறீங்கன்ட்டு. ஸோ பிரின்ஸிபல் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால சார் ஃபுல்லாக டிஸ்கஷன்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நான் ஆல்ரெடி ஒரு பயிற்சி மையத்தில் பாதி படிச்சுட்டு இருந்தேன், பாதி ஃபீஸ் கட்டியிருந்தேன். அந்த டைமில் சார் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு அவர் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி சொல்கிறது ப்ரொவைட் பண்ண வரும்பொழுது என்னடா சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தேன். பட் சார் என்ன சொன்னார்னா, எந்த பிரச்சனையும் நல்ல வேலையை அந்த டைமில் நான் சிசாட் சேரலை, ஆப்ஷனலும் சேரலை. ஸோ சார் என்ன சொன்னார்னா, இட்ஸ் ஓகே, நீங்கள் எங்கள் அகாடமிக் வாங்க, என்ன ஹெல்ப் பண்ணால் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஹி அஷ்யூர்ட். அந்த டைமில் கொடுத்த பாசிட்டிவிட்டினால ஓகே நான் என்ன நினச்சேன்னா, அப்புறம் வந்து வி கேன் கோ டு சென்னை அண்ட் மீட் சார் அண்ட் படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சென்னை வந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 அப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போச்சு. ஏர்லி மார்னிங் 6 மணிக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் மாதிரி. ஸோ அப்போத்துலேருந்து நான் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அப்போ சாரை பார்த்துட்டு, சார் நீங்கள் ஸ்கூலில் மீட் பண்ணி எனக்கு வந்து சொன்னீங்களே சார், அப்படி பேசலான்னு நினச்சேன். அன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு சார் வரும்பொழுது ஒரு ஹெல்ப்னு நம்ம கேட்க போனால் என்னென்ன ஹெல்ப் கேட்போமோ எல்லா ஹெல்ப்புமே எல்லாமே சொல்லிகிட்ருக்காரு, ஃப்ரீயாகவே சொல்லிகிட்ருக்காரு. ஸோ நான் கேட்க வேண்டியது எல்லாமே சார் வந்து எல்லாருக்குமே இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல். இது என்ன ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே வந்து ஹி இஸ் டூயிங். அவங்க அதர் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் மீ லாட். அப்பத்துலேருந்து எல்லா ப்ரோக்ராமே ஐ எம் அட்டெண்டிங். ஸோ எனக்கு சில ஸ்டாஃப்ஸோட பேசியிருந்தாலும் எனக்கு 2 ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து கனெக்டட் வெரி வெல். ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம ஆதில் சார் அண்ட் ஐயப்பன் சார். ஸோ அவங்களுடைய எக்கனாமி சர்வே அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஆதில் சாரோடைய டீச்சிங் பார்த்துட்டு ஒரு இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு டாபிக் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போது வந்து எனக்கு என்ன தோணுன்னா, ஆதில் சார் என்ன சார் நீங்கள் வந்து இதை நடத்தக்கூடாதா, எங்களை பார்த்தா பாவமாக தெரியலையா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் த வே ஹீ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் ஈச் சப்ஜெக்ட் இட் வில் ஸ்ட்ரைக் இன் டு யுவர் ஹெட் அண்ட் இட் வில் நாட் நீங்கள் அதை மறக்கவே மாட்டீங்க. அப்படி ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபேக்கல்ட்டி நமக்கு வந்து ஆதில் சாராக இருந்திருக்காரு. ஸோ அண்ட் அதே மாதிரி தான் வந்து சிசாட்லேயுமே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எனக்கு சீரியஸாக ஸ்கூல் டேஸில் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச் வெரி, நான் அந்த மாதிரி அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணதில்லை. பட் வென் ஐ கம் ஹியர் ஆதில் ஐயப்பன் சாரோடைய மென்டார்ஷிப் அண்ட் அவருடைய கைடன்ஸ்னால இதெல்லாம் ஒரு இதுக்கு எது கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மென்டாலிட்டியை கொண்டு வந்துட்டார். ஸோ அந்த மென்டாலிட்டி கொண்டு வந்ததுனால இப்போது அந்த பயம்ன்றது வந்து ஸோ ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. லைக் அந்த மாதிரி அவங்க 2 பேருமே பார்க்கும்போது லைக் ஸ்டாஃப் மாதிரி ஒரு ஃபீலாக இருக்காது. லைக் ஸோ யுவர் ஃப்ரெண்ட் அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்டு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஃபீல் தான் வந்து தேர் கிவ். ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். நியூ என்ட்ரன்ஸ்க்கு சொல்கிறது அதுதான், த பெஸ்ட் அகாடமி இஸ் கிங்மேக்கர்ஸ். ஸோ தே ஆர் ரெடி டு ப்ரொவைட் வாட் எவர் தே கேன் அண்ட் அதுக்கு மேலேயும் ட்ரை பண்ணி தே கேன் கிவ். ஸோ இதை வந்து ஒரு மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் உங்கள் ஃபுல் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா வி கேன் சக்ஸஸ். ஸோ தேங்க்யூ பூமிநாதன் சார். நீங்கள் அன்றைக்கி ஸ்கூலில் சொன்ன வேர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு இன்றைக்குமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது. உங்கள் ஸ்கூலில் நீ சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு வந்து அன்றைக்கி சார் எனக்கு அந்த மொமெண்ட்டில் சொன்னது வந்து ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட். அதுக்கான ஒர்க் பண்ணுவேன் அண்ட் ஐ வில் அச்சீவ் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். Now I request Arun Aditya sir, All India rank 145, Indian Forest Service, to address the aspirants. Good afternoon once again. Okay. ஜஸ்ட் என்னோட ஜேர்னி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சில டிப்ஸ் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் என்னென்ன பண்ணும். நான் 6 years ஆஃப் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது 4th அட்டெம்ப்டில் வந்து சிஎஸ்சி இன்டர்வியூ போயிருந்தேன். அண்ட் தென் 2nd அட்டெம்ப்ட் இப்போது ஐஎஃப்ஓஎஸில் வந்து ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஜேர்னியில் சில இன்சைட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய ஜேர்னி வந்து கிட்டத்தட்ட 2019 ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது
எதுவுமே தெரியாமல் ஓகே அது வரைக்கும் ரோட் லேர்ன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க்கு, பட் வந்து ஃபுல்லாக ரோட் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி தான் வந்து ஒரு ஆஸ்பிரண்ட். இங்கே வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது ஓகே புரிஞ்சுட்டு படித்தா தான் வந்து யூபிஎஸ்சியில் பாஸ் ஆக முடியும் அப்படின்ற விஷயமே அப்போ தான் தெரிஞ்சு. ஓகே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது ஓகே யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப லிமிட்டடாக பேசுவேன், யார்கிட்டையும் அவ்வளோவா பேச மாட்டேன், ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பேன். அப்புறம் இங்கே இருந்தாங்க வந்து உமா மேம் இருந்தாங்க, அந்த மேம்கிட்ட மட்டும் தான் க்ளோஸாக பேசிக்கிட்டு இருப்பேன். அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் இப்படி படிங்க அப்படி படிங்கன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமேட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லார்ட்டையும் பேச ஆரம்பித்தேன். சத்யகலாமணி மேம் இருந்தாங்க, அப்புறம் ஆதில் சார் இருந்தார், ஃபைனலாக இது சொசைட்டிக்காக விஜிதா தினகரன் மேம் வந்தாங்க. ஸோ எல்லா கிளாஸுமே வந்து ஓகே புரிஞ்சுட்டு படித்தா அதை இது பண்ண முடியும்னு நான் பாட்டுக்கு இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தென் அப்புறம் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன். இப்போ நான் வந்து லோ விஷன் கேட்டகரியில் வருவேன், அதனால் வந்து படிக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து வெளிச்சம் இருந்தால் தான் படிக்க முடியும் என்னோட இதில். அண்ட் தென் அப்புறம் சன்லைட் இருக்கணும், நார்மலாக இருக்கிற அந்த லேம்ப் லைட்லலாம் என்னால் படிக்க முடியாது, இல்லைனா ரொம்ப பிரைட்னஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ரீட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது போன அட்டெம்ப்ட் வந்து இந்த ஸ்க்ரைப் யாரையுமே நான் போடாமல் போய்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன். மெயின்ஸ் எழுதும்போது அந்த எத்திக்ஸ் பேப்பரில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் கூட தெரியல, ஏன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் டைம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போலாம் என்ன கொஷின் கேட்குறாங்கன்றதே எனக்கு வாசிக்க முடியல. அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுறேன். அப்புறம் ஒரு 3 கொஷின் 60 மார்க் அவுட்டு என்னால் படிக்க முடியல, அந்த அட்டெம்ப்ட் கிளியர் பண்ண முடியல. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த அட்டெம்ப்ட்டில் சிஎஸ்சிக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஎஃப்ஓஎஸ் ரெண்டுத்துக்குமே ஸ்க்ரைப் போட்டேன். சொல்கிறது ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணாங்க. ஸோ அந்த இது வந்து என்னோடய நாலேஜ் அங்கே இது வரைக்கும் கொண்டு போச்சு, இன்டர்வியூ ஸ்டேஜ் வரைக்கும் சிஎஸ்சியில். பட் நான் வந்து இன்னும் அந்த ஸ்டேஜில் போய்ட்டும் ரொம்ப பயந்த மாதிரி என்ன நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவே இல்லை. அது வந்து 157 மார்க் தான் எனக்கு ஃபைனலாக இன்டர்வியூவில் வந்துச்சு. அதுலேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு பூமிநாதன் சார்கிட்ட திரும்பி கேட்டேன் நான், ஓகே சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பூமிநாதன் கேட்கும்போது நீ வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக இரு, நீ வந்து ரொம்ப நல்ல பர்சனாலிட்டி, பட் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லாதது வந்து உன்னோட வெளி கொண்டு வர மாட்டேங்குது உன்னோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் 1-on-1 செஷன் வந்து ஆதில் சார்கிட்ட நான் ஐஎஃப்ஓஎஸ்க்கு தான் உட்காந்தேன், சிஎஸ்சிக்கு உட்காரல. ஸோ அவருமே என்ன சொன்னாருன்னா நிறைய இன்சைட்ஸ், ஓகே இதெல்லாம் உன்னோட பாசிட்டிவ், இதெல்லாம் நெகட்டிவ்ன்ற மாதிரி ஃபைன் டியூன் பண்ணார். அப்புறம் நிறையா இதில் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. என்னோடய ஸ்டார்டிங் ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதில் சார் வந்து எங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து போடல, என்னோடய இதுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆதில் சார் போடல. நான் அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா சாட்டர்டே சண்டே நானும் ராகுல்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு 2 பேருமே அவரோட கிளாஸ் வேணுன்றதுக்காக போயிட்டு சாட்டர்டே சண்டே ஃபுல்லாக 9th பேட்ச் 9 கூட நான் உட்காந்து கவனிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அவ்வளோ ஒரு என்ஜாயபிளாக இருக்கும் ஆதில் சாரோட கிளாஸு. அண்ட் தென் மேம் விஜிதா மேமோட கிளாஸஸும் எப்படின்னா சொசைட்டி வந்தாங்க, நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஏற்றித்தாங்க எனக்கு அந்த மாதிரி கேட்டேன். ஏன்னா சொசைட்டியும் புதுசு, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாது, ஆப்ஷனல் எடுத்தாச்சு சோஷியாலஜின்ட்டு. அது ரொம்ப இன்சைட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மேம். அப்புறம் இவங்க சத்யகலாமணி மேம் எனக்கு ஒரு அக்கா மாதிரி இருந்தாங்க. அப்போலாம் பக்கத்தில் உட்காந்து இதை படி இப்படி பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி. அப்புறம் முத்தரசி என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்க. அப்போ இருக்கும்போது அவங்க ஸ்பெக்ட்ரம் புக் ரொம்ப ஈஸியான இது புக் படிச்சிருப்பீங்க, அதுவே என்னால் இன்டர்பிரேட் பண்ணி என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு இதாக இருந்துச்சு. பக்கத்தில் உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 days டெய்லி ஸ்டடி ஹாலில் உட்காந்துட்டு இதை படின்ற மாதிரி சொல்லி அவங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஒரு ஆள். ஸோ இந்த ஸ்டேஜை நான் எல்லாத்தையும் டேங்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதனால தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது என்னோடய அம்மா, அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவ்வளோ இதில் சிங்கிள் பேரண்டட் சைல்டு நான். ஸோ அவங்க இந்தளவுக்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப பயப்படுவேன், அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நீ பண்ணு பார்த்துக்கலாம், எவ்வளோ இதாக இருந்தாலும் ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளான ஒரு சுச்சுவேஷன், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் ஓகே ஒரு நீ பண்ணு பார்த்துக்கலாம், எத்தனை வருஷம் இருந்தாலும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்ட்டு இன்ன வரைக்கும் நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் அம்மா. அண்ட் தென் இப்போது ஃப்யூச்சர் இப்போ அட்டன் பண்ண போகிற இந்த ஒரு ப்ரிலிம்ஸுக்கு சில விஷயம் மட்டும் சொல்லணும். நான் வந்து வெறும் நாலேஜ் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இருந்துகிட்டு இருந்தேன். பட் நாலேஜ் மட்டும் வந்து பத்தாது கண்டிப்பாக. கொஷின்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராப் வைப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம செஷன்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். மோரா லெஸ்ஸா அந்த 2 இதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போது யுனைடெட் நேஷனில் ஏதாச்சும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அங்கே இது பண்ணுவாங்க. எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராப் இருக்கும் அப்படின்ற கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். பிவைக்யூவில் நமக்கு நாலேஜே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் தராங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு சின்ன நாட்ன்ற வார்த்தை இல்லைனா வந்து ஆல்ன்ற வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸை பார்த்தோன்னா ஈஸியாக அந்த கொஷினே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரிலிம்ஸில். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதே வந்து நான் 3rd 4th அட்டெம்ப்ட்டில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு.
அதனால் நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கீங்களோ அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்கள், நிறைய ரிவிஷன் பண்ணுங்கள். நான் நிறைய எக்கச்சக்கமாக புக் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன். இந்த புக் முடிக்கல, அந்த புக் முடிக்கலன்னு ஃபோமோ அப்படி இருக்கும். அவன் அந்த புக் படிச்சுட்டான், நம்ம இது படிச்சிடலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு. அதனால் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருப்பேன். ஆனால் பின்னாடி வந்து ஓட்டக்கூட ஒழுகிட்டு இருக்க மாதிரி கீழே அடைக்கவே மாட்டேன். அதனால் என்ன பண்ணிச்சுன்னா, ஓகே நம்ம 4 சப்ஜெக்ட் தெளிவாக இருந்தால் போதும், மிச்சம் ஒரு 2 சப்ஜெக்ட் விட்டாலும் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இதிலலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த 4 சப்ஜெக்டை என்ன வேணால் கொஸ்டின் கேள்வி நான் வந்து அட்டன் பண்ணிடுவேன். அந்த ஒரு திமிர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபிடென்ட். அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் நம்ம போயிட்டு உட்காந்துட்டு யார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறது இப்போ ஆதில் சார், ரொம்ப நாலேஜபிளான பர்சன். அவர் இப்போ என் முன்னாடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, யார் இருந்தால் என்ன, நம்ம தான் அந்த இடத்துல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திமிர் இருக்கும். அந்த திமிர் வேணும் கண்டிப்பாக. எக்ஸாம் ஹால் வெளியே வந்ததுக்கப்புறமேட்டா நான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். ஆனால் அந்த எக்ஸாம்குள்ளே நம்ம தான், நம்மளை தாண்டி யாருமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திமிர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அது அந்த கான்ஃபிடென்ட் வேணும் எல்லா இதுக்குமே சரி. அண்ட் தென் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு டோன்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ரிவிஷன் பண்ணுங்கள், நிறைய படிச்சுட்டு இருக்காதிங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிக்கல, இந்த டைமில் வந்து நிறையா இருக்கும் விஷயம். அது இதுன்ட்டு ஒரு டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் கிடக்கும், எல்லாம் கம்பைல் பண்ண மாதிரி. மிடிவல் இந்தியாவுக்கு வந்து எல்லா அந்த ட்ராவலர்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்க. எல்லாம் படிக்கணும்னு தோணும் மனசுக்கு, பட் அதெல்லாம் வேண்டாம். என்ன ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களோ ரொம்ப கம்மியாக படித்தா போதும், அதை மல்டிபிள் டைம் ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய் எக்ஸாம் உட்காருங்க. அந்த ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு யூடியூப் வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது, இங்கே நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. எங்கெங்கெல்லாம் ட்ராப் வைப்பாங்க யூபிஎஸ்சி, ஆள் சம்மு கேன்பின்ற இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் மேபி பாசிபிள்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் வந்து செஷனில். ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த அட்டம்ப்டே எல்லாருமே பாஸ் ஆயிருங்க. தேங்க்யூ. Okay, thank you Aryan Aditya for sharing your experience. That was very motivational. இப்போ என்னென்னா குட் மார்னிங் சொல்லணும்னு எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது, ஆனால் குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்கிற நிலமை தான். உங்கள் கண்ணில் ஐ கேன் ஃபீல் த எனர்ஜி, விட்டால் பறந்துருவீங்கன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட்டு ஃபைனலி நம்ம எண்ட் ஆஃப் த திங்குக்கு வந்துட்டோம். ஒரு 2-3 விஷயம் மட்டும். ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு சீம்லெஸ்ஸாக போனதுக்கு யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற ஒரு விஷயம் தான். ரைட் ஃப்ரம் த feedback over sir. Open new batch. If you, I mean, if anyone of you wants to give feedback, you can come. Optional GS, whatever it is. Hi sir. எனக்கு அவர் பேசினது கேட்டு நான் ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிட்டேன். பிகாஸ் ஆஃப்டர் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமிநாதன் சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்வேன். பிகாஸ் நிறைய பிரேக் டவுன்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இருக்கேன். பிகாஸ் தெர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஹூ ஹாவ் இன்சல்டட் மீ, ஹூ ஹவ் ஹர்ட்டட் மீ இன் எவ்ரி பாசிபிள் வேஸ். நான் வந்து திருப்பி படிப்பேன், எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபேக்கல்ட்டிஸ், நல்ல டீச்சர்ஸ் கூட என் லைஃப்பில் கிடச்சது கிடையாது. இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் டீச்சர்ஸ்னால் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதையே நான் கற்றுக்கிட்டேன். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு டீச்சர்ஸ் பார்த்தாலே ஒரு வெறுப்பு வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே வந்து ஐயப்பன் சார், ஆதில் சார், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பார்த்துட்டு இப்படி கூட சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது வந்து எனக்கு இந்த அகாடமியில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் நான் சொல்லணும். சக்ஸஸ் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் யாருக்குமே வந்து சக்ஸஸ் கிடையாது. நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறதே நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தான். பிகாஸ் ஆஸ் அ விமன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு ட்ராவல் இன் திஸ் சொசைட்டி. நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் நம்மளை பற்றி பின்னாடி கூட பேசுவாங்க. என்னெல்லாம் வந்து நான் ஹைட்டாக இருக்கேன்றதுக்காக நிறைய பேர் என்னை இன்சல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹைட்டாக இருக்கிறதுனாலே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால் நான் வந்து லூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர். நிறைய விஷயம் வந்து சுற்றி இருக்கிற அந்த வெறுப்புனாலேயே என்னை வந்து எந்த இடத்துலையும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நான் ஸ்கூலில் வந்து ஆல் இண்டியா மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டேலண்ட் எக்ஸாமில் டாப் 10th ரேங்க் எடுத்தப்போ கூட என்னோடய பிரின்சிபல் என் மேலே இருந்த வெறுப்புனால அதை வந்து வெளியே சொல்லக்கூட இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கப்போ
இங்கே வந்து தான் எனக்கு அந்த ரெக்கக்னேஷன் எல்லாமே கிடச்சிது. சக்ஸஸ் ஆகுவேன் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது. கண்டிப்பாக 1 வருஷம் 2 வருஷத்தில் கண்டிப்பாக நான் என்னோடய இடத்த பிடிப்பேன் அப்படின்றது வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். பிகாஸ் பூமிநாதன் சார் வந்து வெறும் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. எனக்கெல்லாம் பேஷன்ஸ் லெவல் இருக்குன்றதே நான் இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வெறுப்பு, காலேஜ் ஸ்கூல் எல்லா இடத்துலையும் நான் ஒதுக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த அகாடமி தான் ஒரு பெரிய விஷயம். இது வந்து ஐ வாஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர். இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர். நிறைய வந்து ப்ரமோஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். பட் இது வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். படிப்பு வந்து நம்மளை எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படின்றத வந்து நான் இந்த இடத்துல கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ தயவு செஞ்சு படிக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. இட் மே டேக் யூ 1 year 2 years 6 months என்ன வேணாலும் நடக்கும். பட் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் எனக்கு வந்து கண்டினியூஸாக 2 years வந்து எனக்கு பேக் டு பேக் சர்ஜரிஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. நான் அப்போ கூட விட்டதே கிடையாது. டாக்டர் வந்து என்னை கண்டினியூஸ் 6 months வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ கூட நான் சர்ஜரி ஆகிட்டு 1 weekல ஐ ஸ்டார்டட் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப். ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தை தாண்டி ஓகே நம்ம ஆன்லைனில் கிளாஸ் ஆச்சு அட்டன் பண்ணி நம்மளோட என்ன பெஸ்ட் இருக்கோ அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ நியூவாக பேட்ச் வர எல்லாருக்குமே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். யார் என்ன சொன்னாலும் உங்களோட ஜேர்னியை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. நான் இந்த ஒரு 8 months பீரியடில் நிறைய விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் அ டெலிகிராம் சேனல். எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் ஃபுல்லி. நீங்கள் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது. 100% உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து படிக்கவே முடியாது. நீங்கள் தெரிஞ்சதை ஷியோராக தெரிஞ்சு போயிட்டு எழுதுங்க. தட் இஸ் த திங் ஐ ஹாவ் லேர்ன். ஸோ நேற்று வரைக்கும் நான் வந்து அட்டம் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தேன். பட் அவர் பேசினதுக்கப்புறம் இந்த 15 daysல என்னால் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ, பிகாஸ் அவர் வந்து சொன்னார் எனக்கு வந்து லோ விஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சு ஐஸில். எனக்கு நல்லா இருந்த ஐ சைட் வந்து அந்த இன்ஜுரினால் என்னால் சரியாக வந்து கண்ணாடி இல்லாமல் என்னால் எதையுமே பார்க்க முடியல அந்த மாதிரி. ஸோ அவர் சொன்னது வந்து ஒரு கிரேட் இம்பேக்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நடக்கிறப்பையுமே ஒரு விஷயத்தை நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். எக்ஸாமே எழுத வேணாம் அப்படின்னு நினச்ச என்ன இன்றைக்கி இந்த நாள் வந்து மாற்றிருக்குதுன்னா ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் தட். ஸோ எதுக்குமே வந்து விழுந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உங்களோட சக்ஸஸ் வந்து பேசும். பாஸ் ஆகுறீங்களோ இல்லையோ இந்த ஜேர்னி சூஸ் பண்ணதே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் தான். அண்ட் இங்கே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாது. இங்கே வந்து எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது எனக்கு இந்த அகாடமியில் வந்து தான் தெரிஞ்சுது. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 27 ஐ ஹவ் ரீஸ்டார்டட் மை கெரியர் அண்ட் மை ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் KingMakers Academy. நான் அதை எங்கே வேணாலும் ப்ரௌடாக வந்து சொல்லுவேன். இங்கே என்னோட ரிலேட்டிவ் படித்து கிளியர் பண்ணவங்க கூட எனக்கு எந்த ஒரு கைடன்ஸுமே கொடுத்தது கிடையாது. இந்த அகாடமியில் சூஸ் பண்ணி இங்கே படி இதை படி அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது. நான் ஒரு செல்ஃப் தாட் கேர்ள். எனக்கு இது வரைக்கும் யாருமே எதுவுமே சொன்னது இல்லை. இங்கே வந்துட்டு ஆதில் சார், ஐயப்பன் சார், நிறைய பேர் இருக்காங்க. சத்யபால் சார் அவருமே வந்து பேனலில் வந்து எனக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ KingMakersை பற்றி சொல்லணும்னா அந்த பேருக்கு வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. கண்டிப்பாக இங்கே வர எல்லாருமே ஒரு KingMakerஆக ஆகணும். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் யாராவது ஃபீட்பேக் வரீங்களா? கரண்ட் பேட்ச், ப்ரீவியஸ் பேட்ச், from your side for GS optional and CSAT sessions. Yeah. Hello everyone. Hello everyone. I'm Sangamitra. நான் போன பேட்ச்சில் நியாயா 2 பேட்ச்சில் இருந்தேன். நியூ பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்வேன். ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்டாக இருக்காதீங்க. நான் வந்துட்டு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்துட்டேன், ஸோ வில் ஹேவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனாலே சாக்ரிஃபைஸ் தான், ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபன்னே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்போல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இங்கே இருக்கிற இந்த டீம் ஃபுல்லாக நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத இவெண்ட்ஸே கிடையாது. அண்ட் all the people here have always been so supportive of it. ஸோ இந்த இடத்துல தான் உங்களை பற்றி உங்களுக்கே தெரியாத நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். அண்ட் திஸ் வில் பி அ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஃபுல்லஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனையும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஆல் அண்ட் ஹோப் யூ வில் ஹேவ் ஃபன் தி என்டையர் இயர். current batch
those who are going to give attempt in 2026. So what's your feedback? You can give your feedback, both negative and positives, whatever it may be. You can come and give your feedback. But I want you to tell something about your journey, how it has transformed your life in the last 1 year. It has really, if it is, it has really helped you means, then you can tell about it. Otherwise also you can give your suggestions. But if you miss this stage, you will not have once again to share your views. Okay? ரொம்ப ரேராக தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வருன்றதுனால make use of this stage. That's the only thing which I want to tell you. Anybody? Some people, they may think that after clearing this examination only I will give the feedback. That will happen only for few people. That's a journey, right? Not for everyone, right? Yeah, come, please come. அந்த கேர்ள் அந்த விஷுவலி சேலஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க, யா ப்ளீஸ் கம்மா. நந்தினி, யா வெரி குட் ஆஸ்பிரண்ட். யா கம் நந்தினி, யா. ஹாய் எவ்ரிவன். நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் 22ல் ஜாயின் பண்ணேன் காலேஜ் படிக்கும் போதே. பட் நான் எல்எல்பி எடுத்தனால எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன், நான் வந்து சைடில் ப்ராக்டிஸும் பண்ணிவிட்டு இங்கே படிக்கணுன்றனால அது ஒரு ட்ராபேக்காக எனக்கு மாறிடுச்சு. நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு கோர்ட் போயிட்டு ப்ளஸ் வீக்கெண்டில் வந்து என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. இதே நான் வந்து அந்த கிளாஸஸை கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருந்தேன்னா இப்போ ஒரு 1 இயர் எனக்கு வந்து லாவில் பிரேக்கப், என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிரேக் எடுத்திருக்க மாட்டேன். இப்போ வந்து எக்ஸாம் ஏதாச்சும் கிளியர் பண்ணி நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி போயிருப்பேன். ஸோ நான் சார்கிட்ட வந்து நான் லாஸ்ட் ஜூன் பேசும்போது சார் சொன்னார், நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக டிடி மெயின்ஸ் போயிடுங்கம்மா, நீங்கள் தான் வந்து 3 இயர்ஸ் படிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்லை சார் நான் வந்து போனேன், பட் நான் டக்குன்னு இதை ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் வந்து கோர்ட் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டேன் சார். ஸோ எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ராக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி ஓகே நீங்கள் போய் கிளாஸஸை திருப்பி அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் ரெனுவல் பண்ணி திருப்பி இப்போ 1 இயர் நான் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்கே யாராவது இருக்கீங்க, நான் இப்போ வந்து ஒரு 1 இயர் இங்கே படிக்கிறேன், எனக்கு வந்து அது கிடைக்கல, மிஸ் ஆயிடுச்சு, ஸோ நான் ஜாப் போகிறேன், அது பண்ணாதீங்க. இன்னும் 1 வருஷம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக உங்களை வந்து அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சு, ஓகேப்பா நான் எல்லாத்துலேயும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன், இப்போ ஜாபும் போயிட்டு என்னால் டெஸ்ட் சீரிஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியும்னும் போது பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு 1 இயரில் வந்து எதுவுமே டிசைட் பண்ணிடாதீங்க. பிகாஸ் நம்ம அகாடமியில் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா வந்து டிடி மெயின்ஸ், கண்டிப்பாக டிடி மெயின்ஸ் எழுதுங்க. எல்லோரும் சொல்லுவாங்க டிடி மெயின்ஸை நான் ப்ரிலிம்ஸே கிளியர் பண்ணல, எதுக்கு மெயின்ஸ்? அதை தயவு செஞ்சு வந்து நியூ கமர்ஸ் யாருமே பண்ணாதீங்க. டிடி மெயின்ஸ் இஸ் த மெயின் திங் நம்மளோட ஃப்யூச்சரோட சக்ஸஸ்க்கு. அது மட்டும்தான் பண்ணும். ப்ளஸ் உங்களை வந்து சில பேரும் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இப்போ நான் பின்னாடி நிற்கிறேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் போகிறாங்க, தே ஹேவ் ப்ராக்டிஸ் போகிறனால அவங்க வந்து இப்போ ஜுடிஷியரி எக்ஸாம் எழுத முடியும், பட் என்னால் அதை கொஞ்சம் அட்டன் பண்ண முடியாது. எனக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு நம்ம பின்னாடி நிற்கிறோம், நம்ம இதுலேயும் சக்ஸஸ் ஆகலை அதுலேயும் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படின்னும் போது நம்மளே வந்து டவுன் ஆகும். அதை வந்து விட்டுருங்க. நீங்கள் ஏதோ ஒன்றுத்துக்காக ஓடுறீங்க, அது ஸ்லோவாக கிடைக்க போகுது, ஆனால் ஒரு நாள் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸை வந்து கரெக்டாக பண்ணி முடிங்க, சக்ஸஸ் உங்களை தேடி வரும். அகாடமி வந்து உங்களுக்காக மென்டார்ஷிப் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஹிந்து வந்து என்னோட மென்டார். நான் ஒரு வாட்டி அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லும் போதும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களால் முடியும், நீங்கள் இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், எலிமினேஷனில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், இந்த போர்ஷன்ஸை ஃபஸ்ட்டு முடிங்க. ஈவன் நம்ம மென்டார் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டைமிங் கூட சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இந்த டைமிங் ட்ராவல் பண்ணி வரீங்கன்னா அப்போ இந்த டைமிங் படிங்க, இந்த டாப்பிக்கை வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட டெஸ்ட் சீரிஸோட மார்க்ஸை வச்சு இதில் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது, இதில் உங்களுக்கு வரல, ஸோ அப்போது நீங்கள் அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுலேருந்து வர கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி, அந்த மாதிரி சொல்கிற எல்லாமே வந்து மென்டார்ஷிப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. அகாடமி தர எல்லா ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே நல்லா யூஸ் பண்ணி நியூ பேட்ச் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும். ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூப்பா, ஆல் தி பெஸ்ட். நம்ம அகாடமியில் வந்து 2 விஷயம் பண்ணுவோம். அதாவது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ கோச்சிங் கொடுப்போம். அப்படி நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க, பாஸ் பண்ணி போயிருக்காங்க. அதே போல் கோவிட் டயத்தில் வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இழந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட்டில் வந்தவங்க தான் நந்தினி. இவங்க ஃபுல் கோச்சிங் முடிச்சிருக்காங்க. இவங்களை போகிற நிறைய பேர் வந்து லோ விஷன் ப்ளஸ் வந்து ஃபுல்லி ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது எதுக்காக நான் நந்தினி கூப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த ப்ரோக்ராம் லைவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும், கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாவே ஏதாவது ஒரு அரசு வேலைக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் போயிடுவீங்க. பெனோசெஃபின் வெற்றி பெற்றதுக்கப்புறம் தான் பாலநாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். பாலநாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றதுக்கப்புறம் தான்
பூர்ணா வந்து வெற்றி பெற்றுறாங்க. பூர்ணா வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து எவ்ரி இயர் ஒருத்தர் வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே இருக்கார். இன்றைக்கி வந்து தம்பி வந்து அருணாதித்யா லோ விஷன் கேட்டகரி, அவர் லோ விஷன் கேட்டகரியாக இருந்தால் கூட எதை பற்றி அவர் கவலைப்படாமல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸராக இன்றைக்கி வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக இன்றைக்கி வந்திருக்கார். ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்றத நம்புங்க. நந்தினி ஒரு சில வார்த்தைகள். ஹாய் எவ்ரி ஒன், என்னோட பேர் நந்தினி. சார் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஆப்ஷனல் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்புறம் இங்கே இருந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச்சபிள் தான். அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆதில் சார், அப்புறம் பிரபாகர் சார், இவங்கெல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க படிக்கிறதுக்கு. ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா நிறைய டெஸ்ட் சீரிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். சாரி, எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஃபியர் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் இது பண்ணிக்கோங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஆல் தி பெஸ்ட். ஆல் தி பெஸ்ட். சரி, ஆல் தி பெஸ்ட்ப்பா. நந்தினி உட்காருங்க. யா, பார்த்து உட்காருங்க, ஃப்ரண்ட்டில் கூட உட்காந்துருங்க. ஓகே, எனி ஒன் எல்ஸ் இந்த கரண்ட் பேட்ச்? யா ப்ளீஸ். ஹாய் சார், டெல். ஹாய், என் பேர் அபிராமி. நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, ஆனால் இன்றைக்கி பேசலைன்னா கண்டிப்பாக ரிக்ரெட் பண்ணுவேன்னு தெரியும். ஸோ வளரனா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு வந்துட்டேன். ஸோ எனக்கு எப்படின்னா, நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததில்லை. நானும் நமக்கு வருமா, ஐ மீன் ஸ்டேஜில் ஜென்ரலாகவே சொல்கிறேன், ஒன்று வரலைன்னா வராது அப்படின்னு தான் இருந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே நான் கற்றுக்கிட்டேன். எக்ஸ்ப்ளோர்னால் இது இப்போ நம்ம தப்பாக பண்ணால் கூட தப்புன்னு சொல்லி காட்ட மாட்டாங்க, எப்படி பெட்டராக பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நம்மளை வர்றது. ஸோ எனக்கு எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கிங்ஸ் பேனல் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைக் ஐ வாஸ் இந்த லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் பேட்ச் அப்போ ஐ டிடன்ட் அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஐ ஹேட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆல்சோ. ஸோ மறுபடியும் இந்த டைம் மறுபடியும் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ இந்த டைம் ப்ராப்பராக எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி டெஸ்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிசிப்ளினாக தான் இருந்தேன். ஸோ போன வருஷம் கிங்ஸ் பேனல் அப்போ நான் இப்போ எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்த்து வா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் பார்த்தேன். ஆனால் நான் வீடியோ யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன், நேரில் கூட போய் அட்டென்ட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் கிங்ஸ் பேனலில் சரி சும்மா எஸ்ஏ எழுதலாம், எஸ்ஏ தான் குவாலிஃபைங், அதுக்கப்புறம் they will filter you out. ஸோ அப்போ வந்து எஸ்ஏ சும்மா எழுதலாம், இது அதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா எழுதுனா அப்புறம் செலக்ட் ஆகிட்டேன். அப்புறம் சத்யபால் சார்கிட்ட கேட்டேன், நல்லா இருக்குது எஸ்ஏ அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி போன வருஷம் கிங்ஸ் பேனல்லே பார்த்தேன், எனக்கு ஒரு மாதிரி ஐ வாண்டட் டு டூ திஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா. அவர் தான் இவனோட எஸ்ஏ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பாசிட்டிவான ஃபீட்பேக் கிடச்சிது. அப்போ தான் நம்மளுக்கும் ஏதோ இருக்குது போல் அப்படின்னு அந்த சின்ன சின்ன பாயிண்ட்லாம் தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செலக்ட் ஆகிட்டேன், என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில. அப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆதில் சார்கிட்ட கேட்டேன், அவங்க ஞாபகம் இருக்கான்னு கூட தெரியல, கீழே எடிட்டோரியல் முடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சார் நான் இந்த மாதிரி பேச போகிறேன், ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ, லைக் ஒரு ஐடியா தரீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். சார் வந்து சொன்னார் இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நானே ஒரு லைக் ஸ்கிரிப்டுன்னு இல்லை, கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டு சார்கிட்ட காமிச்சேன். சார் அதில் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்புறம் சத்யபால் சார்ட்டையும், சார் எனக்கு என்ன பேச போகிறேன்னு தெரில, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பார்ட்டிசிபேட், எப்படி பண்ணுறேன்னா தெரில சார், பட் லைக் ஐ ஃபெல் ஸோ கிரேட்ஃபுல் தட் ஐ ஹேட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் குவாலிஃபை ஆகி ஃபைனல்ஸ் போயிட்டேன். So I also qualified for finals. So finals happened in this hall only. I was so underprepared because the next day of the results was the finals. So night 9 o'clock, 10 o'clock, they told the results that I was selected. Next day I had the finals happening in this auditorium. It was nice, but like I never, the subject was so complex for me to gather it in the entire night. So நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணேன். I knew that I'll go blab or something only, but still நான் blabber பண்ணாலும் I am the one blabbering. என்ன சொல்கிறது, I represented India in that panel. என்னை விட அமெரிக்கா சைனாலாம் சூப்பராக பேசினாங்க. பட் ஸ்டில் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ குட் ஹவ் டன் பெட்டர். பட் ஸ்டில் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறனால சரி இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெருசு அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைக்கிற குட்டி குட்டி ஸ்டேஜிலலாம் நான் வந்து ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு நாங்கள் பேசினேன். அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி பேசினேன், ஆப்ஷனல் ஃபீட்பேக் அந்த மாதிரி பேசுகிறப்ப நானே என்னோடய ஃபியரை வந்து
எனக்கே தெரியாமல் வெளிக்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சிருந்து வேறு ஏதோ ஃபீல்டில் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இது எனக்குள்ளே என்றைக்குமே ரிக்ரெட்டாகவே இருந்திருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஹாவ் டு பி அப்படின்னு எனக்கு இந்த ஜேர்னி தான் ஃபீல் பண்ண வச்சுது. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த எக்ஸாம் இப்போ கடைசி ஆக ஆக நான் எப்படின்னா கிளாஸ் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுவேன், டெய்லி ரிவிஷன் பண்ணிடுவேன், டெஸ்ட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணுவேன். ஐ டிட் மை பெஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் இப்போ கடைசி ஒரு 2 months-ஆக எல்லாமே மறந்து போச்சு. ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் என்ன மெடிவல் இண்டியாலாம் இன்னும் எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. அதனால் நான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் அப்படி தான் இருந்தேன். அன்றைக்கி தான் சத்யா சார் கூப்பிட்டு எப்படி படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ தான் நீங்கள் நல்லா அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார், நீங்கள் நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் ஆமாம் நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அப்படி இல்லை, நம்ம ஏன் இவ்வளோ இதாக ஃபீல் பண்ணுறோம், இப்படி தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு நானும் சரி முடிஞ்சதாக பண்ணலாம், இப்படி பாஸ் பண்ணணும்னு எந்த ஒரு ப்ரெஷரும் வீட்டிலேருந்தும் இல்லை, நம்ம முடிஞ்சதை ஜாலியாக படிக்கலாம் அப்படி தான் நான் வந்து இந்த ப்ரிலிம்ஸ் அப்ரோச் பண்ணிருக்கேன். ஸோ என்ன சொல்கிறது, வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் அது உண்மையாலுமே எனக்கு அன்றைக்கி நைட் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் ரோட்டில் ஃபுல்லாக குப்பை பொறுக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக அன்றைக்கி உண்மையாலுமே நான் ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் அப்பாவுக்குலாம் வீடியோ கால் பண்ணிட்டேன், அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் இதை ரெஸ்யூம் பண்ணுவேன் வீக் எல்லா வாரமும். அதனால் எனக்கு எப்போ இது முடியும்னு இருக்குது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் வெளியே ஒரு இடத்துல இருந்திருந்தால் பிஜி பண்ணியோ வேறு இடத்துல இருந்தாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்குமா அப்படின்னா எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ இப்போ எனக்கு வருதோ வரலையோ அது நான் ஐ ரியலி டோன்ட் மைண்ட். த பர்சன் ஐம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு த அபிராமி தட் ஐ ஆஸ்பயர் டு பிகம். அது நான் ஆகிறேங்கிறத பார்க்கும் போது தான் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் தேங்க்யூ பூமி சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க்யூ டு எவ்ரி ஃபேக்கல்ட்டி ஹூ ரியலி பிளேட் அ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இன் டு மோல்டிங் மீ இன் டு ஹூ ஐ ஆம் டுடே. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். நைஸ். இந்த கடைசி வேர்டு தான் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக்ஸ். தெருவில் போயிட்டு நான் குப்பையை பொறுக்கினேன், ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். வீடியோ எடுத்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அனுப்பிச்சேன், அவ்வளோ எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எந்த விஷயம் பண்ணதை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறத சந்தோஷமாக வந்து மாற்றி அந்த டோட்டல் அந்த பர்சனாலிட்டியை வேறு மாதிரி மாற்றினது தான் இந்த ப்ரோக்ராம். கடைசியாக அவங்க சொன்னது தான், நோ மேட்டர் வெதர் ஐம் கோயிங் டு வின் ஆர் நாட், பட் ஐம் என்ஜாயிங் இட், ஐ என்ஜாய்ட் இட் அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தியா. அந்த விஷயந்தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். அபிராமி யூ வில் அச்சீவ் இட். அபிராமியை பொறுத்தவரை என்ன, இஸ் சச் எ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட். ஒன்லி திங் இஸ் இந்த ஃபீல்டில் எப்போவுமே நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்போம் எப்போவுமே. பட் இஸ் சச் எ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட். அவங்க கிங்ஸ் பேனலில் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வந்தாங்க. ஸோ தட் டைம் ஒன்லி ஷீ ஃபெல்ட் தட் ஷி ஹேஸ் so much of knowledge to deliver it. அவங்க அப்பா டாக்டர், ரைட்? யா, டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷன். சச் எ ஒரு நைஸ் ஹியூமன் பீயிங். அவங்க வந்து அவங்க ஊரில் வந்து ரொம்ப குறைவான கட்டணத்தில் இன்றைக்கி தேதி ஒரு மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர்ஸ்னால் அவங்க ஃபாதர். ஸோ நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் உங்களையும் ரொம்ப நல்ல சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. யூ வில் அச்சீவ் இட், டோன்ட் வரி, ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செஷனை வந்து நாங்கள் மார்னிங் பிளான் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த முறை எக்ஸாம் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எதிர்காலத்தில் எக்ஸாம் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வரணும், ப்ளஸ் இங்கேருந்து சில விஷயங்கள் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும். இந்த முறை எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் மைண்ட் செட்டில் போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த ப்ரீ-ப்ரிலிம்ஸ் சக்ஸஸ் மீட் லேட் நைட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம். அதாவது 4 மணிக்கு மேலே ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கும். இட் வில் கோ அப் டு ஒரு 10 வரைக்கும் போகும். 10-11 வரைக்குமே கூட போயிட்டுருக்கு சில நாட்கள்லாம். ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக டான்ஸு பாட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும். நாங்கள் வந்து நிறுத்துறது மாதிரி இருக்கும். அப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பசங்களுக்கு. இல்லை சார், இன்னும் ஒரே ஒரு பாட்டு காட்ட போகிறோமே அப்படின்னுவாங்க பசங்க. அப்படி தான் எவ்ரி இயர் இருக்கும். இந்த முறை நான் ஏர்லி மார்னிங் நான் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா, கொஞ்சம் பசங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மதியம் லஞ்சுக்கு போகிறவங்க லஞ்ச் போய் சாப்பிட்டோம். இந்த ஸ்டேஜ் வந்து அப் டு ஒரு 5 o'clock வரைக்குமே கூட அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு அப்ஜெக்டிவில் தான் பண்ணேன். அதனால் லஞ்ச் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்கு போய் லஞ்ச் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ போய் இடையில போய் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். கீழே நம்ம வந்து நான்வெஜ் இருக்குது, வெஜ்ஜும் இருக்குது, சாப்பிட்டு வரவங்க சாப்பிட்டு வரலாம். பட் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்க போது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இங்கே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. தம்பி வந்து இப்போ ஒரு அற்புதமான ஒரு ராக் சாங் வந்து வேறு லெவலில் பாடுவார்.
கம். இந்த ஒரு சாங் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், அது உங்களுக்கு படிப்பு சம்மந்தமாகவும் இருக்கும். அதில் அந்த கண்டென்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். யூ கேன் ஸ்டார்ட். தேங்க்யூ மிஸ். ஒரே ஒரு 3 minutes தான். நீங்கள் அது வந்து இவ்வளோ நேரம் பசியில் இருந்தீங்களா, அந்த பசியை வந்து கண்டிப்பாக போக்கிடும்னு நான் நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் எப்பயுமே லாஸ்ட்டாக தான் வரும். கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. आना आवना अपना टाइम बना वांगना